has the power to mend appearance, wealth, and fame. But it always bends its knee in front of an amazing personality. Personality has power to uplift, power to depress, power to curse, and power to bless. Yes, personal development is essential for a positive mindset, self motivational, increasing self belief, and raising student standard. Personality development ensures cultivating self care and accountability at the same time, will promote better confidence. And we have gathered here to know more about personal development of the students in this generation through this session. One song can change a moment. One idea can change a world. One step can start a journey. But a prayer can change the impossible. To begin this session, I invite our school choir to lead us into prayer. I request you all to raise for invocation. சிம்மம் தோன்றினாள் நரசிம்மம் தோன்றினாள் சிம்மம் தோன்றினாள் நரசிம்மம் தோன்றினாள் விண்ணும் மண்ணும் அதிரும்படி சிம்மம் தோன்றினாள் சிம்மம் தோன்றினாள் நரசிம்மம் தோன்றினாள் பிள்ளை சொல் கேட்டு துள்ளி எழுந்தவள் தூணை பிளக்கவே அங்கு தோன்றினாள் சிம்மம் தோன்றினாள் நரசிம்மம் தோன்றினான் பக்தவத்சலன் அங்கு தோன்றினான் சத்யசந்தன் அங்கு தோன்றினான் முக்தி தருபவள் அங்கு தோன்றினாள் அந்தி நேரத்தில் அங்கு தோன்றினாள் சிம்மம் தோன்றினாள் நரசிம்மம் தோன்றினாள் நரசிம்மம் தோன்றினாள் நரசிம்மம் தோன்றினாள். Thank you. A beautiful smile is the best universal welcome. It can make the day a good day easily. You are as welcome as the flowers in May, and we love you in the same old way. To welcome the gathering, I invite Arati. Namaste. It gives me great pleasure to welcome you all for this insight program on personal development of the students in this generation, which is very essential for all the students. First and foremost, I would like to welcome our guest, Dr. Jayanthasri Balakrishnan ma'am, who is an educationalist, eloquent speaker in English and Tamil, literary critic and a noted translator. Who is an educationalist, eloquent speaker in English and Tamil, literary critic and a noted translator. You have made all of us wonder by your distinguished work in numerous capacities. You are one of the most celebrities who always ready to work in miles in the walks of life for the cause of welfare of the society and the younger generation. We feel proud to have you as our guest. A cordial welcome to you, ma'am. We are delighted to welcome our beloved teachers and all the students for the session. I hope the next few hours will be very useful for the students in developing their personality. Thank you. Thank you, Arati. I request our GRT Mahalakshmi Vidyalaya CBSE Principal Srimati J. Sharmila ma'am to honor the chief guest. Thank you, ma'am. It's time to know about the eminent personality of the day. To introduce our chief guest, I invite Darshini Priya to read the profile of our resource person. It's my pleasure to introduce today's resource person, Dr. Jayanthasri Balakrishnan ma'am. Dr. Jayanthasri Balakrishnan is an educationalist, strongly believes in bringing about attitudinal improvement and social development through value-based education. Helping people realize their potential and uniqueness is our prime concern, which add depth, dimension, and difference to our motivational talks. Dr. Jayanthasri Balakrishnan is a former professor of English in PSD College of Arts and Science, Coimbatore, with 35 years of teaching experience. She possesses 2 doctoral degrees, master degree in education. She is an educationalist, short story writer, eloquent speaker, literary critic, and a noted translator. She is the compiler and editor of the English translation of the classic Kurundogai, published by the Central Institute of Classic Tamil. She has won the Best Short Story Writer Award.
Her talks titled Manadil Uridi Vendum exceeded 330 episodes and won our international repute. She has visited many places like Malaysia, Sri Lanka, Singapore, Kuwait, Canada, England on the invitation of the government to deliver lecture to the university students, war widows, war victims, audience of various ethnicities, students and teachers. After the pandemic, she has joined hands with the Rotary district in empowering adolescent girls of schools and young women of colleges through the project called Yadu Manavar. Since June 2022, she has met 65,000 students. And today, the great personality is with us, and we are very proud and happy to have you in our midst, ma'am. Thank you. Now I welcome the great speaker Dr. Jayanthasri Balakrishnan ma'am to inspire us by her speech. Welcome ma'am. வணக்கம். இன்னும் கொஞ்சம் கூட சத்தமா வணக்கம். That's much better. Thank you ever so much. அப்படி ஜாம் பேக்ட் ஆடியன்ஸாக உட்காந்துட்டு இருக்கீங்க. நான் இப்படி பார்க்குவேன்னா இப்படி பார்க்கறதான்னு தெரியல. 3 லெவல்லையும் உட்காந்துருக்கீங்க. எழுந்திரிச்சா எல்லாம் ஒன்றா எழுந்திருக்கணும், உட்காந்து எல்லாம் ஒன்றா உட்கார்ற மாதிரி இருக்கு. பட் இட்ஸ் அப்சல்யூட்லி பியூட்டிஃபுல் டு ஹாவ் அ வியூ ஆஃப் யூ ஆல் ஃப்ரம் ஹியர். இந்த சொன்ன வணக்கம் இந்த முன்னால் இருக்கிற எல்லா பெரியவர்களுக்கும் தான். பிகாஸ் வென் யூ மீட் அ டீச்சர், இதே அளவு இன்டென்சிட்டியோட இதே அளவு வால்யூமோட ஒரு நாளும் சொல்ல மாட்டோம். டீச்சர் அங்கே வரும்போது இங்கே எங்கேயாவது பார்த்துட்டு அப்படியே நகர்ந்து ஓடி போயிடுவோம், ரைட்? அல்லது அட்லீஸ்ட் வில் பிரிட்டெண்ட் ஆஸ் இஃப் வி நெவர் saw the teacher அப்படின்னு நானும் பண்ணியிருக்கேன். அதனால தான் நான் சொல்கிறேன். ஸோ when I said வணக்கம் and when you all greeted வணக்கம், fine. May I? Right? ஸோ உங்களுடைய இந்த வணக்கம் ஹஸ் பின் கிவன். அதுவும் ஒரு ஹாட் ஆஃப்டர்நூனில், அதுவும் ரொம்ப அழகாக அது வெல்கம் சாங். ஐ வுடன்ட் கால் இட் அ வெல்கம் சாங், இட்ஸ் அ ப்ரேயர் சாங். நான் கற்பனை பண்ணி பார்த்தேன், அவ்வளோ அழகான நரசிம்மன் உருவாகி வந்தா இந்த மத்தியான நேரத்தில் எப்படி இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு அப்படின்னு. அதனால ஒரு குழந்தை கூப்பிட்டு தான் வந்தது. அவ்வளோ அழகாக பக்த வச்சலன்னு ஒரு நிறைய ட்ரிபியூட்ஸ் கொடுத்துட்டே வந்தாங்க. அண்ட் தோஸ் 2 kids who sang it, you sang it so beautifully. Thank you ever so much. அண்ட் ஆர்த்தி என்ன ஒரு வெல்கம் அட்ரஸ் கொடுத்த ஆர்த்தி, ஒரு ஆன்யூமா கெட் செட் அவ்வளோதான் கோ அப்படிங்கிற கடன்னு உங்களுக்கு எல்லாம் கொஞ்சம் சிரிப்பு வந்திருக்கும், உங்களுக்கு எல்லாம் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி தோணிருக்கும். ஈவன் இந்த ஹெட்டாக இருக்கக்கூடிய பிரின்சிபல் ஆர்த்தி கொஞ்சம் ஸ்லோ அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் சொன்னாங்க. ஆனால் ஐ ஆல்வேஸ் கோ வித் ஆர்த்தி பிகாஸ் ஐ நோ த டெம்பரேச்சர் ஹியர் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் த டெம்பரேச்சர் தே. அங்கே உட்காந்து இப்படி பார்க்கறது ரொம்ப சுலபம். இங்கே நின்று தொடர்ச்சியாக எல்லாரையும் பார்த்து அல்லது பேப்பரை பார்த்தாவது படிக்கணும். பேப்பரை பார்த்தா இங்கே நிற்கும் பொழுது கண்ணே தெரியாது, நமக்கு பயத்தில் இங்கே என்ன எழுதிருக்குன்னு கூட தெரியாது, பிளாங்க் பேப்பராக தான் இருக்கும். பட் ஷி குட் டூ அ வண்டர்ஃபுல் ஜாப். தேங்க்யூ எவர் ஸோ மச் லிட்டில் ஒன். அதுக்கப்புறம் என்னை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண குழந்தைக்கும் மிகப்பெரிய தேங்க்ஸ். வண்டர்ஃபுல், இட்ஸ் ஸோ நைஸ். ஒரு மழலை மாதிரி இருக்கக்கூடிய குழந்தைங்க நீங்கள் பேசும்பொழுது ஐ ஃபீல் ரியலி ரியலி ஆனர்ட் அண்ட் ஹம்பிள் போத் அட் த சேம் டைம். நீங்கள் கூப்பிட்டதுக்கு பெரிய நன்றி, வர முடிஞ்சதுக்கு மிகப்பெரிய நன்றி. அண்ட் ஒரு ஹாட் ஆஃப்டர்நூனில் இப்படி ஜாம் பேக்டாக உட்காந்துட்டு இருக்கீங்க. எனக்கு அதில் கூட இல்லை, ஒரு அளவுக்கு நல்லாவே தான் உட்காந்துருக்கீங்க. என்ன காரணம், ஈவன் தூக்கம் ஒரு ஹை வோல்டேஜில் போனால் கூட உன்னால் தூங்கி விழ முடியாது, அவ்வளோ டைட்டாக உட்காந்துருக்கீங்க. இல்லை, ஐ யூஸ் டு டெல் இட் இன் மை கிளாஸ், ஹாட் ஆஃப்டர்நூன் தான் எப்போவுமே இந்த இங்கிலீஷ் அண்ட் தமிழுக்கு கொடுப்பாங்க. அப்படி உள்ளே போகும்போதே குழந்தைங்கலாம் அப்படியே ஆன்னு திறந்து நம்மளை பார்த்தோம் சடக்குன்னு க்ளோஸ் பண்ணுவாங்க. அப்படி க்ளோஸ் பண்ணி கண்ணெல்லாம் தண்ணி வந்துடும். அப்போ டீச்சர் கொஞ்சம் இன்எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டாக இருக்கக்கூடிய டீச்சர் வில் ஆல்வேஸ் பிலீவ் that the children get so emotional. நம்மளை பார்த்தோட குழந்தைங்களுக்கு அன்பு தாங்காமல் கண் கலங்குதுன்னு. எங்களை மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டீச்சர்ஸ்க்கு ஒன்று தெரியும், இன்னும் இல்லை வந்த கொட்டாவியா அவசரமாக கண்ட்ரோல் பண்ணி காது வழியா காத்து போக கண்ணு கலங்கிடுச்சு. ஐ நோ தட். அப்போ கூட என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட இப்படியெல்லாம் ஜாம் பேக்டாகலாம் காலேஜுக்கு போனால் உட்கார வேண்டாம், உட்கார முடியாது. கடைசி ரோல உட்காந்துருக்கக்கூடிய இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், யுவர் ப்ரெடிகமெண்ட் இஸ் சம்திங் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட். ஐ பிலாங் டு ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜ். ஸோ எங்கள் ஆம்பியன்ஸ் வேறு. அப்போ ஆஃப்டர்நூன் போகும்பொழுது நான் இந்த கார்னர்லையும் அந்த கார்னர்லையும் உட்காந்துருக்கிற ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட சொல்லிடுவேன், ஆர் யூ ஷுர் யூ வாண்ட் ஃபீல் ஸ்லீப்பி? ஏன்னா தூங்கி நீ விழற விஷயம் எனக்கு மட்டும்தான் தெரியும், இல்லை விழுந்துட்டேன்னு எல்லாருக்கும் தெரியும், அதனால நடுவில் போய் உட்காந்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லுவேன். பட் இங்கே அப்படியே இல்லை. இட்ஸ் ஸோ வெரி பியூட்டிஃபுல் அண்ட் ஐ கன்சிடர் யூ டு பி எக்ஸ்ட்ரீம்லி லக்கி ஃபார் ஒன் ரீசன். ரொம்ப ரொம்ப அதிர்ஷ்டம் செஞ்ச குழந்தைங்க. என்ன காரணம்,
இன்னைக்கு ஒரு கவர்மெண்ட் ஹாலிடே, அதனால இன்னைக்கும் ஸ்கூலுக்கு யூனிஃபார்முக்கு வந்ததுக்காக நான் சொல்லவே இல்லை. இன்னைக்கு நாளைக்கு அண்ட் டே ஆஃப்டர் டுமாரோ ஆல்சோ இஸ் வெல் வித்இன் யுவர் ஃபோல்ட். யூ நீட் நாட் கோ டு கிளாஸ். அது ஒரு அதுவும் எல்லா டீச்சரும் பாக்குறாங்கன்னா அட்லீஸ்ட் கீழே வச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம். பட் ஐ நோ அந்த யூனிஃபார்ம்ல உட்காந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஒர்க்கிங் ஹாலிடே கிடைச்சா அதை விட நல்ல சந்தோஷம் வேற எதுவுமே கிடையாது. டுமாரோ யூ ஆர் கோயிங் டு பி ஃப்ரீ. ஐ திங்க் யூ கோ ஸ்கவுட்டிங் அரவுண்ட் த பிளேஸ். ஐ கெஸ் எங்கெல்லாம போக போறீங்க, ஃபார்ம் எல்லாம் விசிட் பண்ண போறீங்க. எங்க போனாலும் சரிப்பா, எல்லாம் ஒன்னா போறோம் அப்படின்னா அதுவே பெரிய சந்தோஷம். அண்ட் டே ஆஃப்டர் டுமாரோ ஆஃப்டர்நூன் ஐ திங்க் யூ ஹேவ் டு பேக். அது ஒண்ணு. எனக்கு சின்ன டவுட் எப்போ வந்ததுன்னா, மேம் 5:30க்கு இந்த அண்ணா நகர்ல இருந்து வந்த குழந்தைங்க எல்லாம் கிளம்புனாங்க அப்படின்னு சொல்லி, அசோக் நகர் சாரி, அங்கேருந்து அந்த குழந்தைங்க எல்லாம் கிளம்பினீங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. இந்த அசோக் நகர் சில்ட்ரன் மட்டும் நடுவில் இருப்பீங்கன்னு நம்புறேன் நானு. ஏன்னா 5:30 மணிக்கு தூங்கி எழுந்திருச்சிருக்கீங்க. இதை விட பெரிய விஷயம் ஐ திங்க் உங்க டீச்சர்ஸ்க்கும் தெரியும், ஆனா உனக்கும் தெரியும், ஆனா நீ யார்ட்டையும் சொன்னதில்லை. அது என்ன அப்படின்னா, தி ஆர்ட் ஆஃப் லுக்கிங் பிரைட்லி அட் நத்திங். ஒன்னும் இருக்காது கண் முன்னால, ஆனா கண் அப்படியே பளபளன்னு வச்சுட்டு அப்படியே பாக்குறது என்ன அப்படின்னு யூ நோ இட். இப்ப லேட்டஸ்டா ஏதாவது டீச்சர்ஸ் சேர்ந்துருந்தீங்க அப்படின்னா யூ கேன் கெட் a tip from your senior colleagues. அப்படி குழந்தைங்க அப்படி கண்ணை திறந்து அப்படி பளபளன்னு பாக்குறாங்க அப்படின்னா நினைச்சுக்காதீங்க உங்களை தான் பாக்குறாங்க அப்படின்னு. சில்ட்ரன் நம்ம சொல்ல சொல்ல அப்படி ஒரு ஆரா ரவுண்டா ஹெட், தலையை சுத்தி ஒரு ஒளிவட்டம் இருக்குது போல இருக்கு. அப்படி அப்படிலாம் ஒண்ணும் கிடையாது. குழந்தைங்க அப்படியே பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. ஈவன் இஃப் த டீச்சர் மூவ்ஸ் away from focus, children will continue to look. அது போர்டு தாண்டி அதையும் தாண்டி போன ஜென்மத்தை பார்த்துட்டு அப்படியே உட்கார்ந்துட்டு இருப்பாங்க. ஸோ அந்த ட்ரிக்ஸ் எல்லாம் எதுவுமே ட்ரை பண்ண வேண்டாம். ஆல் ஐ கேன் அஷ்யூர் யூ இஸ் ஐ see to that you don't go to sleep. அது நாட் அவுட் ஆஃப் எனி குட்னஸ், இட்ஸ் அவுட் ஆஃப் ஷியர் ஜெலசி. இங்க நான் ஒரு நபர் நின்றுட்டு வாழ்வாழ்னு கத்தும் போது நீ ஆனந்தமா தூங்கிட்டு இருந்தேன்னு எனக்கு ரொம்ப பொறாமையா இருக்கும். அதனால பட் we'll get back to our business. We have to talk about personality development அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. எனக்கு இன்னும் புரியல, what exactly do we mean by personality? I'm yet to know. For the plain reason, your personality is not decided by your anatomy. உருவத்தை வச்சு உன்னுடைய பர்சனாலிட்டி யாராவது அளக்க போறாங்க அப்படின்னா அது ரொம்ப ரொம்ப முட்டாள்தனமான ஒரு பாராமீட்டர். உன்னுடைய உருவம், உன்னுடைய உயரம், உன்னுடைய அகலம், உன்னுடைய எடை, உன்னுடைய நிறம், உன்னுடைய the features, if all these are going to contribute for the so-called personality, I'm extremely sorry. World famous personalities யார் எடுத்தாலும் none of them have gone to beauty contest, none of them have been declared Mr. Universe. யாரும் கிடையாது. they are not muscle men, they are not six pack. அவங்க நீங்களும் நானும் நினைக்கிற மாதிரி அடிக்கும் தலைக்கும் பார்த்துட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிற மாதிரி நீங்க கற்பனை பண்ண சினி ஆக்டர்ஸ் கூட ஒரு ஆங்கிள் தான் அப்படி இருப்பாங்க, எல்லா ஆங்கிள்லயும் அப்படி இருக்க மாட்டாங்க. அப்போ the most beautiful and the most handsome personalities whom you have come upon in your life அப்படின்னா தினம் பார்த்துட்டு இருக்கிற ரெண்டு பேர். Your mother is the most beautiful woman upon the planet and your appa is the most handsome man upon the planet. இது சொல்லுங்க, கை தட்டலாம். ரைட்? எதுக்குன்னு சொல்லு. இங்கிருந்து நீ கை தட்டினா உங்க அப்பாவுக்கும் அம்மாவுக்கும் கண்டிப்பா கேட்க போறது இல்லை. ஆனா கூட கை தட்டணும்னு உனக்கு தெரியும். ஏன் அம்மா இஸ் த மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல் உமன் அண்ட் அப்பா இஸ் த மோஸ்ட் ஹேண்ட்சம் மேன்? வாட் பேராமீட்டர்ஸ் டு ஐ ஹேவ்? அவங்களை அழகிறதுக்கு என் கையில என்ன அளவுகோல் வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு யோசிச்சோம் அப்படின்னு சொன்னா, அப்பா மேபி க்ரோயிங் ஓல்ட். இப்போ உங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு 16 years ஆயிடுச்சு. 10th, 11th and 12th kids are here. And I understand, of course, the first year of engineering candidates are also here, I guess. அதுதான் எனக்கு கொடுத்த இன்புட். அது உண்மை அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, இப்போ 14-15ல இருக்கு அப்படின்னா அம்மா அண்ட் அப்பா should have ஒரு 30, லாஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் 30 or early 40sக்குள்ள போயிருப்பாங்க. தலைக்குள்ளாம தலைமுடி இருந்த அப்பா தான். இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமா முடி இருந்துதா அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் தலை பார்த்தா. ரிசீடிங் டெம்பிள் லைன் அப்படிமா, அது ரொம்ப டீசெண்டா சொல்றது. க்ரோயிங் பால்டுக்கு ரொம்ப அழகா சொல்றது ரிசீடிங் டெம்பிள் லைன். மெதுவா கொஞ்சம் கொஞ்சமா தலைமுடியெல்லாம் காணாம போயிருக்கும். ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்த ஒரு அம்மா தான் ஒன்ஸ் அப்பான் அ டைம். இப்போ அம்மாவுக்கு அடிக்கடி தலைவலி வரும், முதுகு வலி வரும், மைக்ரேன் ஹெடேக் வந்துட்டே இருக்கும். ஏதாவது சொன்னா டிடுக்குன்னு கண்ணில் தண்ணி வந்துடும், காரணமே இல்லாம அழுகழுகியா அம்மாவுக்கு வரும். இதெல்லாம் தான். ஆனாலும் she is the most beautiful woman and he is the most handsome man for the plain reason, to be husband and wife பெரிய குவாலிஃபிகேஷன் வேண்டாம். to be அம்மா and அப்பா you need all the qualifications in the world. அவங்களுக்குள்ள எத்தனை டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியன் இருந்தாலும் நீ நடுவில் வந்துட்ட அப்படின்னு சொன்னா உன்னுடைய வெல்பீயிங் தவிர இந்த நிமிஷம் உங்களுக்கு வேற எதுவுமே மனசுல கிடையாது. 3 நாள் வீட்டை விட்டு நீங்க வெளியில வர போறீங்க அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு அப்படின்னு இருக்கலாம்.
அவங்களுக்கு ஐயோ அப்படின்னு இருக்கும். ஏன்னா ஈவினிங் ஆனோடனே வீட்டுக்கு திரும்புற குழந்தைங்க நீங்க. அப்ப ஈவினிங் ஆகும்போது குழந்தை வீட்டுக்கு வரலன்னா they will feel கொஞ்சம் எம்டியா தோணும். உங்களை காண்டாக்ட் பண்ணணும்னு தோணும், இல்ல 3 நாளைக்கு உங்களை ஒரு தொடர்பும் இல்லாம இருக்கணும்னு தோணும். Your age is such, you can always get a friend. Their age is such, they can no longer get new friends. புதிய நண்பர்களுக்கெல்லாம் உங்களுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. ஆனாலும் தி சேம் அம்மா, தி சேம் அப்பா, டே ஆஃப்டர் டுமாரோ ஈவினிங் நீ திரும்பி வீடு வந்து சேர்ற வரைக்கும் 2 பேரும் கண்டிப்பாக மனசை உங்ககிட்டயே கொடுத்து அனுப்பிச்சிருப்பாங்க. நீ கொண்டு வந்த லக்கேஜ்ல உன்னுடைய ஈவினிங் போனா வேர் பண்ற ட்ரெஸ் இருக்கலாம், குட்டி நோட் புக்ல என்னெல்லாம் சொன்னாங்க எல்லாம் இருக்கலாம். பட் இன்னும் கொஞ்சம் கூட அந்த பேக்கை ஓபன் பண்ணி உள்ளுக்குள்ள கண்ணை வச்சுட்டு எட்டி பாரு. யுவர் அம்மா அண்ட் அப்பா, their heart will be there. 2 பேர் மனசும் அதுக்குள்ளதான் இருக்கும். உங்களை விட்டுட்டு இருக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான காரியம். அதுக்குதான் கை தட்டினீங்க, அதுக்கு மட்டும்தான் கை தட்டினீங்க, வேற எதுக்காகவும் கை தட்டல. This is absolutely not a sentimental nonsense. Sentimental nonsense எல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது. This is true. Absolutely true. இது உனக்கு புரியணும்னா how to evolve into a better person. I'm not talking about personality, because you continue from a girl, you become a woman, from a boy, you become a man. So a woman has a womanality and a man has a manality. If they do not exist in English, I don't care. அப்படிலாம் வார்த்தை இங்கிலீஷ்ல இல்ல. But until you become a person, you can never have personality. ஒரு டோட்டாலிட்டி வேணும் தானே, முழுசா வளரணும் தானே. ஃபிராக்மெண்ட்ஸ்ல வளர்ந்தா எப்படி முடியும்? அப்போ முதல்ல இந்த 3 நாளைக்குள்ள ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய ஒரு பெரிய விஷயம் ஒண்ணு இருக்கு. வெளியில எவ்வளவு ட்ரீஸ் இருக்கு பாத்தியா? அவ்வளவு பியூட்டிஃபுல் ட்ரீஸ், அவ்வளவு அழகா இருக்கு. இந்த பள்ளிக்கூடம் தொடங்கி எவ்வளவு வருஷம் ஆச்சு அப்படின்னு காண்பிக்கிற மாதிரி நல்லா வளர்ந்துருக்க கூடியது இருக்கு. அவ்வளவு அழகான ட்ரீஸ் எல்லாம் உட்காந்துட்டு இருக்கு. இந்த 3 நாளைக்குள்ள ஒரே ஒரு லெசன் அதுகிட்ட இருந்து படிக்க முடியுமா அப்படின்னு பாரு. These trees look so beautiful because every other day night இங்க ஒரு மழை இருக்கு. நான் I was really wonderstruck. from கோயம்புத்தூர் வந்து இறங்கின அன்னைக்கு நைட் மழை, சென்னையில அடுத்த நாள் மழை, அதுக்கும் அடுத்த நாள் மழை. சென்னை விட்டு திருத்தணி ஒன்றும் ரொம்ப தூரம் போகல, செங்கற்பட்டு அப்படின்னு சொன்னா கூட இங்கேயும் அதே மழை வந்துட்டு போகக்கூடியதுதான். சோ இந்த மழை வந்துட்டு போகும்போது வெளியில் இருக்கக்கூடிய ட்ரீஸ் பாரு, they are so beautiful. காலையில நேரம் அவ்வளோ வெயில், when the sun is at its hottest, the trees are in their greenest. அவ்வளோ வெயில் அடிக்குது, தோலே உறிஞ்சு போயிடும் போல இருக்கு. ஆனாலும் இந்த ட்ரீஸ் எல்லாம் they are so very happy to receive the hottest sun rays so that they can bring out their greenest. எவ்வளவு கஷ்டத்துலயும் அவ்வளவு ப்ளூமிங்ல உட்கார்ந்துருக்கு. இது ஒரு தடவைக்கு இன்னைக்கு நாளைக்கும் இங்கே தான் சுத்த போறீங்க. and you are going to be in the farm. day after tomorrow அங்கே தான் சுத்த போறீங்க. இந்த பர்சனாலிட்டிங்கிறத தலையில வச்சுக்கிட்டு பாரு. how do you evolve into a better person அப்படின்னு இந்த ட்ரீஸ் கிட்ட கேட்டீங்க அப்படின்னா they will let you know something. There was a Buddhist monk. இந்த புத்திஸ்ட் மாங்க் வாஸ் ஆல்சோ a carpenter. ஏன்னா ஜென் புத்திசம்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த புத்திஸ்ட் மாங்க் எல்லாம் ஒன்னும் செய்யாம உட்கார்ந்துருக்கிற ஆட்கள் இல்லை. ஏதோ ஒரு வேலை அவங்களுக்கு இருந்துட்டே இருக்கும். அதுல one person happens to be a carpenter and that too a happy carpenter. செய்யற வேலையை சந்தோஷமா செய்யக்கூடிய ஆள், கஷ்டப்பட்டு செய்யற ஆள் இல்ல, இஷ்டப்பட்டு செய்யற ஆள். He loves doing it and if he feels bored he will stop the work. Okay? இப்போ அந்த நாட்டினுடைய மன்னன், the king, he wants to have a throne. the best of the best woodல ஒரு நல்ல அழகான ஒரு அரியணை வேணும், ஒரு சிம்மாசனம் வேணும். he just sends word. யார் இது பண்ணுவாங்க? immediately he gets to know there is a carpenter who enjoys working with wood. ரொம்ப அவருக்கு பிடிக்கும், அவரை மாதிரி யாரும் உருவாக்க முடியாது. அதனால அவர்கிட்ட போய் நீங்க கேட்டு பார்க்கலாம். you send a messenger across and get to know whether he is willing to do the job. அவர் உங்களுக்கு அந்த சிம்மாசனம் த்ரோன் பண்ணி கொடுப்பாரான்னு மட்டும் கேட்கலாம். ஓகே, போய் கேட்டாச்சு. And he says, of course, the king கேட்டா மாட்டேன்னு சொல்ல முடியாது. But he says, எனக்கு I need some time. Immediately நான் போய் ஒரு மரத்தை வெட்டி அடுத்த நிமிஷம் அதை த்ரோனாலாம் பண்ண முடியாது. I have to go ask the permission of the tree. அழகா இருக்குல்ல இந்த கதை. போய் மரத்துக்கிட்ட அனுமதி கேட்கணும், பெர்மிஷன் கேட்கணும். என்னன்னு பெர்மிஷன் கேட்கணும்? ஒரு தடவை வெட்டியாச்சுன்னா மரத்தினுடைய வாழ்க்கை முடிஞ்சு போச்சு. ஆனா ஒரு வாழ்க்கையை கொடுத்து ஒரு சிம்மாசனம் பண்ணி அதுல உட்கார்ற அளவுக்கு இந்த மன்னனுக்கு தகுதி இருக்கான்னு தெரியணும்ல. Somebody is sacrificing his or her life. A tree, we do not know its life, and if it sacrifices its life, the person who occupies the throne will have to be worthy of it. அதுல உட்கார்ற தகுதி அந்த மனுஷனுக்கு இருக்கணுமா வேண்டாமா? சரி, இப்ப இந்த மரத்துக்கிட்ட போறார். பெரிய வுட்ஸ், அந்த காட்டுக்குள்ள போனா ஒரு மரம் எங்க இங்க கோணை இல்லாம நெடுக்க பாக்குறதுக்கு அவ்வளவு அழகா இருக்கு. It should be easily 100 years old. அப்ப சீசன்ட் வுட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எல்லா சீசனையும் பார்த்திருக்கு. உடனே அந்த மரத்துக்கிட்ட போய் he asked for permission. The king of the country would like to have a throne made for him. ஒரு அழகான, மிக அழகான ஒரு அரியாசனம் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்கிறாரு. உன்னை நான் வெட்டலாமா? ஏன்னா நீதான் சரியாக இருப்ப போல இருக்கு, உன்னை நான் வெட்டலாமா?
இப்போ அந்த மரம் அவர்கிட்ட திருப்பி பேசுது. ஏன்னா இவர் பேசுனா அது திருப்பி பேசணுமே. அப்போ மரம் அவர்கிட்ட சொல்லுது, எப்போ வெட்ட போறீங்க என்ன? எப்போ நல்ல மன்னனுக்கு எவ்வளவு சீக்கிரம் முடியுமோ அவ்வளவு சீக்கிரம் வேணும். இப்போ வந்தாச்சு இல்லையா, ஐ ஹவ் brought people along, உடனடியாக உனக்கு வெட்டி வீழ்த்திடலாம். இப்போ மரம் இம்மீடியட்டா சொல்லுது, ஏன் என்ன சூஸ் பண்ணீங்க? இல்ல நீதான் 100 வருஷம் ஆயிருக்கும் போல இருக்கே. ஏன்னா நீங்க உன்னுடைய சயின்ஸ்ல எல்லாம் படிப்பீங்க, ஜைலம் வெசல்ஸ், ஃப்ளோயம் வெசல்ஸ் எல்லாம் பார்த்து எதை கட் பண்ணினா அதுக்கு எத்தனை வயசாச்சுன்னு என்னெல்லாம் இதெல்லாம் டீச்சர் சொல்லியிருப்பாங்க இல்லையா, அதே இதுலதான் இதுவும் போகுது. அது கேட்ட அடுத்த நிமிஷம் அந்த ட்ரீ சொல்லுது, உடனடியா என்ன வெட்ட போறீங்களா? சரி, நான் ஒரு சின்ன ரிக்வெஸ்ட் கொடுக்கட்டுமா? என்ன ரிக்வெஸ்ட்? இப்போ திஸ் இஸ் த டைம் ஆஃப் லீவ்ஸ் ஃபாலிங் டவுன். ஆட்டம்குள்ள போயிட்டு இருக்கு. இலையெல்லாம் நல்ல பச்சையாக இருந்த இலை பூ காயெல்லாம் வந்ததுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் மஞ்சளாகி அப்படியே பியூட்டிஃபுல் பியூட்டிஃபுல் பிரிக் ப்ரௌனுக்கு போகி, நீ கற்பனை பண்ணி பாரு எப்படி இருக்கும். இட் லுக் ஆஸ் இஃப் த ஹோல் வுட்ஸ் இஸ் ஆன் ஃபயர். அப்படியே நெருப்பெரிஞ்சு எப்படி இருக்கும், அப்படி மாதிரி இலைகள் எல்லாம் கலர் மாதிரி இருக்கு. எல்லாம் ஒன்னொன்னா விழ ஆரம்பிச்சிடும். நான் நினைக்கவே இல்லை திடீர்னு ஒரு நாளைக்கு வந்து இப்படி என்ன கட் பண்ணி உனக்கு முடிஞ்சுது மன்னன் கேட்கிற த்ரோனா மாத்த போறோம்னு திடீர்னு ஒரு ஆள் வருவான்னு 100 வயசு நான் நினைச்சே பார்க்கல. நான் இந்த ஆட்டம் எப்படி போச்சுன்னு கூட எனக்கு தெரியாது. ஐ ஹவ் நெவர் எவர் தாட் ஆஃப் இட். ஐ தாட் ஐ எம் வெரி பெர்மனன்ட். இப்போ நீங்க எல்லாம் குட்டி குழந்தைங்க உட்காந்துட்டு இருக்கீங்க இல்லையா, லைஃப் இப்படியே போகும், இதே யூனிஃபார்ம் இருக்கும், இதே லேனியார்டு இருக்கும், இதே ஹாப்பினஸ் இருக்கும். ஆனாலும் 9th ஸ்டாண்டர்ட் 10th ஆகும், 10th 11th ஆகும், 11th 12th ஆகும். அதுக்கப்புறம் திரும்பி பார்க்கறதுக்குள்ள யூ ஹேவ் டு மேக் அ எக்ஸிட். நீ போகாட்டாலும் உன்னை வெளியில அனுப்பிச்சிடுவோம். வெளியில அனுப்பிச்சு நீ அந்த பக்கம் போனதுக்கு அப்புறம் இமீடியட்லி யூ வில் என்டர் அ காலேஜ். இது எல்லா பிரச்சனையும் உள்ள வரும் தானே. ஆனா இப்போ உட்காந்துருக்கும்போது நம்ம நினைக்கிறோம் திஸ் இஸ் பெர்மனன்ட், திஸ் இஸ் பெர்மனன்ட். இந்த மரமும் அப்படிதான் நினைச்சது. நான் பார்க்கவே இல்லை ஆட்டம் சீசன், நான் பார்க்கல இலை உதிர்றதை நான் பார்க்கவே இல்லை. How will I look like after the autumn? Winter வரும் தானே, நான் எப்படி இருப்பேன்னு கூட எனக்கு தெரியாது. Could you please give me 3 months? 3 மாசம் கொடுங்க. என்ன இலையெல்லாம் உதிர்ந்து போய் விழுப்பேன் தானே. Let me enjoy it. Let me see what is happening to me. I have never been conscious. என்ன எனக்கு ஆகுதுன்னு நான் யோசிச்சு பார்த்ததே இல்லை. ஒரே ஒரு தடவை எனக்கு அனுமதி கொடுத்து 3 மாசம் கொடுங்க, எல்லா இலையும் கொட்டட்டும். You can come and chop it down. I'll be ready for it emotionally. இவர் நினைக்கிற, ஆமா சரிதானே, 100 வருஷம் வாழ்ந்தது, இன்னும் வாழ்ந்துட்டே இருக்கும்னு நினைச்சது. திடீர்னு வந்து யாராவது வெட்டுவாங்கன்னு அதுக்கு தெரியுமா என்ன? பாவம், எப்படியும் ஒன்ஸ் அண்ட் ஃபார் ஆல் பெர்மனண்டா வெட்ட போறோம். ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் கொடுக்கலாம், 3 மாசம். எஸ், யூ ஹவ் பீன் கிவன் an allowance to continue living. இந்த 3 மாசம் முடிஞ்சது. மறுபடியும் the Zen Buddhist comes, of course, with people who are going to cut down the tree. சரி, இதை வெட்ட போறோம்னு பக்கத்துல வரும்போது அந்த ட்ரீ அவர்கிட்ட சொல்லுது, பார்த்தேன் இப்பதான் நானே, ஒவ்வொரு இலையா விழும்போது நான் இது வரைக்கும் பார்த்ததே இல்லை. இப்போ ஒவ்வொன்றும் விழும்பொழுது ஈச் ஒன் இட் லுக்ஸ் as if they ask for my permission. நான் பெர்மிஷன் கேட்கட்டாலும் விழுந்துதானே ஆகணும் இல்லையா? 10th ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்து நான் 11th போகலாமா வேண்டாமான்னு யோசிக்கட்டா கூட பரீட்சை முடிஞ்சா ரிசல்ட் வந்தாலும் 11th போய் தான் ஆகணும். 11th இருந்து இல்ல இது நல்லா இருக்கு 11th நல்லா இருக்குன்னு சொல்றதுக்குள்ள அந்த போர்டு எக்ஸாம் வந்து 12th போய் தான் ஆகணும். Nobody is going to ask whether you enjoyed or not. Intelligent people enjoy when they have it with us. அதாவது வீட்டுல அப்பாவும் அம்மாவும் கூட இருக்கும்போது அப்பாவையும் அம்மாவையும் கொண்டாடி கொண்டாடி தினம் தினம் பார்த்து பார்த்து சந்தோஷமா இருக்கிறதுங்கிறது வேற. ஆனா நம்ம we take them for granted. எப்பவுமே அம்மா இருப்பாங்க, எப்பவுமே அப்பா இருப்பாங்க அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டோம். இன்னைக்கு நைட் எல்லாம் ஃப்ரெண்டோட பக்கத்துல திரும்பி திரும்பி படுக்கும்போது ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் அ செகண்ட் யோசிச்சு பாரு, அன்எக்ஸ்பெக்டடா ஒரு 3 நாள் உங்களை தனியா கூட்டிட்டு வந்தாச்சு. ஆஹா நல்லா இருக்கு, ஆஹா நல்லா இருக்குன்னு சொல்றது எவ்வளவு சத்தியமோ அவ்வளவு சத்தியம். அப்பா ராத்திரி சாப்பிட்டுருப்பாரா? அம்மா நைட் சாப்பிட்டுருப்பாங்களா? இல்ல யூ ஹாவ் அ யங்கர் சிப்ளிங் ஆர் அன் எல்டர் சிப்ளிங், அவங்க இப்ப என்ன பண்ணிட்டு இருப்பாங்க? இப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? We miss you so much அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல. When does a person miss something or somebody? எப்ப மிஸ் பண்ணுவாங்க தெரியுமா? இருக்கும்போது அவங்களுக்கு மரியாதை கொடுக்கலன்னு வையே, அந்த நபர் அந்த இடத்தை விட்டு நகர்ந்ததுக்கு அப்புறம் ஐயோ ஐ மிஸ் them சொல்லுவாங்க. A clever person is one who enjoys every second of being with someone. இப்ப இந்த ட்ரீ கிட்ட அதுதான் பிரச்சனை. இப்ப ட்ரீக்கு சொல்லுது, ஆட்டம் சீசன் பூரா பார்த்துட்டேன், ஒத்தொத்த இலையா விழுந்துச்சு, கடைசி இலை விழும்போது ஐ ஃபெல்ட் so sad. ஐயோ அப்படின்னு நினைச்சேன் நானே. ஆனாலும் நான் பார்த்தேன். I went through the whole thing. It was painful, but yet I did go through it. எனக்கு இன்னொரு 3 மாசம் கொடுக்க முடியுமா? Let me go through the winter please. வின்டர் நான் தினம் போயிருக்கேன், 100 வருஷம் வாழ்ந்த 100 விண்டர்ஸ் பார்த்துருக்கணும். ஆனா I have never registered it at all. அதான் எப்போ இருப்போம் தானே, எப்போ ஒரு சம்மர் வரும், எப்போ ஒரு ஆட்டம் வரும், எப்போ ஒரு ஸ்ப்ரிங் வரும். I just took life for granted. எப்போ இருக்கிறதானே அப்படின்னு நினைச்சிட்டேன். ஆனா இப்பதான் எனக்கு வேற மாதிரி இருக்கு. இந்த விண்டருக்கு மட்டும் ஒரு 3 மாசம் டைம், could you please give me? Okay, fine. Fine. நீயே கேட்குற இரு, விண்டர் அப்படியே ரிலீஸ் பண்ணு. ஒவ்வொரு ட்ராப் ஆக நான் சொல்லக்கூடியது நம்ம ஊர்ல வரக்கூடிய விண்டர் அல்ல. ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் அ விண்டர் விச் வில் பி அட் இட்ஸ் வர்ஸ்ட். சப்ஜீரோ இல்ல -20 -30 எல்லாம் போய் நீ கிறிஸ்மஸ் கார்ட்ல பார்க்கக்கூடிய ட்ரீஸ் மாதிரி எல்லாம் கம்ப்ளீட்லி கிளாட்
with snow which turns into ice. எல்லாம் அப்படி பேரலைஸ் ஆகி நின்றுட்டு இருக்கும். இனிமே இந்த மரத்துக்கு உயிர் இருக்கான்னு கூட உனக்கு தெரியாது, இது மறுபடியும் உயிர்த்து வருமானு கூட தெரியாது. அவ்வளவு ஃப்ரோசன் டு தி இட்ஸ் பித். நடுவுல இருக்கக்கூடிய அந்த பித் இருக்கும் இல்லையா, உள்ளுக்குள்ள இருக்குது, அது வரைக்கும் சில் ஃபீலிங் உள்ள போயிருக்கும், ஃப்ரோசன் ஆக நின்றுட்டு இருக்கும். ப்ளீஸ், the Buddhist says, okay fine, go through winter, enjoy every bit of it, go through it. அதனால தான் நான் மறுபடியும் உங்ககிட்ட சொல்றேன், 3 நாள் இங்க இருப்பதானே, don't go through experience, grow through experience. இந்த 3 நாளுக்குள்ள வளரணும் நீ. இந்த 3 நாளைக்குள்ள 10th 11th and 12th and first years நீங்க அத்தனை பேரும் going through experience does not bring about any change. Growing through experience will positively bring about change. யாரு ஃப்ரெண்டு, யாரோட இருக்கலாம், 6 மணி வரைக்கும் சிரிச்சு பேசுறதுக்கு ஃப்ரெண்டு நல்லா தான் இருக்காங்க, ஆனா அதுக்கப்புறம் மறக்காம வீட்டுக்கு போயிடணும். அங்க வீட்டுல புல்டோஸ் பண்ணி சத்தம் போட்டு இதெல்லாம் சண்டையெல்லாம் பிடிச்சி மறுபடியும் அப்படின்ட்டு அடுத்த நாள் காலையில வரும்போது ஃப்ரெண்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கு. ஆனா ஃப்ரெண்டோடயே 3 நாள் இருக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு பனிஷ்மெண்ட். இன்னைக்கு தெரியாது இல்ல, டோன்ட் வரி, டே ஆஃப்டர் டுமாரோ வரைக்கும் டைம் இருக்கு. we all have lived through that. கடவுள் அப்படியே தூக்கி அங்கங்க காயை நகர்த்தி வச்சா ஃப்ரெண்டை பார்த்து ஒரு ஹாய், இல்லைன்னா எவர் எ பாய் அப்படின்னு சொல்லிடுவோம். இப்போ வின்டர் முடிஞ்சது and again the priest comes. வந்து இந்த மரத்துக்கிட்ட நிக்கிறாரு. வந்து the Buddhist monk, he asks, how was the winter? The tree says, intense. I have never felt this chill at all. எப்போ பயம் வரும், இப்போ எப்ப வேணாலும் வந்து என்ன கட் பண்ணிட போறாங்க அப்படின்னு சொன்னா அப்படி இருக்கும் இல்லையா. ஜஸ்ட் இமேஜின், எல்லாருக்கும் இன்னைக்கு ஈவினிங் நைட் 8 o'clock வரைக்கும் தான் ஐசைட் இருக்கும், 8 o'clock அப்புறம் ஐசைட் போயிடும் அப்படின்னா எத்தனை பேர் இங்க உட்காந்து ஒருத்தர் பார்க்க போற, எத்தனை பேர் இல்ல நான் வீட்டுக்கு போனேன் எங்க அம்மாவை பார்க்கணும், எங்க அப்பா பார்க்கணும்னு சொல்ல போற. ஃபைன், ஏன்னா டைம் கொடுத்தாச்சு. யூ வில் லூஸ் சம்திங் which is very precious and you knew and never knew it was precious. ஃபைன், கேட்ட அடுத்த நிமிஷம் சொல்ல ரொம்ப இட் வாஸ் இன்டென்ஸ், எப்படி மரமே உளுத்து போயிடும் நினைச்சேன், நான் உயிரோடு இருப்பேன்னு கூட நான் நினைக்கல அப்படின்னு சொன்ன உடனே ஃபைன், ஆர் யூ ரெடி, we are going to chop you down அப்படின்னு சொன்ன அடுத்த நிமிஷம் அது கேக்குது, மே ஐ மேக் a request, because totally bare, ஒரு இலை கூட கிடையாது, குச்சியா நின்றுட்டு இருக்கு. அதுலயும் அந்த பிரான்ச்சஸ் இருக்கு, அந்த பிரான்ச்சஸ்ல இந்த ட்விக்ஸ் எல்லாம் உடஞ்சு விழுந்தாச்சு, ஒண்ணுமே இல்ல. ஐ ரியலி wonder whether I'm still alive, உள்ளுக்குள்ள உயிர் இருக்கான்னு கூட எனக்கு தெரியாது. ஒரு 3 மாசம் டைம் கொடுக்க முடியுமா? let me just check whether I spring back to life. அதான் ஸ்ப்ரிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம். do I bounce back to life, மறுபடியும் வாழ்க்கை எனக்கு கிடைக்குமான்னு ஒரே ஒரு தடவை பாக்குறேன். ஒரு 3 மாசம் தானே, அதுக்கப்புறம் நீங்க என்ன வெட்டுங்க, அதுக்கப்புறம் உயிர் போயிடுச்சு இல்லையா, அப்புறம் நான் என்ன பண்ண போறேன். he says, yeah, there is some logic in it. கண்டிப்பா சொல்றதுல ஒரு உண்மை இருக்கு, ஒரு 3 மாசம் கூட தரேன். 3 மாசம் கொடுத்தாச்சு. இந்த மரம் அவ்வளோ பேரனா மொட்டையா நின்றுட்டு இருக்கிற மரம், அந்த ட்விக்ஸ்ல சின்னதா யாரோ வாட்டர் கலர்ல கிரீன் தொட்டு அப்படி புள்ளி வச்சா அது மாதிரி ஒரு புள்ளியாடு இருக்கு. இன்னைக்கு வெறும் புள்ளியா இருக்கு, நாளைக்கு அந்த புள்ளி இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாகுது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தா நான் வரட்டுமா அப்படின்னு பெர்மிஷன் கேட்டுட்டு ஒரு இலை வெளியில வருது, நீ மட்டுமா நானும் வந்துட்டேன் அப்படின்னு இன்னொரு இலை வருது. திரும்பி பாக்குறதுக்குள்ள மரம் பூரா எல்லா இலைகள் ஆயிடுச்சு, அவ்வளவு பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கு. காத்துக்கு இலையெல்லாம் அசையுது. முதல்ல இட் வாஸ் சோ பியூட்டிஃபுல்லி ஒரு பிரவுன் கலராக இருந்தது, ஒரு கோல்டன் ஷேட் இருந்தது, அதுக்கப்புறம் ஒரு பேல் பிங்க், அப்படி என்னெல்லாமோ ஷேட்ஸ் எல்லாம் வருது, அப்புறம் ஒரு பிரைட் வைப்ரண்ட் கிரீன் வந்தாச்சு. The tree looks so very happy and it's so happy that it is alive and it's so happy it can give back life. மறுபடியும் உதிர்ந்த இலையெல்லாம் மறுபடியும் வருமானி வச்சு எல்லாம் வந்தாச்சு. 3 மாசம் இப்ப கொஞ்சமா அங்க இங்கெல்லாம் மொட்டு விட ஆரம்பிச்சிருக்கு. The Buddhist monk comes and he says, how is it, you look so very wonderful. பார்க்கிறதுக்கு அவ்வளவு கார்ஜியஸா இருக்கு, உன்னை பார்த்தா எவ்வளவு அழகா இருக்கு இந்த மரம் பார்க்க. நான் வந்த போது எப்படி இருந்த, ஒவ்வொரு இலையா பழுத்து போய் உதிர்ந்த மாதிரி இருந்தேன், இப்ப பாரு எவ்வளவு அழகா இருக்கு. and so many birds have already started flocking. எல்லாம் ஓடி வந்து உட்கார்றாங்க, புதுதா நெஸ்ட் எல்லாம் கட்டுறாங்க, everything is so beautiful அப்படின்னு சொல்லிட்டு, are you ready now? I said, I am ready, of course. I can't be borrowing more time. இன்னும் டைம் கேட்கவா முடியும் என்னால. இப்பதான் சின்னதா மொட்டெல்லாம் வந்திருக்கு, இது வரைக்கும் பூத்திருக்கேன் போல இருக்கு, நான் பார்த்ததே கிடையாது. மொட்டெல்லாம் வந்திருக்கு, இதெல்லாம் பூவாகும் போல இருக்கு, அண்ட் பூவெல்லாம் காயாகி கனியாகும் போல இருக்கு. ஃப்ரூட்ஸ் ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னா அங்க வரக்கூடிய அனிமல்ஸ் கேன் ஈட், பேர்ட்ஸ் வில் ஈட், ஈவன் ஹியூமன் பீயிங்ஸ். இதெல்லாம் நான் 100 இயர்ஸா என்ன பண்ணினேன்னு கூட தெரியல. I have never been living consciously. I have never been aware. ஐயோ இது பெரிய வாழ்க்கையாச்சே, ஒவ்வொரு நாளும் பெரிய விஷயமாச்சே, நான் யோசிக்கவே இல்லை, அப்படியே ஏதோ டேக்கிங் ஃபார் கிராண்டட் இருந்துட்டேன். Now that you have given me solid 9 months, may I borrow just 3 more months just to see these little buds growing and blooming into beautiful, lovely flowers, then changing into, of course, fruits ஆ மாறணும். நிறைய பேருக்கு இது உதவியாக இருக்கணும். என் கீழே நிறைய பேர் வந்து ரெஸ்ட்டுக்காக நிற்கணும், பழம் எல்லாம் சாப்பிடணும், பேர்ட்ஸ் எல்லாம் இதை கொண்டு போகணும், மைக்ரேட் பண்ணணும், வெவ்வேறு இடத்துக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணும்.
I have to grow in different places. Could you please, the please வந்து இல்ல capital letterல போட்ட please அப்படின்னு கேட்ட உடனே he says, I can never say no. Fine, 3 months more, I'll come back. You can come. I will never ever borrow some more time from you. அப்படியே நான் அடியோட வெட்டி நீங்க கீழே வீழ்த்தலாம், எனக்கு கொஞ்சம் கூட கவலை இல்லை, ப்ளீஸ். சரி, 3 மாசம் ஒவ்வொரு முட்டும் மெதுவா பூவாகுது. பூனா அப்படி பளிர் விடுற மாதிரி கிடையாது. ஒவ்வொரு இதழா நான் பூக்கட்டுமா பூத்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி ஒவ்வொன்னா பூத்து the tree is so very happy. It has never appreciated itself. தன்னைத்தானே அது பார்த்துக்கிட்டது இல்லை, தன்னைத்தானே அப்ரிஷியேட் பண்ணது இல்லை, தன்னைத்தானே பெருமை கொண்டது இல்லை. இத்தனை மரங்களுக்கு நடுவில் நான் 100 வருஷம் வாழ்ந்திருக்கேன்னு நினைச்சதே இல்லை. ஸ்ப்ரிங்கோ சம்மரோ ஆட்டமோ விண்டரோ எதுவும் பத்தி அது கவலைப்பட்டது இல்லை. ஆனா எப்ப வேணாலும் உயிரை எடுத்துருவேன் அப்படிங்கிற நிலைமை வரும்போது each day is a bonus, each day is a gift, each day has to be lived, enjoyed, even the nanosecond of a day. அது ஒவ்வொன்றையும் பார்க்குது, ஒவ்வொரு பூவும் காயாகிறத பார்க்குது, காயெல்லாம் கனியாகிறத பார்க்குது. சில பூக்கள் அடிச்ச காத்துல பூவாவே விழுந்துருச்சு, அடிச்ச காத்துல சிலதெல்லாம் காயா இருக்கு, பிஞ்சு காயெல்லாம் கீழே விழுந்திருக்கு, இன்னும் பெருசே ஆகல. அப்போ கோடி பூ பூத்திருக்கு அப்படின்னா அந்த கோடி பூல லட்சம் பூ தான் காயாயிருக்கு. அந்த லட்சம் பூல அந்த லட்சத்துல காயாகி அதுல 1000 தான் கனியாயிருக்கு. அந்த 1000மும் முழு கனி ஆகுறதுல 100s தான் வந்திருக்கு. அப்போ பார்க்க எப்படி உன்னுடைய எல்கேஜியில அவங்க கூட படிச்ச உன்னுடைய கிளாஸ்மேட் 5th ஸ்டாண்டர்டுக்குள்ள அவங்க அப்பாவுக்கு ஊர் மாத்தியாச்சுன்னு உன்னை டிஸ்கண்டினியூ பண்ணிட்டு போயிருக்கலாம், வேற ஊருக்கு போயிருக்கலாம். 5th வரைக்கும் உங்க கூட வந்த ஒரு குழந்தை 10th ஸ்டாண்டர்ட் வந்தாங்களான்னு தெரியாது. 10th வரைக்கும் வந்த குழந்தைங்க 12th வந்தாங்களான்னு தெரியாது. 12th வரைக்கும் வந்த குழந்தைங்க இந்த பின்னால் இருக்கக்கூடிய உங்களுடைய சீனியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உட்கார்ந்து இருக்கக்கூடிய அவங்களோட இன்ஜினியரிங் காலேஜில் சேர்ந்தாங்களான்னு தெரியுது. எதுவுமே நமக்கு தெரியாது. நத்திங் இஸ் இன் அவர் ஹேண்ட்ஸ், எவ்ரிதிங் இஸ் சான்ஸ். அண்ட் பார்த்தாச்சு, எல்லாம் பூவெல்லாம் கனியாகி அதை நிறைய பேர் எடுத்து சாப்பிடுறாங்க, பண்றாங்க. Delighted the trees. Summer முடிஞ்சு இப்போ again leaves are very slowly turning into brown. Next கண்டிப்பா autumn season வரப்போது. The tree is thoroughly prepared because it has lived intensely and immensely for 1 year. So maybe this is the 1 year it has really lived. மற்ற இந்த 100 வருஷம் வாழ்ந்ததெல்லாம் கணக்கே இல்லை, சும்மா மரமா நின்றுருக்கு, அவ்வளவுதான். இந்த ஒரே ஒரு வருஷம் தான் பார்த்து ருசிச்சு அனுபவிச்சு வாழ்ந்திருக்கு. இப்போ அந்த Zen Buddhist வந்தோடனே it said, I'm all willing, I'm all yours. You are most welcome to cut me down and make whatever you fancy, whether the person who occupies me is worth the trouble. வந்து உட்கார போற மன்னனுக்கு அதுக்கு தகுதி இருக்கா இல்லையான்னு கூட கவலைப்படல. ஆனா எனக்கு தகுதி இருக்கு. 100 வருஷம் வாழ்ந்தது பெரிய தகுதி இல்லை, 101வது வருஷம் ஒழுங்கா வாழ்ந்திருக்கேன். ஒவ்வொரு நாளும் வாழ்ந்திருக்கேன், ஒவ்வொரு மணி நேரமும் வாழ்ந்திருக்கேன், ஒவ்வொரு வினாடியும் வாழ்ந்திருக்கேன், வந்த இலையை பார்த்திருக்கேன், விழுந்த பூவை பார்த்திருக்கேன். I have done my role completely. இந்த ஒரு வருஷம் I'm fulfilled. என்னுடைய மனசு அவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கு. மை லைஃப் இஸ் of course a success. நீங்க தாராளமா வெட்டிக்கலாம். இப்போ the Zen Buddhist comes and gives one huge hug. அது ஹக் பண்ணா கூட முடியாது, அவ்வளவு பெரிய ட்ரீ. 10 பேர் சேர்ந்து கட்டிப்பிடிக்கணும். அவர் அப்படியே தன்னால் முடிஞ்ச அளவு அதை கட்டி பிடிச்சிட்டு அதனுடைய பார்க்ல முகத்தை வச்சுட்டு he just whispers to it, how can I, உன்னை எப்படி என்னால வெட்ட முடியும்னு நினைக்கிறேன். உன்ன மாதிரியே தான் நானும் ஒரு 60 வயசு Zen Buddhist இருந்துட்டேன். டேக்கிங் எவ்ரி டே ஃபார் கிராண்டட். இதுதான் இந்த நாளும் வருமே, இதுவும் வருமே, நாளைக்கு நமக்கு தானே பொழுது முடியும், இதெல்லாம் நினைச்சிட்டு இருந்தேன். பட் ஐ நெவர் நியூ எனிதிங் கேன் ஸ்டாப் அட் எனி பாயிண்ட் ஆஃப் டைம். எனிதிங் கேன் பி withdrawn from my life at any point of time. எனக்கு எதுவும் தெரியாது, அன்பிரடிக்டபிள் அப்படின்னு நானும் வாழ்ந்தேன். நீ கேட்ட இல்லையா ஆட்டம் ஐ ஷுட் என்ஜாய். ஐ என்ஜாய்ட் ஆட்டம் because 60+ ஆகும்போது you are in the autumn of your life. You're not in the summer of your life. You're not in the spring of your life. You're moving to the autumn of your life. Then you gradually move on to the winter of your life. இப்ப நீ ஒவ்வொன்னும் என்ஜாய் பண்ணும்போது வின்டர் ஆஃப் மை லைஃப்ல இருக்கேன்னு நினைக்கும் போது அதுக்கு அடுத்தது ஐ வாஸ் திங்கிங் ஆஃப் நான் எப்படி என்னுடைய சைல்ட்ஹுட் டேஸ் எல்லாம் இருந்தது அப்படின்னு யோசிச்சேன். ஹவ் வாஸ் மை சம்மர் அப்படின்னு யோசிச்சேன். யூ வேர் ராதர் a guru to me. எனக்கு ஒரு டீச்சர் மாதிரி ஒரு வருஷத்துல நீ எனக்கு பாடம் சொல்லி கொடுத்துருக்க. போற ஒவ்வொரு each day is a bonus, each day is a gift and the intelligent knows how to live it intensely and immensely. எனக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்க என் குருவை என்னால முடியாது, let me search for another tree but thank you ever so much அப்படின்னு அந்த Zen Buddhist சொல்லிட்டு கிளம்பினாராம். உண்மையான பர்சனாலிட்டி அப்படின்னா the real personality is one who appreciates just the very fact that you are alive today. இன்னைக்கு உயிரோடு இருக்கும், இன்னைக்கு இங்க இருக்கும். அவங்க யார்கிட்டயாவது இந்த ஹால்லே யார் ரொம்ப முக்கியமான ஆள் அப்படின்னா அவுட் ஆஃப் courtesy, out of hospitality, out of respect, you may say, ma'am, நீங்க தான் மேம் சீஃப் கெஸ்ட், நீங்க தான் நல்லா இருக்கீங்க. யார் சொன்னாங்க? நீங்க இங்க இல்லை அப்படின்னா நான் வந்தது எப்படி தெரியும் உங்களுக்கு? So the most important person in this place is you and you only. உனக்காக கைட்டு, you are the most important person. நான் இந்த படி ஏறி வரும்போது there was a beautiful உங்களுக்காக போட்டிருந்த wordings இருந்தது. When you enter your class,
Have you ever seen that? ஏறி வரும்பொழுது எத்தனை பேர் படியேறி வந்தீங்கன்னு தெரியாது, படியேறி வரும்போது எத்தனை பேர் பார்த்துட்டு வந்தீங்கன்னு தெரியாது, எத்தனை பேர் கூட வந்திருக்கக்கூடிய புது ஃப்ரெண்டை பார்த்துருப்பீங்க. இறங்கி போகும்போது அதாவது பாரு, ஃபர்ஸ்ட் லேண்டிங் ஏறி வரும்போது பாத்தீங்க அப்படின்னா வரி வரியா போட்டிருக்கு you are. When you enter the class, you remember that you are a creator, you are a dreamer. நிறைய கொடுத்துருக்கு. அங்க ஒரு சின்ன கேப் ஒன்று இருந்தது. அப்போ நாங்க உங்களுடைய பிரின்சிபல் மேம் கிட்ட திரும்பி சொன்னேன், அங்க ஒரே ஒன்று கூட ஃபில் பண்ணலாம்ப்பா, அங்க இன்னொன்னு எழுதணும். என்ன அப்படின்னா you are you. You are you. ஒன்ன தவிர வேற யாரும் கிடையாது. You are so unique, you are so rare, you are so special, you are so extraordinary because nature and God have taken ample time to create. அப்பா அம்மாவுக்காக வந்திருக்கோம், ஒரு 10 மாசம் தான் வயிற்றுல இருக்கோம், அது வேற. ஆனா யாரா இருப்ப, எப்படி இருப்ப, என்னவாக இருப்ப, இவை எல்லாமே உனக்கு மட்டும்தான். உன் பேர் இன்னும் 4 பேருக்கு இருக்கலாம். ஆர்த்தி அப்படிங்கிற ஒரு பேர் இந்த குழந்தை வந்தாலே there may be couple of Aarthis here. ஒரு சரவணன் அப்படின்னா couple of Saravanans may be here. There may be a சந்தியா, ஒரு 5-6 சந்தியா இருக்கும். அது எல்லாமே சாதாரணம் தான். உன்னுடைய அப்பியரன்ஸ் இருக்கு பாரு, அது கூட given by your parents and you have to give the credit to gene. உன்னுடைய ஜீனுக்கு தான் அந்த கிரெடிட் கொடுக்கணும். ஆனா எப்பவுமே இந்த பேண்டமிக் வந்துட்டு போனதுக்கு அப்புறம் நமக்கு சொல்லி கொடுத்த ஒரு அழகான பாடம், but unfortunately we all have forgotten it again. என்ன தெரியுமா? உன்னோடது வேற, நீ வேற. Personality is not dependent on what is yours. It depends on who you are. எதெல்லாம் ஒன்னோடதோ அதை வச்சு உன் பர்சனாலிட்டி பெருசு பண்ண முடியாது. ரொம்ப பெரிய காரை இம்போர்ட்டட் ஒரு கார்ல நான் இறங்கி வரலாம், ஆனா அந்த கார் என்னோடதே தவிர அந்த கார் நான் இல்லை. ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான காஸ்ட்லியஸ்ட் சாரி எடுத்து உடுத்திட்டு இருக்கலாம். The saree is mine, but it's not me. I may have loads of jewels on myself. The jewels belong to me. They are not me. இந்த ஃபீச்சர்ஸ் என்னோட தான் இருக்கலாம், அது நான் இல்லை. இந்த குரல் என்னோட தான் இருக்கலாம், அது நான் இல்லை. They are just marks of identity, but they do not identify you completely. The you in you is somebody very important. அப்போ உண்மையான பர்சனாலிட்டி யாரு அப்படின்னா, இந்த 3 நாள்ல நீ கண்டுபிடிக்க வேண்டிய நான் யாரு அப்படின்னு தெரியணும். உன்னுடைய பிளக்கார்டு இங்க கழுத்துல மாட்டி இருக்கக்கூடிய ஐடி கார்டு கொடுக்கக்கூடிய பேர் இல்ல, நீ அந்த ஐடி கார்டை வச்சு ஒரு ஐடென்டிஃபை பண்றோம், அவ்வளவுதான். உன் உருவத்தை வச்சு ஐடென்டிஃபை பண்றோம், ஏஜை வச்சு ஐடென்டிஃபை பண்றோம், உன் ஃபீச்சர்ஸ் வச்சு ஐடென்டிஃபை பண்றோம். ஐடென்டிஃபிகேஷன் மார்க் அப்படின்னு உன்னுடைய சர்டிபிகேட் புக்ல உனக்கு என்னைக்காவது விழுந்த ஒரு ஸ்கார் இருக்கும், எப்பவாவது இருக்கிற மோல் இருக்கும், அதெல்லாம் வச்சு ஒன்று போடுவாங்க. ஆனா 20 வருஷம் கழிச்சு பார்த்தேன்னா அந்த மோல் எங்க போச்சுன்னு அந்த புக்ல தான் இருக்கும். அந்த மோல் உன் கையில இருந்து காணாம போயிருக்கும். Nothing can identify you, nothing can measure you, nothing can validate you except the you in you. உனக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஒன்னை தவிர நீ யாருன்னு சொல்றதுக்கு ஆண்டவன் இன்னொரு ஆளை கொடுக்கவே இல்லை. அப்ப நீ முடிவு பண்ணு. இங்க உட்காந்துக்கிற அத்தனை 16, 17, 18, 19 வயசு குழந்தைங்களுக்கு நடுவுல 16, 17, 18 வயசா இருக்க போறியா? இல்ல இந்த அத்தனை குழந்தைங்களும் அண்ணாந்து பாக்குற 16, 17, 18 வயசா இருக்க போறியா? ஒரு பிரக்ஞானந்தா அப்படின்னு அடுத்த நிமிஷம் நம்ம எல்லாரும் ஆஹா அப்படின்னு சொல்றோம். ஏய் அவனுக்கு 18 தான்ப்பா ஆச்சு, அவ்வளவுதான் ஆச்சு பாரு, வேர்ல்ட் லெவல்ல எங்க போயிட்டு வந்துட்டான். அதுல கூட பேசுறேன், இல்லப்பா ஃபைனல்ல தோத்துட்டான், இல்லப்பா ஃபைனல் வரைக்கும் போனான்ல, போகாத நாம தானே இங்க உட்காந்துட்டு இருக்கோம். ஃபைன், கைத்தட்டுற ஆட்கள் எல்லாம் கைத்தட்டு வாங்குற ஆட்களா மாறணும் அப்படின்னா ஒண்ணு என்ன தெரியணும், உனக்கு ஒன்னு அடையாளம் தெரியணும். So the real personality is within you. It cannot be measured by anybody outside. நீ யாரு அப்படிங்கறத நீ அடையாளம் கண்டுக்கோ. அப்போ இன்னித்த தேதியை மனசுல மார்க் பண்ணிக்கோ. We are on 28th of September, that is 9, 2023. From 2 o'clock to 4 o'clock, we both are here. I'm completely here, physically here, emotionally here, intellectually here. My mind is here, my body is here. என்ன பத்தின எல்லாமே in totality I am here. இங்க உட்கார்ந்துக்கிற குழந்தைங்க எல்லாரும் இங்கதான் உட்கார்ந்து இருக்கோம். எல்லார் மனசும் இங்க இருக்கா அப்படிங்கிறது $1 billion question. It's a very dangerous question. I will never ever dare to ask that question at all. அந்த கேள்வியை நான் கேட்கவே மாட்டேன். இங்க உட்காந்து பார்க்கும்போது நிறைய குழந்தைங்க இப்படி என்னையே பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. ஆனா என்னையே பார்த்தாலும் எனக்கு பயம், நான் கொஞ்சம் நகர்றேன், அப்போ என்னையே பாக்குறீங்க, அப்ப என்ன பார்க்கலன்னு அர்த்தம். அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் பின்னால் இருக்கக்கூடிய ரோல இருந்து கொஞ்சம் கிஜின்னு சத்தம் வருது. அங்க இருக்கக்கூடிய டீச்சர்ஸ் திரும்பி பாக்குறாங்க. அவங்க திரும்பி பாக்குறத நீங்க பார்க்காதனால தொடர்ந்து அந்த சத்தம் வந்துட்டு இருக்கு. ரைட், இப்போ அது குறைஞ்சிருச்சு. பிகாஸ் ஐ அட்ரஸ் யூ. எங்க இருந்து சத்தம் வருதோ அவங்க கிட்ட தான் பேசணுமே தவிர சத்தமே போடாத குழந்தைகிட்ட சத்தம் போடாது அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. ஏன்னா அந்த குழந்தை தான் போடவே இல்லையா சத்தம். ஆனா டீச்சர்ஸ் என்ன பண்ணும், நோட் புக் சப்மிட் பண்ணிருக்கிற குழந்தைகிட்ட சப்மிட் பண்ணல அவ்வளவுதான் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த சப்மிட் பண்ணாததெல்லாம் இங்கேயே இருக்காது. சப்மிட் பண்ணது பாவமா உட்காந்து சப்மிட் பண்ணாதனுடைய திட்டையும் சேர்த்து வாங்கும் இப்போ. ரைட், ஸோ சம் சில்ட்ரன் இப்படியே பார்த்துட்டு இருக்கீங்க, கவனிக்கலாம், கவனிக்கிற மாதிரி இருக்கு. உங்களே தான் மேம் பார்த்துட்டு இருக்கேன், நான் உங்களை பார்க்கல தான் அங்க பார்த்துட்டே இருக்கேன். பாருங்களேன், இங்கேயாவது காமிச்சிங்கன்னா இத்தினோட முகம் போதும், அங்க அவ்வளவு பெரிய ஸ்கிரீன் நிறைய போட்டு வச்சிருக்காங்க, எங்களால தப்பிக்கவே முடியாது, அதையே பார்த்துட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறவங்க
சில பேர் மேம் உள்ள வந்து அப்பவே ஐ செட் குட் பை அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டேன் மேம், ஆனாலும் அப்படியே பார்த்துட்டு உட்காந்துருக்கேன். we are used to this. ஆனாலும் எனக்கு என்ன தெரியும், கண்டினியூஸா அப்படி பேசிட்டே இருக்கும்போது அத்தனை நிமிஷமும் நீ கேட்க மாட்டேன், அத்தனை நிமிஷமும் கேட்காமலும் உன்னால இருக்க முடியாது. Now that's a challenge I throw. You may not be listening to me all the time, but try not to listen to me all the time. This is a challenge. மேம் இங்க சொன்ன ஒண்ணு கூட என் காதுல விடாம நான் என்ன பாத்துக்கிறேன் மேம் அப்படின்னா கூட வேற வழியே இல்லை. அதுக்காகவாவது காதை அடைச்சுக்கிட்டு ஒண்ணு விழுந்துடக்கூடாதுன்னு you'll be concentrating. Right? அப்போ பர்சனாலிட்டி இஸ் சம்திங் which is within you. உனக்குள்ள இருக்கு. அப்போ இன்னைக்கு நாளைக்கு நாளானைக்கு இந்த டைம் எல்லாமே it has been given to the tree. At any time anything will happen. Let good things alone happen. Yet அப்ப யாரு பெரிய புத்திசாலி? கிடைக்கும் போது கொண்டாடுறாள். கிடைக்கும் போது அது பெரிய விஷயமா. இன்னைக்கு you all had lunch together. It was a common lunch, I guess. You all had lunch together. How many of you never complained about it? அது கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாத ஆள் யாரு? எத்தனை பேர் அதை ருசி சாப்பிட்டீங்க? எத்தனை பேர் அங்கிருந்து கிளம்பி வரும்போது யாரோ சமைச்சு யாரோ போட வேண்டியது கடமை தானேன்னு வந்தீங்க? எத்தனை பேர் உங்களுக்கு சர்வ் பண்ண நபர்கிட்ட போய் தேங்க்யூ, தேங்க்ஸ் a lot அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தீங்க? If you are thanked, thank you ever so much. ஏதாவது குழந்தை தேங்க் பண்ணீங்களாடா? I'm sorry, teachers, we have to teach them something more. They are taking everything for granted. இப்படிதான் வீட்லயும் பண்ணோம் இல்லையா? எப்படியும் மத்தியானம் சாப்பாடு நீங்க தான் தேங்க் பண்ணலையே போதும் அப்படின்னு விட்டுலாமா? இல்ல ஈவினிங் ஏதாவது டீ மாதிரி ஏதாவது கொடுக்கலாமா? இல்ல வேண்டாம், அவங்களுக்கு தான் தெரியலையே, கொடுத்தாலும் குடிக்காட்டாலும் ஒரே மாதிரி தானே இருக்காங்க, அதனால ஈவினிங் கூட வேண்டாம். நைட்டும் எதுக்கு சாப்பாடு தான் மத்தியானம் சாப்பிட்டு இருக்கோமே நம்ம, போதும் போதும் போதும். நைட்டும் ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை மேம், நாளைக்கு காலையில பிரேக்ஃபாஸ்ட் அப்போ பிரேக்ஃபாஸ்ட்னு வெறும் தட்டு வச்சா கூட எடுத்து சாப்பிட்டுருவாங்க. You know why? You know what it is to lose something. அப்போ ரியல் பர்சனாலிட்டி அப்படின்னு சொன்னா இன்னைக்கு ஈவினிங் உங்களுக்கு டீ அண்ட் ஸ்நாக்ஸ் இருக்குன்னா ஐ டு நாட் நோ, லெட் மீ நாட் ப்ராமிஸ் திங்ஸ் விச் ஐ டு நாட் நோ. எனக்கு கண்டிப்பா கொடுப்பாங்க, பாவம் கத்திருக்காங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது கொடுப்பாங்க தானே? சரி, ஓகே, கம் காய். ஜஸ்ட் செக். இல்லப்பா தன்னை தனியா இங்க நின்று நான் பேசிட்டு இருக்கேன், நீங்க எல்லாரும் இப்படியே பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா கம் பேக். அப்போ என்ன பண்ணணும்? Fill your life with as many thanks as possible. Fill your life with as many please as possible. டைம் கட்சினா கையில கண்டிப்பாக ஒரு மொபைல் வீட்டுக்கு போனாலாவது you will take it back. அப்படி வரும்போது go in search of a brilliant article called On Saying Please by J.B. Priestley. A.G. Gardner is on the rule of the road. J.B. Priestley உடைய On Saying Please. இந்த On Saying Please அப்படின்னா என்ன பொருள் தெரியுமா? என்ன ஆக இருந்தாலும் ஒரு ப்ளீஸ் ஒன்று ஆட் பண்ணுங்க. அதுல என்ன வந்தாலும் ஒரு ப்ளீஸ் ஒன்று ஆட் பண்ணுங்க, என்ன கிடைச்சாலும் ஒரு தேங்க்ஸ் ஒன்று சொல்லுங்க. இதுக்கு நான் உனக்கு ஒரு லைவ் எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன். when I was introduced, I do not know they made a list of countries I have visited. On Saying Please by J.B. Priestley போட்டாலே வந்துடும், உங்களுக்கு கிடைக்கணும். நான் போற பல நாடுகள்ல மிக முக்கியமானது உங்களோட ஷேர் பண்ணணும்னு நினைக்கக்கூடியது ஸ்ரீலங்கா. We visited Sri Lanka on the invitation from Indian High Commission and Sri Lankan High Commission. உங்களுக்கு தெரியும், தெரியாட்டாலும் தெரிஞ்சுக்கணும், வார்னால மிகப்பெரிய போர்னால கணிசமாக பாதிக்கப்பட்ட ஒரு நாடு அப்படின்னா நம்ம பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு அழகான ஒரு குட்டி ஒரு பெண்டன்ட், திலகம் வச்ச மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு பெண்டன்ட் மாதிரி, மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல் ஐலண்ட். இட் வாஸ் கால்ட் an island, paradise island ன்னு அதுக்கு ஒரு பேர் ஒரு காலத்துல இருந்தது, வே பேக் இன் 1980s எல்லாம். பெரிய யுத்தம் வந்தது, ethnic cleansing எல்லாம் நடந்தது. 2009ல peace was declared and my husband and I, we could visit. நான் எல்லார்கிட்டயும் சொல்வேன், when elephants clash, it's the grass that suffers. I did not go to see the elephants, we went to see the grass. எந்த நாட்டுல போர் வந்தாலும் அடிச்சுக்கிறது பாதி பேரா இருப்பாங்க, மிதிப்படுறது மீதி பேரா இருப்பாங்க. அப்போ சாதாரணமா உங்களை மாதிரி என்ன மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஆட்களை தான் அங்க பார்க்க போனோம். அங்க பார்க்க போன போதும் இதே மாதிரி யூனிஃபார்ம்ல உட்காந்துருக்க குழந்தைங்க எல்லாம் இருந்தாங்க. I could meet more than 5,000 to 8,000 children, meet somewhere around the same number of war widows, war victims. It was not a happy sight. அவ்வளவு சந்தோஷமான காட்சி அல்ல. எல்லா குழந்தைங்களும் மணிமணியா அப்படியே உட்காந்துட்டு இருக்கு, யூனிஃபார்ம் எல்லாம் கிளார் பண்ணிட்டு, it was a tunic எல்லாம் வேர் பண்ணி அப்படியே உட்காந்துட்டு இருக்காங்க. அவங்க கிட்ட நான் பேசுறேன், எந்த முகத்துலயும் ஒரு சின்ன சிரிப்பு கூட இல்லடா. இல்ல நீங்க சிரிக்கலன்னு அதுக்கு வேற காரணம்னு வையேன். நான் வேற மத்தியானம் ஈவினிங் டீ கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டேன்னா நைட் டின்னர். ஐ வாஸ் ஆஸ்கிங், அங்கிருந்து ஒன் ஆஃப் தி டீச்சர்ஸ் கிட்ட நான் கேட்டேன். டீச்சர்ஸ் கிட்ட கேட்டு நான் சொன்னேன், என்ன ஆச்சு, ஏன் எல்லாரும் ரொம்ப ஒரு முகத்துல தொலைச்சிட்டு உட்காந்துருக்கீங்க, வாட் இஸ் த ப்ராப்ளம் அப்படின்னு நான் கேட்ட போது அந்த டீச்சர் வெளியில வந்தாரு.
வெளியில் வந்து ஹீ வாஸ் நேரேட்டிங் வாட் எக்ஸாக்ட்லி ஹேப்பன் 2009 அந்த கார்பெட் பாம்பிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கம்ப்ளீட்டாக முள்ளிவாய்க்கால், முல்லைத்தீவு அங்கே எல்லாமே கார்பெட் பாம்பிங். மேலேருந்து பாம்ஸ் அப்படியே விழுந்துட்டு இருக்கு. பீப்புள் வேர் கில்ட், அப்படியே பஞ்சாக கொத்து கொத்தா மக்கள் இறந்து போயிட்டு இருக்காங்க. அதில் திஸ் பர்டிகுலர் டீச்சர் ஹேஸ் லாஸ் ஹிஸ் ஒய்ஃப் அண்ட் அவங்க கையில் அப்போ தான் பிறந்து ஒரு 9 நாள் அந்த குழந்தையும் எடுத்துகிட்டு ஓடுறாங்க. when the shell struck her, she was just thrown to pieces, but அதுக்கு முன்னாலே she just threw away the baby. ஒரு 2 பெண் குழந்தைங்க, இந்த கையில் இருந்த ஒரு குட்டி பையன், இவர் ப்ளஸ் அந்த லேடியோடைய அம்மா, இவங்க தான் இருக்காங்க. இப்போது 2009 குட்டி குழந்தையாக இருந்தது. நாங்கள் 2016 விசிட் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக ஒரு 11 வயசு ஆயிருக்கும், 12 வயசாக தான் இருக்கும். இந்த கேர்ள்ஸ் எல்லாம் மெச்சூர் ஆகிட்டாங்க. அண்ட் இவருடைய ஒய்ஃபோட அம்மா உயிரோடு இருக்காங்க. பட் ஷி ஹஸ் காட் ஆல் ஹெல்த் கண்டிஷன்ஸ் வேறு மாதிரி இருக்குது. ஒவ்வொரு நாளும் இந்த குழந்தைங்களுக்கு லஞ்சை கொடுத்து, ஒவ்வொரு நாளும் இந்த குழந்தைங்களை பேக் பண்ணி, ஒவ்வொரு நாளும் குழந்தைங்களை பள்ளிக்கூடத்தில் விட்டுட்டு ஈவினிங் திருப்பி கூட்டிகிட்டு வந்து, வாழ்க்கை அவ்வளோ அழகாக இல்லை. குழந்தைங்க கிட்ட கேட்டால் குழந்தைங்களும் அதே தான் சொல்கிறாங்க. ஈச் ஒன் ஹஸ் காட் சம்திங். ஒவ்வொருத்தரும் எதையோ இழந்துட்டாங்க. இந்த பேண்டமிக் வந்துட்டு போன போது கூட நம்ம எல்லாருக்கும் அந்த பயம் இருந்தது. வீட்டுக்குள்ளே எல்லாரும் உட்காந்துருந்தோம். நீங்களாம் சொல்லணும், பயங்கரமாக போர் அடிச்சுது, ஃப்ரெண்டையே பார்க்க முடியல, என்னப்பா இப்படி அடைச்சி வச்சுட்டாங்க அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லியிருப்பீங்க. அடைச்சி வைக்கிறது வேறு, அடக்காக்கிறது வேறு. அடக்காக்கிறதுனா ஒன்று என்ன தெரியுமா? அந்த எக்குக்குள்ளேருந்து அந்த சின்ன பேர்ட்லிங், அந்த சின்ன குஞ்சு வெளியில் வரதுக்கு முன்னால் வரதுக்கு வெளியில் நேரம் சரியில்லை, உண்மையாக முழுசாக வளர வரைக்கும் உள்ளேயே உட்காரு அப்படின்னு சொல்லி அம்மா அதை வச்சு காப்பாற்றிட்டு இருக்கோம். தட்ஸ் எக்ஸாக்ட்லி வாட் தி கவர்மெண்ட் டிட், ஆஸ்கிங் யூ டு லாக் யுவர் செல்ஃப் அப். வெளியில் எல்லாம் சரியானதுக்கப்புறம் வெளியில் வரலாம், அது வரைக்கும் நீங்கள் வராதிங்க அப்படின்னு உங்களை வச்சபோது நம்ம எல்லாம் உள்ள உட்காந்து புலம்பி தீர்த்துட்டோம். என்னப்பா வெளியிலேயே போக முடியல, என்னப்பா ஃப்ரெண்டை பார்க்க முடியல, என்னப்பா சினிமாவுக்கு போக முடியல. ஆனால் யாரெல்லாம் வெளியில் போனாங்க தெரியுமா? உங்கள் வீட்டில் டாக்டர்ஸ் இருந்திருந்தாங்கன்னா உனக்கு தெரியும். உங்கள் சித்தி பையனோ, அத்தை பையனோ, மாமா பையனோ, இல்லை பெரியப்பா பையனோ, ஏதோ ஒரு நபர் டாக்டராக இருந்தால் உனக்கு தெரியும். தே நெவர் ஸ்டேட் இன்சைட். அவங்க எல்லாம் அந்த பெரிய க்ளோக்குள்ளே, அந்த ப்ளூ கலர் க்ளோக்குள்ளே 8 மணி நேரம் 10 மணி நேரம் கைக்கு ஒரு க்ளவுஸ் போட்டு எடுக்கிறதுக்குள்ளே கையெல்லாம் ஸ்வெட் ஆகிடும் நமக்கு. அவ்வளோ கோவம் வரும் நமக்கு. ஃபுல்லாக அதுக்குள்ளே உட்காந்துருந்தாங்க. நன் ஆஃப் தி போலீஸ்மென் வர் இன்சைட். அவங்க எல்லாம் வெளியில். நன் ஆஃப் தி நர்சஸ் வர் இன்சைட். அவங்க அத்தனை பேரும் வெளியில். நன் ஆஃப் தி பொலிட்டிக்கல் லீடர்ஸ் வி எலெக்டட் வர் இன்சைட். தே வர் ஆல் அவுட் சைட். ஏன் உங்கள் அப்பா கூட இந்த டீமுக்குள்ளே இருந்திருக்கலாம், வந்து உங்களை பார்க்க முடியாமல் போயிருக்கலாம். ஆஹா என் டாட்டர், ஆஹா என் சன்னு கட்டிப்பிடிக்க முடியாமல் போயிருக்கலாம். வந்தவுடனே குளிச்சுட்டு அப்படியே இருந்துட்டு அங்கேயே சாப்பிட்டு அப்படியே போயிடுறேம்மா அப்படின்னு சொல்லியிருக்கலாம். எத்தனை பேர் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஷால் வி கிவ் them a huge round of applause? Right? Fine. அப்போ the second most important ingredient in becoming a personality is, first நான் சொல்லிட்டேன், you are unique, அது புரிஞ்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லி. செகண்ட் ஒன் இஸ் ஷோ கிராட்டிடியூட். அந்த குழந்தைங்க வந்து நின்று, நாங்கள் அங்கேருந்து கிளம்பும்போது உங்களை மாதிரியே சில்ட்ரன் தான். வீவர் அங்கேருந்து கிளம்புறோம். நாங்கள் கிளம்பும்போது பக்கத்தில் வந்து நின்று எங்கள் வேன் பிடிச்சிக்கிட்டு, யூ நோ வாட் தே ரிக்வெஸ்டட்? ப்ளீஸ் டேக் அஸ் டு இந்தியா. எங்களை இந்தியா கூட்டிகிட்டு போங்க, எங்களை இந்தியா கூட்டிகிட்டு போங்க. ஏன்? கல்வி கிடைக்கும், எங்களுக்கு எஜுகேஷன் கிடைக்கும். இங்கே இவ்வளோ காம்பேக்டாக ஒரு ஏசி ரூமில் பத்திரமாக, உனக்கு என்ன நடந்தாலும் டீச்சர்ஸ் இருக்கோம், எங்களை தாண்டி தான் வரணும். எங்கள் மேலே உனக்கு கோவம் இருந்தாலும் எங்களால் உனக்கு வேறு எந்த துன்பமும் வராது. மீறி போனால் கிளாஸ் வைப்போம், டெஸ்ட் வைப்போம், எழுதின டெஸ்ட்டுக்கு மார்க் கொடுப்போம். அதுக்கு மேலே உன்னை உபதிரவம் பண்ண ஞாபகம் எங்களுக்கு இல்லை. ரைட்? அப்படிங்கும்போது அவங்க பிடிச்சிக்கிட்டு அழுதாங்க. டேக் அஸ் டு இந்தியா ப்ளீஸ், டேக் அஸ் டு இந்தியா ப்ளீஸ். வை? வாட் குட் பி தி ரீசன்? எங்களுக்கு எஜுகேஷன் கிடைக்கும். ஏன்னா நாங்கள் பார்த்தபோது 2018 போயிருக்கேன், நான் மீண்டும் போயிருக்கோம். ஒவ்வொரு தடவை போகும்போது 30 days 20 days கண்டினியூஸாக அங்கே போய் எங்கெல்லாம் பங்கர் இருக்கோ அங்கே தான் இருந்திருக்கோம். எங்கெல்லாம் ஷெல்லிங் நடந்ததோ அங்கெல்லாம் பார்த்துருக்கோம். அந்த அத்தனை குழந்தைங்களையும் பார்த்துட்டு திரும்பி வந்து மீனம்பாக்கம் ஏர்போர்ட்டில் இறங்கும் போதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப கர்வமாக இருக்கும். The countries which got independence along with India are certainly not in the position which India occupies now. 2023 இந்தியா நிற்கிற உயரம் என்ன? எங்கள் கூட 1947 எங்கள் கூடவே இண்டிபெண்டன்ஸ் வாங்கின கண்ட்ரீஸ் எல்லாம் எங்கே இருக்குன்னு யோசிச்சு பாரு. உன்னுடைய கொரோனா வந்த போது கூட ஒரு அகாடமிக் இயர் கூட நீ லூஸ் பண்ணலை. We never allowed you to lose even a single academic year. எல்லாம் இப்படி யூனிஃபார்ம் போட்டுட்டு 9 o'clock 8 o'clock கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்லணும். எல்லாம் யூனிஃபார்ம் போட்டுட்டு வந்து அப்படியே உட்காந்த குழந்தைங்க எத்தனை பேர் இருக்கீங்கன்னு அந்த பொய்யெல்லாம் நான் சொல்ல மாட்டேன். கண்டிப்பாக கிடையாது. பள்ளிக்கூடம் இருக்கா, 7 மணிக்கு குளிச்ச மாதிரி குளிச்சுட்டு அப்படியே அம்மா வாய்க்குள்ளே அடைக்க, அப்பா வா லேட் ஆகுதுன்னு சொல்ல
கொண்டு போய் இல்லைன்னா ஸ்கூல் பஸ்ஸில் தள்ளினதுக்கப்புறம் அப்படியே பின்னாலே அப்பா டிஃபன் பாக்ஸ் எடுத்துகிட்டு ஓடி வர, என்ன மாதிரி ஒரு லக்ஸுரி, என்ன ஒரு ஆடம்பரம், பின்னால் துரத்திட்டு ஓடி வர ஆட்கள், உட்காந்து சொல்லிக் கொடுக்க டீச்சர்ஸ். நாங்கள் எதுக்கு கவலைப்படணும்? ஃபைன், வி ஆர் என்டைட்டில்ட் அப்படின்னு தான் தோணும். வி ஆர் நாட் எம்பவர்ட் அப்படிலாம் தப்பாக நினைக்காது. வி ஆர் என்டைட்டில். யாரோ கஷ்டப்பட, யாரோ உழுது பாடுபட, யாரோ சம்பாதிக்க, நான் அனுபவிக்கிறேன் அப்படின்னு. ஆனால் ஒரே ஒரு தடவை யோசிச்சு பாரு, திடீர்னு there is a war, யுக்ரைனில் இருக்கிற குழந்தைங்களாம் இப்போ படிக்கணும்னு கேட்டுட்டு இருக்க போகிறாங்க? கண்டிப்பாக கிடையாது. When there is a war, education takes not even the back seat, last seat. சீட்டே கிடையாது அதுக்கு. உங்களுக்கு கொண்டு வந்து கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு அதனுடைய அருமை தெரியல. அந்த குழந்தைங்க கேட்டாங்க, எங்களை கூட்டிகிட்டு போங்க. என்ன காரணம் தெரியுமா? +2 லெவல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லக்கூடியது அவங்க A லெவல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அட்வான்ஸ்ட் லெவல்னு அர்த்தம். O லெவல் அப்படிங்கிறது 10th ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும். அந்த A லெவல் பாஸ் பண்ணி 100 குழந்தைங்க வெளியில் வந்தாங்கன்னா 2018 நாங்கள் போய் பார்த்தபோது அந்த 100 குழந்தைங்க வெளியில் வராங்கன்னா அந்த 100ல் 9% alone can go for higher education. அவ்வளோதான் அங்கே யூனிவர்சிட்டிஸ், அவ்வளோதான் அங்கே காலேஜஸ். மிச்சம் இருக்கக்கூடிய 91% என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் நிற்கும். We went to meet that 91% நல்லா படித்த குழந்தைங்க. ஆனால் இந்த 9 மட்டும்தான் போகும். ஏன்னா அவ்வளோதான் காலேஜஸ், அவ்வளோதான் யூனிவர்சிட்டிஸ், அவ்வளோதான் அங்கே. அப்போ எங்ககிட்ட அந்த குழந்தைங்க என்ன கேட்டாங்க, ப்ளீஸ் டேக் அஸ் டு இந்தியா, எங்களுக்கு கிடைக்கும். நாம் என்ன சொல்லணும் திரும்ப பார்த்தா, எதுக்குப்பா இவ்வளோ ஸ்கூலு, ஐயோ எதுக்கு இவ்வளோ இன்ஜினியரிங் காலேஜ், என்னப்பா இவ்வளோ மெடிக்கல் காலேஜ், இப்படி கேட்குறோம் இல்லையா? That's the most, it is the stupidest question. You know why? படிக்கணும்னு நினைச்சா இந்தியாவில் படிப்பு கிடைக்காம போக குழந்தைக்கு இருக்கக்கூடாது. படிக்கணும்னு நினைச்சா படிப்பு கிடைக்கணும், அத்தனை இருக்கணும். ஏன் அப்படி விதை போட்டுட்டே போனா, இந்த விதை எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன், இது ஹை ஸ்கூல், இது ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல், இது மாண்டிசோரி ஸ்கூல், இது காலேஜ், இது யூனிவர்சிட்டின்னு விதை போட்டா நேத்திக்கு மழை வெஞ்சா இன்னைக்கு முளைக்கிற காளான் இல்லை பள்ளிக்கூடம் எல்லாம். காலங்காலமாக யாரோ கற்பனை பண்ணியிருக்காங்க. அப்போ இந்த 3 நாள் உட்காந்துருக்கல, யூ ஆர் கோயிங் டு பி டேக்கன் ஃபார் அ டூர் இன் அண்ட் அரவுண்ட். போகும்போது கவனமாக ஒவ்வொரு பில்டிங்கையும் பார்த்துட்டு மனசுக்குள்ள நினச்சிக்கோ. ஏன்னா நான் போகிற இடமெல்லாம் குழந்தைங்கிட்ட சொல்வேன், டெம்பிள்ஸ் கேன் பி பில்ட் ஆஃப் ஸ்டோன். கோவில் கட்டலாம் பெரிய பெரிய கல்லை வச்சு, தேவாலயங்கள் கட்டலாம், மசூதி கட்டலாம், ஏன் தாஜ்மஹால் கூட நல்ல வெள்ளப்பிள்ளைங்க வச்சு கட்டலாம், எல்லாம் கட்டலாம். எவ்ரிதிங் கேன் பி பில்ட் ஆஃப் ஸ்டோன். எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் ஆர் நாட் மேட் ஆஃப் ஸ்டோன், தே ஆர் மேட் ஆஃப் ட்ரீம்ஸ். கனவுகள்னால கட்டியிருக்காங்க, கல்லால் எல்லாம் கட்டல. அப்போ என்ன பண்ற? ஃபீல் ப்ரவுட். ஐ பிலாங் டு திஸ் ஸ்கூல், ஐ எம் அ பார்ட் ஆஃப் திஸ் ஸ்கூல். நான் இல்லைன்னா இந்த ஸ்கூல் முழுமை அடையாது. அதுதான் பர்சனாலிட்டியினுடைய இன்னொரு 2வது மிக முக்கியமான விஷயம். ஐ ஆம் ஹியர், ஐ எம் ப்ரெசன்ட், ஐ லிவ் நவ். நாளைக்கு திரும்பி நீங்கள் இந்த 3 நாள் கழித்து மண்டேயும் ஃபார்ச்சுனேட்லி அப்பாடா காந்தி ஜெயந்தி, அப்பாடா காந்தி ஜெயந்தி, சண்டே வந்துருந்தா எவ்வளோ கஷ்டமாக போயிருக்கும். நல்ல காலம் மண்டே வந்தது, எல்லாருக்கும் தான். இந்த மாதிரி நிறைய காந்தி பிறந்தா இன்னும் நல்லது. என்னெல்லாம் மனசுக்குள்ளே நினைக்கிறோம்ல. ஆமாம், காந்தியடிகளை பற்றி இல்லை, கூட வர லீவை பற்றி. இண்டிபெண்டன்ஸ் டே இன்னைக்கு எல்லாம் வாங்க ஃப்ளாக் ஹாய்ஸ்டிங். கம் ஆன், why not we hoist the flag on the previous day itself? previous day ஏத்தலாம், ஆனால் அது பாகிஸ்தானுடைய இண்டிபெண்டன்ஸ். எதுவும் தெரியாது நமக்கு, ஹிஸ்ட்ரி வேண்டாம். இப்போ ஹிஸ்ட்ரினா fill in the blanks தானே நமக்கு. ஹிஸ்ட்ரி இஸ் a fill in the blanks, ஹிஸ்ட்ரினா மேட்ச் ஃபாலோயிங். அப்போ அது அத்தனையும் புரியும் போது இன்னைக்கு என்னுடைய செஷன் முடியும் போது ஐ கிராஸ் மை ஃபிங்கர்ஸ் அண்ட் ஹோப் தட் தேர் வில் பி நேஷனல் ஆந்தம். அண்ட் இஃப் தேர் இஸ் நேஷனல் ஆந்தம், இட் வில் நாட் பி ஒரு ரெக்கார்ட் பாடுறதை வச்சுட்டு இப்படியே நான் வேற எது நாட்டினுடைய கண்ட்ரி அப்படின்னு பார்க்கக்கூடாது. இன்க்ளூடிங் தி ஃபோட்டோகிராஃபர், அத்தனை பேரும் நின்று பாடுவோம். பிகாஸ் நீயும் நானும் இந்த ஹாலில் உட்காந்துட்டு இருக்கும்போது இன்னும் இந்தியாவுக்குள்ளே வர்றதுக்கான இன்ஃபில்ட்ரேஷன் போயிட்டே தான் இருக்குது. பார்டர்ஸ் ஆர் வெரி போரஸ். யாருடைய அம்மாவாக இருக்கலாம், அப்பாவாக இருக்கலாம், அண்ணனோ தங்கையோ, யாரோ ஒரு நபர், உன்னை பற்றி யாருன்னே தெரியாத நபர் அங்கே உனக்காக உயிரை கொடுக்கறதுக்காக அங்கே பூரா காத்துட்டு நின்றுட்டு இருக்காங்க. they wouldn't mind at all to lay down their life even without knowing who you are. நீ யாருன்னு கூட அவங்களுக்கு தெரியாது, நீ இருக்கிற விஷயம் கூட அவங்களுக்கு தெரியாது. ஆனால் to protect the country and the citizens, all those people are still alert. அங்கே உட்காந்துட்டு இருக்காங்க. நான் அரை தூக்கத்தில் என்னமோ பேசட்டும்னு ஆடிட்டு இருக்கும்போது கண்ணு 2 கண்ணில் 1000 கண்ணை திறந்து வச்சுட்டு என் நாட்டுக்குள்ளே வேற யாரும் வந்துடக்கூடாதுன்னு உனக்கும் எனக்கும் சம்மந்தம் இல்லாத நபர்கள் அங்கே உட்காந்துட்டு இருக்காங்க. Shall we give those soldiers a clap? Good. Right? அப்போ once you understand, தொடங்கினது தான் சொன்னேன், பேரண்ட்ஸ் எப்போ இருக்காங்க, டீச்சர்ஸ் எப்போ இருக்காங்க அப்படின்னு நினைச்சா
உனக்கு அது அறிவான குழந்தைங்க அல்ல. மிஸ் பண்ணிடுவோமே அப்படிங்கிற பயம் வந்து இன்னும் 4 வருஷம் கழிச்சு இந்த ஸ்கூலுக்குள்ளே திரும்பி வரும்போது இதே டீச்சர்ஸ் வில் பி ரன்னிங் டு டேக் கிளாஸஸ், எல்லாம் ஓடிட்டு இருப்பாங்க. ஓடும்போது நீ நின்று மேம் எப்படி இருக்கீங்க மிஸ், எப்படி இருக்கீங்க மிஸ் அப்படின்னு, ஐ எம் ஃபைன், நீ என்ன பண்ணிட்டு இருக்க அப்படின்னு அவசரமாக கேட்பாங்க. வாட்சை பார்ப்பாங்க, இட்ஸ் கோயிங் டு பி 1 o'clock, ஐ ஹேவ் டு பி இன் தி கிளாஸ். சொல்லு சாப்பிட்டியா, எந்த காலேஜ் மேம், இந்த இன்ஜினியரிங், ஆல் தி வெரி பெஸ்ட், ஆல் தி வெரி பெஸ்ட்னு ஓடுவாங்க. அப்போ உனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். இதே டீச்சர் தான் 4 வருஷம் அவங்க அங்கே வரும்போது நம்ம இங்கே திரும்பி உட்காந்துருந்தோம். இப்போ நம்ம ஓடி போய் அவங்களுக்கு வேணும் வேணும்னு கூப்பிடும்பொழுது யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த டே இஸ் நாட் தி சேம், த டேட்ஸ் ஆர் நாட் தி சேம், த இயர் இஸ் நாட் தி சேம், த டீச்சர் ஹஸ் காட் அ பிளேஸ் டு கோ, த டீச்சர் ஹஸ் காட் டு ஹேண்டில் அ கிளாஸ் அண்ட் யூ ஹவ் கம் டு விசிட். ஆனால் என்ன பண்ணி இருக்கலாம், இங்கே இருக்கும்போதே க்ரீட் பண்ணியிருக்கலாம், இங்கே இருக்கும்போதே பேசியிருக்கலாம், இருக்கும்போதே காரிடாரில் அவங்க கிட்ட பேசிட்டே இப்போ நடந்திருக்கலாம். ஸோ தட் 4 வருஷம் கழிச்சு அதை ஞாபகத்தில் வச்சுக்க முடியும் அதனால். அதனால தான் நான் சொன்னேன், when those children came around running and asking us, could you please take us to India ன்னு கேட்ட பொழுது திரும்பி நாங்கள் இங்கே வரும்போது I was feeling so very proud because my country can boast of so many schools and colleges. எங்கள் குழந்தைங்களுக்கு படிக்கணும்னா போக இடம் இருக்குது. ஆனால் somebody has to come and tell them, be very thankful, எந்த நாட்டோடையும் போருக்கு போகலை, be very thankful, மத்தியான சாப்பாடு உங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு ஒரு ஆள் இருந்திருக்காங்க, be very thankful that you're treated with respect and dignity, be very thankful that you're absolutely safe here. ஒரு பஸ்ஸில் போகும்போதோ ஒரு ஆட்டோவில் போகும்போதோ உனக்கு ஏற்படக்கூடிய வெளியில் சொல்ல முடியாத பிரச்சனைகள் கூட இங்கே இல்லாத அளவுக்கு நீ பத்திரமா இருக்க. இது அத்தனையும் கொடுத்துருக்காங்க. they have ensured you that you're perfectly safe. அது மனதில் புரியும் பொழுது the sense of gratitude. அதனால தான் ஆன் சேயிங் ப்ளீஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது நான் சொன்னேன், ஒரு ப்ளீஸும் தேங்க்யூவும் எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ சொல்லு, மனசால சொல்லு, நெஞ்சுக்குள்ளேருந்து சொல்லு. உனக்கு தட்டி யாராவது எடுத்து கொடுத்தாங்களா, தேங்க்யூ ப்ளீஸ் அப்படின்னு சொல்லு. உனக்கு சாப்பாடு கொடுக்குறாங்களா, தேங்க்ஸ் லாட்னு சொல்லு. சாப்பிட்டு முடிக்கும் போது இங்கே இத்தனை காய் வேணாம், இங்கே இத்தனை பொரியல் வேணாம், டேஸ்ட்டே இல்லைப்பா, நல்லாவே இல்லை அப்படின்னு, ஃபுட்டு நல்லா தான் இருக்குது, உனக்கு தான் இன்னும் பசிக்கல. பசி வந்ததுன்னு வையேன், ருசி எதுவுமே தெரியாது. அந்த பசி வந்து ருசி ஏதாவது தெரியாத போது நீ சாப்பிடும்போது இருக்கக்கூடியது வேறு. தட்டில் இருக்கக்கூடிய எதையும் வேஸ்ட் பண்ணாமல் அங்கே இருக்கக்கூடிய வேண்டாத அந்த மிளகாய் இதெல்லாம் கொண்டு போய் போட வேண்டிய இடத்துல போட்டுட்டு கழுவி வைக்க வேண்டிய இடத்துல வச்சுட்டு திரும்பி வரும்போது மறக்காமல் இன்னும் அவங்க சாப்பிடவே இல்லை. none of those people who served you have ever eaten. இல்லைங்க நாங்கள் முதல்ல சாப்பிட்டுட்டோம், மிச்சத்தை தான் உங்களுக்கு கொடுத்தோன்னே யாரும் சொல்ல போகிறதில்ல. உங்கள் எல்லாருக்கும் கொடுத்தாங்க இல்லையா, கோ சே, ஒரு தேங்க்யூ சொல்கிற வழியை பாரு. ஏன்னா acknowledging somebody else's service is the first requirement of civility. Civilized person அப்படின்னா acknowledge. நீ எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக ட்ரெஸ் பண்ணியிருக்க, எவ்வளோ அழகாக லாங்குவேஜ் பேசுகிற, எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக பாடி லாங்குவேஜ், திஸ் இஸ் நாட் taken into consideration at all. You are a barbarian if you do not know how to say a thank you, if you do not know how to say a please. இது தெரியல அப்படின்னா இதுக்காக நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன், உன்னுடைய இவால்விங் இன்னைக்கு நான் பேசக்கூடியது இட்ஸ் நாட் டு பிரிங் அபவுட் சேஞ்ச், இட்ஸ் டு பிரிங் அபவுட் எவல்யூஷன். கண்டிப்பாக ஒரு எவல்யூஷன் வரணும், ஒரு மெட்டமார்ஃபசிஸ் வரணும். ஒரு சின்ன முட்டையாக இருந்து புழுவாக மாறி கக்கூனாக மாறி அதுக்கப்புறம் பட்டர்ஃப்ளையோ மாத்தோ பூச்சியோ மாறுது இல்லை, அது கக்கூனாக இருந்ததுக்கப்புறம் பட்டர்ஃப்ளை ஆனதுக்கப்புறம் மறுபடியும் அது கக்கூனா மாறாது. இட் இஸ் கோயிங் டு பி அ மெட்டமார்ஃபசிஸ். அப்படின்னா லெட் மீ டெல் யூ another லிட்டில் ஸ்டோரி. ரொம்ப அழகான மனசுக்குள்ளே கொண்டு போக வேண்டிய ஒன்று. அப்படி கவனிக்கலை அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய குழந்தைங்க அப்படியே ஐசோலேட் ஆகி உட்காந்துட்டு அரை தூக்கத்துக்கு போனாலும் சரி, I'll promise that I will not disturb your dreams. If they are nightmares, I'm sorry. Come back. இப்போ there is a fighter pilot, பயங்கரமான talented fighter pilot. The fighter pilot every day he has to practice. தினமும் போகிறாரு, ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு போவார். போய் அதுக்கு நல்ல இந்த சூட்டெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் எடுத்து போட்டாச்சு, எல்லாம் பண்ணிவிட்டு ரொம்ப ப்ரௌடாக போவார். அவர் தான் ரொம்ப லீடிங் ஃபைட்டர் பைலட். ஹி இஸ் ஆல்சோ கோச் ஃபார் மெனி பீப்புள். போய் பிஃபோர் ஹி போர்ட்ஸ் இன் டு த ஃப்ளைட், அந்த ஃப்ளைட்லேருந்து ஒரு ஆள் இறங்கி வருவார். அவரும் யூனிஃபார்மில் தான் இருப்பார். இவரை பார்த்த உடனே ஹில் சே குட் மார்னிங் அப்படின்னு சொல்லுவார். ஆனால் நம்ம ஹீரோ இருக்கார் இல்லையா, ஒரு சாதாரண ஆள் குட் மார்னிங் சொன்னால் திருப்பி சொல்லணுமா என்ன? கம் ஆன், ஐ எம் ஸோ பிக், ஐ எம் அ சம்படி, ஒரு நோபடிக்கெல்லாம் திருப்பி சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்றுமே கண்டுக்காமல் அவர் ஏறிடுவார். ஒரு நாளில் 2 நாளில் 3 மாதம் இப்படியே தான் நடந்துட்டுருக்கு. எவ்ரி டைம் ஹி கோஸ், எவ்ரி டைம் தட் மேன் கம்ஸ் டவுன், எவ்ரி டைம் வித் அன்ஃபெயிலிங் ரெகுலாரிட்டி ஹி சேஸ் குட் மார்னிங் சார். இவர் அப்படியே ஒரு மாதிரி ஒரு கிளான்ஸ் விட்டுட்டு போயிட்டே இருப்பார். ஆஸ் இஃப் ஹி லுக்ஸ் அட் அ வேர்ம், அப்படி ஒரு புழுவை பார்க்குற மாதிரி பார்த்துட்டு போயிட்டே இருக்காரு. 1 மாதம் 2 மாதம் 3 மாதம் 4 மாதம் இவர் இன்டென்ஸ் ட்ரைனிங்கில் இருக்காரு. பிகாஸ் ஹீ இஸ் அ ஃபைட்டர் பைலட், கோச்சும் அவர் தான், ஹீ இஸ் அ லீடிங் பைலட். எல்லாம் எவ்ரிபடி ஹாஸ் ஃபெய்த் ஆன் ஹிஸ் ஸ்கில்ஸ். ஒரு நாளைக்கு என்னது, when he is in the practice, all of a sudden something goes wrong. மெக்கானிக்கல் மிஸ்டேக் ஏதோ வருது, மெஷின் ஏதோ ஃபெயிலியர் ஆகுது.
அடுத்த நிமிஷம் வேற வழியே கிடையாது. he is in such great heights. அங்கிருந்து he has to press அவருடைய சீட்ல இருக்கிற eject பட்டனை பிரஸ் பண்ணி ஆகணும். அடுத்த நிமிஷம் the seat will be thrown out. அங்கிருந்து ஒரு parachute இருந்து he has to come down. இப்போ அன்னைக்கு அதுதான் ஆகுது. வெளியில வந்தாச்சு. அங்கிருந்து மேலேருந்து அவர் இறங்கி வரதுக்குள்ள எவ்ரிபடி எல்லாரும் செத்தே போயிடுவோமால பார்க்குறாங்க. ஐயோ இவருக்கு என்னாச்சுன்னு மெதுவா வந்து அப்படியே சாஃப்ட் லேண்டிங். he just sits down. லேண்டிங் ஆனதுக்கப்புறம் எல்லாருக்கும் இவரை கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க. இன்னைக்கு நெக்ஸ்ட் டே there was a party. எதுக்கு? he is alive. தப்பிச்சு வந்துட்டார் இல்லையா? he is safe. ஒரே கைத்தட்டல், ஒரே அப்ளாஸ், பெரிய பார்ட்டி வச்சுருக்காங்க. எல்லாம் வட்டமாக உட்காந்துருக்காங்க. எல்லாம் சாப்பிட்றதுக்கு உட்காந்துருக்காங்க. எல்லாரும் வந்து இவர் கையை குலுக்குறாங்க. எல்லாம் சொல்கிறாங்க யூ ஆர் ஸோ வெரி ஃபார்ச்சுனேட், யூ ஆர் ஸோ வெரி லக்கி, ஸோ காட் ஹஸ் பிளெஸ்ட் யூ. எல்லாம் சொல்லியாச்சு. அவருக்கு பொக்கே கொண்டு வந்து கொடுக்குறதுன்னு, அது கொடுக்குறதுன்னு, இது கொடுக்குறதுன்னு எல்லாம் அவ்வளோ அழகழகாக இருக்குது. அவர் அப்படியே உட்காந்து சாப்பிட்றதுக்கு தொடங்கும் போது இவரை தாண்டி ஒரு ஆள் போகிறாரு. ஒவ்வொரு நாளும் இந்த ஃப்ளைட்லேருந்து இறங்கி வரும்போது பார்ப்பார் இல்லையா ஒருத்தர், அவர் இவருக்கு விஷ் வேறு பண்ணுவார். குட் மார்னிங் சார் அப்படிங்கும்போது இவர் கண்டுக்காமல் வருவார் இல்லையா? நம்ம பண்ணுவோமே அதே மாதிரி தான் இவரும் கண்டுக்காமல் போவார். அப்போது அவர் தாண்டி போகும்போது நவ் திஸ் ஃபைட்டர் பைலட் கெட்ஸ் அப் அண்ட் ஹோல்ஸ் இஸ் ஹேண்ட். அவர் கையை பிடிச்சிட்டு யார் நீங்கள் அப்படின்னு கேட்குறாரு. ஹூ ஆர் யூ? எவ்ரிடே ஐ யூஸ் டு see you, not that I didn't see you. நம்மளும் டீச்சர் பார்க்காம இல்லை, தினம் பார்க்குறோம், ஆனால் பார்த்தும் பார்க்காத மாதிரி போவோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி இவரும் நானும் பார்த்தும் பார்க்காத மாதிரி போனேன். ஆனால் இன்னைக்கு எனக்கு உங்ககிட்ட ஒன்று கேட்கணும். ஏன்னா ஒவ்வொரு நாளும் யூ ஹவ் greeted me. I have never greeted you back. I feel ashamed. என்னாச்சு? டெத்துக்கு இவ்வளோ பக்கத்தில் போய் நின்றுட்டேன் நான். I could have died. ஆனால் ஃபார்ச்சுனேட்லி ஃபார் மீ சாகாமல் தப்பிச்சு இப்போ வந்து எல்லாரும் கொடுக்கக்கூடிய பார்ட்டியில் உட்காந்துட்ருக்கேன். இப்போ எனக்கு கேட்கணும், நீங்கள் யார்? Who are you? Every day you greeted me. Every day you were just giving me such huge smile. ஒரு சிரிப்போட தான் என்ன பார்த்துருக்கீங்க. இத்தனையும் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா உங்களை அக்செப்டே பண்ணலையே, நீங்கள் யார் அப்படின்னு கேட்ட உடனே அடுத்த நிமிஷம் அவர் சிரிச்சுட்டே சொல்லார், ஒன்றும் இல்லை, ஐம் ஜஸ்ட் அ மெக்கானிக். இல்லை பட் வை வர் யூ ஆன் மை ஃப்ளைட்? ஒவ்வொரு தடவையும் என் ஃப்ளைட்லேருந்து தான் இறங்கி வருவாங்க. ஒன்றும் இல்லை, ஒவ்வொரு நாளும் மை பிஸ்னஸ் இஸ் டு வெரிஃபை வெதர் the parachute attached to the chair eject button அமுக்குன உடனே will your seat be ejected off the flight and will this parachute open and give you a soft landing. ஒவ்வொரு நாளும் இது ஒழுங்காக ஒர்க் பண்ணுதான்னு மட்டும்தான் நான் செக் பண்ண போவேன், வேறு ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்னு உடனே now the pilot holds his hands and for the first time he thanks him. சரியா? இப்போ உங்ககிட்ட கேட்குறேன், இங்கே வந்து நீ உட்கார்றதுக்கு how many people prepared your parachute? Is my question understandable? வந்து எல்லாம் உட்காந்துருக்கோம் இல்லை தான், அங்கே உட்காந்து பேசிட்டு இருக்கிற குழந்தைங்களையும் சேர்த்து தான் கேட்குறேன். ஒவ்வொருத்தரும் இங்கே வந்து உட்கார்றதுக்கு, இங்கே வர்றதுக்கு, இந்த பள்ளிக்கூடத்தில் சேர்றதுக்கு, இந்த கிளாஸ் வரைக்கும் வர்றதுக்கு, ஒழுங்காக ஃபீஸ் கட்டுறதுக்கு, மறுபடியும் எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு, அத்தனைக்கும் somebody has been preparing your parachute so that you can have a soft landing here. இல்லைன்னா we would have had a crash landing. Fine? And this time you clapped without my asking you to clap. Is evolution now already begun? It has, right? நான் சொல்லவே இல்லையே, கைத்தட்டுங்கப்பா, அப்பா கைத்தட்டு, அம்மா கைத்தட்டு, அது கைத்தட்டு, சோல்ஜர் கைத்தட்டு, அந்த எல்லா டாக்டர்ஸுக்கும் கைத்தட்டு, எல்லாம் என்னெல்லாமோ கேட்டேன்ல. இந்த தடவை உங்ககிட்ட கேட்குறதா இல்லை நான். ஏன்னா எதுக்கு கைத்தட்டணும்னு கூட புரியாமல் குழந்தைங்க உட்காந்துட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களை கைத்தட்ட வச்சு பிரயோஜனமே கிடையாது. For a fraction of a second, இந்த 3 நாள் இங்கே நான் உட்காரணும் அப்படின்னா somebody has been playing the role. Somebody is playing the role so that I have a soft landing with my parachute. இதுக்கப்புறம் யோசி. ஒவ்வொரு நாளும் நைட் படுக்க போகிறதுக்கு முன்னால் ஒரு லிஸ்ட் போடு. இதுதான் பர்சனாலிட்டி. எவ்வளோ அழகாக இருக்கு, பார்த்தா திரும்பி பார்க்குற மாதிரி இருக்கியா, உன்னுடைய நிறம் என்ன, உன்னுடைய உடல் உருவம் என்ன, உன்னுடைய அழகு என்ன, இது யாரும் கவனிக்க போகிறது இல்லை. Nobody is going to take care of it at all. Nobody is going to turn around. நம்ம எல்லாம் பெருசாக சொல்கிறோம் இல்லையா, எத்தனை பிரைம் மினிஸ்டர் பற்றி சொல்கிறோம். இடையில ஒரு பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து போனது அத்தனை பேருக்கும் தெரியாது. இன்னைக்கு போய் தேடிப்பார். இஃப் யூ ஹேவ் அன் ஆக்சஸ் டு நெட், லால் பகதூர் சாஸ்திரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நபர், வெரி ஸ்மால் மேட், ஒரு தாஷ்கண்ட் அப்படிங்கிற இடத்துல வி வென்ட் இன் ஃபார் ஒரு பெரிய ட்ரீட்டி ஒன்று சைன் பண்ணினோம் ரஷ்யாவோட. தாஷ்கண்ட் ஒப்பந்தம்னே பேர். அதுக்காக போனார். போயிட்டு பாகிஸ்தானுக்கு எகையில நம்ம வரும்பொழுது வி ஹேட் டு சைன் தட். திரும்பி வரும்போது இட் வாஸ் ஹிஸ் பாடி தட் வாஸ் brought பேக். அது சைன் பண்ண அன்னைக்கு நைட்டே ஆஃப் மேசிவ் ஹார்ட் அட்டாக் ஹி பாஸ்ட் அவே. அவர் உடம்பு தான் திரும்பி வந்தது. நோபடி டாக்ஸ் அபவுட். அப்போ அரியலூருங்கிற இடத்துல there was a huge பெரிய ரயில்வே ஆக்சிடென்ட் நடந்தது. அப்போ he was not the prime minister, he was a railway minister. அந்த சைட்டை விசிட் பண்ணுறதுக்கு எப்படி போனார் தெரியுமா? He resigned his job and then went. As a railway minister, I have the accountability to give up my position and then go. ஏன்னா
ரயில்வே மினிஸ்டரான அங்கே போய் பார்க்கறது வேற, சாதாரண மனுஷனா அங்கே போய் யார் யாரை இழந்திருப்பாங்க, யார் யார் என்ன துடிக்கிறாங்கன்னு புரிஞ்சுக்கணும்னா ஐ ஷுட் நாட் ஆக்குபை அ பொசிஷன். ஐ ஹாவ் டு பி அ ஹியூமன் பீயிங். இங்கே எல்லாரும் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் தானே. இது ரொம்ப சுலபம்டா. உருவத்தால் ஹியூமன் பீயிங்காக இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சுலபமா? பீயிங் ஹியூமன் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். ஹியூமன் பீயிங் இஸ் வெரி ஈஸி. பீயிங் ஹியூமன் இஸ் டிஃபிகல்ட். ஹி வெண்ட் ஆல் தி வே. போய் நீ தேடிப்பாரு அவருடைய பர்சனாலிட்டி எப்படின்னு தேடிப்பாரு. நீ யாருக்கெல்லாம் ஃபேன் கிளப் வச்சிருக்கியோ, யாரெல்லாம் பெரிய ஆக்டர்ஸ்ன்னு சொல்றியோ, யாருக்கெல்லாம் ஐம் டை ஹார்ட் ஃபேன் நெஞ்ச பிடிச்சிக்கிறியோ, அந்த அத்தனை பேரும் கேமரா ரோலிங் ஆக்ஷன் அப்படின்னதுக்கப்புறம் தே வில் ஸ்டார்ட். யாரோ எழுதி கொடுத்த டயலாக பேசுவாங்க, யாரோ சொன்ன மாதிரி நடிப்பாங்க, என்னெல்லாம் முடியும் அடுத்த நிமிஷம் கட் பண்ணிடுவாங்க. 4 தடவை தப்புனா 5வது தடவை, 5 தடவையும் தப்பு பண்ணி யூ ஆர் சம்படி பெரிய ஹீரோவா இருந்தேன்னா உனக்காக டியூப்பை போட்டு இதை முடிச்சுட்டு போயிடுவாங்க. ஆனால் ரியல் லைஃப் டஸ் நாட் பிலீவ் இன் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஹீரோயிசம். ரியல் லைஃப்பில் யாருக்கெல்லாம் பிரேவரி அவார்டு கொடுப்பாங்க தெரியுமா? உங்கள் வயசு இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் கூட பிரேவரி அவார்டு உண்டு. உன்னோட சின்ன வயசு இருக்கிற குழந்தைக்கெல்லாம் கூட பிரேவரி அவார்டு உண்டு. பிரேவரி அவார்டு அப்படின்னு யாருக்கு கொடுப்பாங்கன்னா, சினிமாவில் நம்ம பார்த்து ஃபேன் கிளப் தொடங்கியிருக்கோமே அந்த ஆக்டர்ஸ்க்கும் ஆக்ட்ரஸஸ்க்கும் கிடையாது. அவங்கெல்லாம் என்டர்டெய்னர்ஸ். ஹீரோஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட், ஹீரோயின்ஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட். சினிமாவில் வரக்கூடிய நபர்களை நீயும் நானும் ஹீரோ ஹீரோயின்னு சொல்கிறோம். யூ ஹாவ் டு ஹாவ் ஹெரோயிக் அட்ரிபியூட்ஸ் டு பி அ ஹீரோ. அப்படிப்பட்ட ஹீரோஸை, ரியல் லைஃப் ஹீரோஸை நான் பார்த்தேன். இதே சென்னையில் பார்த்தேன். உங்களெல்லாம் விட ரொம்ப குட்டி குழந்தைங்க. நீங்கள் பர்சனாலிட்டி எப்படி டெவலப் ஆகுதுன்னு எனக்கு கேட்டிருக்காங்கல்ல. A personality evolves. As long as you're selfish, don't you ever dream of personality. இங்கே ஒரு பெரிய நமக்கெல்லாம் unforgettable. You all should have been in your maybe 3rd standard or 4th standard, I guess. ஒரு பெரிய வெள்ளம், சென்னையினுடைய பெருவெள்ளம்னு ஒன்று வந்தது இல்லையா? குட்டி பேபிஸாக இருந்திருப்பீங்க. ஆல் ப்ரொடெக்டட் அப்பார்ட்மெண்ட்ஸில் லாஸ்ட் ஹையஸ்ட் ஃப்ளோரில் இருந்திருப்பீங்க. அங்கேருந்து மேலே போயிருப்பீங்க. உங்கள் அம்மா அப்பாவும் ஏர் ட்ராப் பண்ண பொட்டலத்தை கூட வாங்கியிருக்கலாம். ஃபைன். நாங்கள்லாம் கோயம்புத்தூர், எங்களுக்கு ஃப்ளட்டெல்லாம் வரதுக்கு சான்ஸே கிடையாது. வந்தால் டிவியில் வரும், உங்கள் ஊருக்கு வரதை நாங்கள் பார்ப்போம், அவ்வளோவே தான். அப்புறம் அடுத்த நிமிஷம் இம்மீடியட்டாக உங்களுக்கு என்னெல்லாம் ஃபுட் வேணுமோ, என்னெல்லாம் மெடிசன் வேணுமோ, என்னெல்லாம் சானிடரி நாப்கின் வேணுமோ எல்லாத்தையும் பேக் பண்ணுற அந்த வேலை தான் எங்களுக்கு. அப்படி வந்துட்டு போனதுக்கப்புறம் சென்னையில் there was a function and I was invited for it. ஓகே. அப்போது இரேன் பை சார்லேருந்து எல்லாருமே கூட இருந்தாங்க. ஒரு 3 பேர் இருந்தோம். 2 குட்டி பசங்களை கூட்டிகிட்டு வந்தாங்க. ரொம்ப குட்டி. இஃப் ஐ கேன் யூஸ் தமிழையும் இங்கிலீஷையும் சேர்த்து குட்டியஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை உருவாக்க முடியும்னா ஃபைன், ஐ டோன்ட் மைண்ட். அவ்வளோதான். என்னால் மை லாயல்ட்டி டு இங்கிலீஷ் ஸ்டாப்ஸ் தே. ரொம்ப குட்டியஸ்ட் ஆஃப் குட்டீஸ் 2 வந்தது. அது கூட இன்னும் அந்த 2 வந்தால் 2 முஃப்த் மாதிரி இன்னும் 2 பேரும் வந்திருந்தாங்க. தேவர் ஆல் இன். அவங்களுக்கு ஒரு டிஷர்ட்லாம் அன்றைக்கி வாங்கி கொடுத்துருந்தாங்க. ஏன்னா அன்றைக்கி தேவர் எக்ஸ்பெக்டட் டு பி வெரி டீசென்ட். பார்க்கறதுக்கு தே ஷுட் பி டீசென்ட்லி கிளாட். ஆனால் பெரிய பெரிய டிஷர்ட், த லிட்டில் ஒன்ஸ் வர் சேலிங் இன்சைட் இட். அந்த மாதிரி டிஷர்ட் உங்களுக்கு எல்லாம் கரெக்டான அளவில் வாங்கி கொடுப்பாங்கம்மா. ஏன்னா நீ துணி வாங்கணும் அப்படின்னு உள்ளே போனேன்னா வெளியில் அம்மா அப்படி ஒரு ஹியூமன் கோட் ஸ்டாண்ட் மாதிரி நின்றுட்டு இருப்பாங்க. இது சரியில்லை, இது சரியில்லை அப்படின்னு ட்ரையல் ரூம்லேருந்து நீங்கள் தூக்கி தூக்கி போடுவீங்க. அவங்க அதை வந்து இங்கே கட் பண்ணணும், இங்கே சரி பண்ணணும், இங்கே சரி பண்ணணும். எக்ஸாக்ட்லி 15 year old இந்த வயசுக்கு இதுதான் போடணும்னு இருப்பீங்க. எங்கள் காலத்தில் அப்படி இல்லை. 15 year oldக்கு 20 year oldலாம் வாங்கி மாட்டிடுவாங்க. கேட்டால் எல்லாம் வளர்றதானே, பரவாயில்ல பரவாயில்ல அப்படிம்பாங்க. ஒரு நாளும் எங்கள் சைஸுக்கு ஒரு ட்ரெஸ் போட்ட ஞாபகமே கிடையாது. அப்புறம் தங்கையோ தம்பியோ அது அப்படியே அதே ஜாமெட்ரி பாக்ஸ் போகும், அதே அட்லஸ் எல்லாம் எங்ககிட்டேருந்து போகும். அந்த அட்லஸ் கூட ஆண்டவ மாதிரி ஆதி ஆண்டவும் இல்லாமல் பாதி கிழிஞ்சிருக்கும். ஆனாலும் பரவாயில்ல, எப்படியோ அசம்பிள் பண்ணி வி வில் நோ. இந்த 2 குட்டி பாய்ஸும் வந்தாங்க. இந்த குட்டி பாய்ஸ் வந்ததுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு பிரேவரி அவார்டு வேறு. என்னடா பெரிய பிரேவரி, இத்தினூண்டு இருக்காங்க அப்படின்னு கொண்டு வந்து மைக்கை கொடுத்து பேசு அப்படின்னா மைக் ஹைட்டு தான் இருக்காங்க 2 பேரும். அவ்வளோ சின்னது, இப்படி பிடிச்சிட்டு இருக்கு, பேசுன்னு அதுக்கு ஒன்றும் புரியல. அப்புறம் சாப்பிட்றதுக்கு கூட்டிகிட்டு போனாங்க. சாப்பிட கூட்டிகிட்டு போனால் சேர்ஸுக்கெல்லாம் பியூட்டிஃபுல்லி, நம்ம சேருக்கெல்லாம் ட்ரெஸ் போட்டிருப்போம் இல்லையா, அந்த மாதிரி சேரெல்லாம் ட்ரெஸ் சேர்ஸ். அவங்களுக்கு சத்தியமாக தேவர் ஆட் men அவுட். தேவர் ஃபீலிங் எக்ஸ்ட்ரீம்லி அன்கம்ஃபர்டபுள் இன் யுவர் எக்ஸ்ட்ரீம் கிளென்லினஸ். இந்த சுத்தம் அந்த 5 ஸ்டார்லாம் அவங்க தேவர் ஃபீலிங் வெரி அன்கம்ஃபர்டபுள். விடுங்கப்பா, எங்கள் ஊருக்கே ஓடிடுறோங்கிற மாதிரி இருக்காங்க குழந்தைங்க. அண்ட் அவங்களுக்கு சாப்பாடுன்னு எல்லாம் கொடுத்து அப்படியே பெரிய பூஃபே கொடுத்து, கண்ணுக்கு தெரியும் என்னென்ன பேரே தெரியாது இல்லை நமக்கு, இப்படி பார்த்துட்டு இருப்போம். அப்புறம் அவங்க சாப்பிட்றாங்களா அது அப்படின்னு கேட்டு அடையாளம் கேட்டு சொல்லுவோம் இல்லையா. அவங்க சொன்ன பேர் ஒன்றாக இருக்கும், அது ஒன்றாக இருக்கும். அப்புறம் கேட்டதுக்கப்புறம் ஏன் கேட்டோன்னு தோணும். ஆனாலும் கஷ்டப்பட்டு வெரி டெலிஷியஸ் அப்படின்னு போல அந்த மாதிரி ஃபுட் எல்லாம் குழந்தைங்க ஒன்றையுமே தொடல. கடைசியில் அங்கே சாம்பார் ரைஸ் மாதிரி ஏதோ இருந்துச்சு, அதுதான் பார்த்தா அதுதான் புரிஞ்சிச்சு. பேரும் அதுவும் ஒன்றா இருந்தது, அது மட்டும். அதுக்கப்புறம் கொண்டு வந்து நிறுத்தினதுக்கப்புறம் தே ஆஸ்க், என்னடா பண்ணீங்க அப்படின்னு கேட்டபோது தோஸ் சில்ட்ரன் செட், அவங்க எங்கே வாழ போகிறாங்க, அவங்களுக்கு வீடு கிடையாது, அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் கிடையாது, பெரிய பெரிய சிமெண்ட் பைப்ஸ் போட்டிருப்பாங்க. எப்போ கீழே அண்டர் கிரவுண்டில் தண்ணிக்காக போட்ட பைப்ஸ்னுடைய மிச்சம் இருக்கக்கூடிய பைப்ஸ் எல்லாம் வே சைடில் போட்டிருப்பாங்க. அதுதான் இவங்களுடைய வீடு. அப்பா அம்மா எல்லாம் அங்கே தான். அந்த குழந்தைங்க பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய
அரசினருடைய ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய அந்த பள்ளிக்கூடத்துக்கு ஓடி போவாங்க. சாப்பாடு மத்தியானம் கொடுப்பாங்க எல்லாம். இந்த ஃப்ளட்ஸ் வந்தோடனே முதல்ல அடிக்கிற இடம் இதுவாக தான் இருக்கும். அதுங்களுக்கு வீடே கிடையாது. பயங்கரமாக தண்ணிக்குள்ளே இருக்கா. தீஸ் சில்ட்ரன் யூஸ் டு ஸ்விம் அரவுண்ட். நம்மள மாதிரி லீவ் கரெக்டாக சம்மர் வெக்கேஷன் விட்ட உடனே பக்கத்தில் ஒரு பெரிய ஸ்விம்மிங் பூல், ஸ்விம்மிங் கிளாஸஸ் எல்லாம் வேறு நடக்கும். நமக்கு அங்கே போய் ஸ்விம்மிங் படிப்போம். கண்டிப்பாக வினோ பிரிட்டிவல் இறங்கி நடந்தால் கூட முழுக மாட்டோம், நமக்கு தெரியும். அவ்வளோதான், அதில் தண்ணி இருக்கும். அதில் என்னமோ ஸ்விம்மிங் பண்ணுறோன்னா பேர் பண்ணுவோம்ல. இல்லை, இது நிஜமாவே ஸ்விம்மிங். திஸ் சில்ட்ரன் வேர் ஸ்விம்மிங் அப் அண்ட் டவுன். என்ன உனக்கு பிரேவரி அவார்டுக்குன்னு கேட்டபோது அவங்க என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா? மேலிருந்து இந்த ஹெலிகாப்டர்லேருந்து ஃபுட் பேக்கெட்ஸ் வில் பி ஏர் ட்ராப்ட். கரெக்டான இடத்துல எல்லாம் விழாது. சில சமயம் விழ வேண்டிய இடத்துல விழும், ஆனால் பல சமயம் தண்ணியில் தான் விழும். கீழே தண்ணி தானே ஓடிட்டு இருக்கு, அத்தனை வெள்ளம். இப்போ இந்த குழந்தைங்க நீஞ்சி போய் பாக்கெட் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணுவானுங்க. உடனே அந்த இன்டர்வியூ பண்ணுறவர் கேட்டார், எதுக்குடா உங்களுக்கு, நீங்கள் சாப்பிட்றதுக்கா? எங்களுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு இல்லை. அப்புறம் எதுக்கு? தான் அங்கே நின்றுட்டு சாப்பாடு வேணும்னு கேட்டுட்டு இருக்காங்கல்ல, மாடி மேலே அப்பார்ட்மெண்ட்டில் மேலே உட்காந்துருக்காங்கல்ல, அந்த நபர்களுக்கு, அவங்களுக்காக தான் கொண்டு போய் கொடுக்கறதுக்காக. வெயிட், அடுத்த கேள்விக்கு பதில் தான் யார் பர்சனாலிட்டின்னு அடையாளம் காமிக்குது. அடுத்த நிமிஷம் அவங்க கேட்டது, கொண்டு போய் அவங்களுக்கு கொடுக்குறீங்களா, உங்களுக்கு எல்லாம் பசிக்காதாடா அப்படின்னு கேட்டதுக்கு அந்த பையன் என்ன சொன்னான் தெரியுமா? பசிக்கும், ஆனா எங்களுக்கு பசி பழக்கம், எங்களுக்கு பசி தாங்க முடியும், அவங்களுக்கு எல்லாம் பசியே தாங்க முடியாது, அதனால கொண்டு போய் கொடுப்போம். நவ் அண்டர்ஸ்டாண்ட், நீ என்ன பர்சனாலிட்டின்னு நினைக்கிறேங்கிறது அல்ல லைஃப் கொடுக்குற பர்சனாலிட்டி. Your need is more than mine அப்படின்னு if your teacher has taught you, if your books have taught you, that is what you call personality. இப்போ அடுத்தது உனக்கு புரிஞ்சிடுச்சு இல்லையா? ஏன் உன் பேரண்ட்ஸ் the most beautiful and handsome people அப்படின்னு நான் சொன்னதுக்கு காரணம், they always think your need is more than theirs. தீபாவளிக்கு அவங்க ட்ரெஸ் வாங்குறாங்களோ இல்லையோ உனக்கு வாங்கிடுறாங்க. வரக்கூடிய எல்லா ஃபெஸ்டிவலுக்கும், கிறிஸ்மஸ்க்கு வாங்குறாங்களோ இல்லையோ உனக்கு வாங்கிடுறாங்க. ரம்ஜானுக்கு வாங்குறாங்களோ இல்லையோ வாங்கிடுறாங்க. உனக்குன்னு they have written off their life for you, and they are the real heroes, not those people who appear on the screen. நீ அவங்கள பார்க்கறதுக்கு முன்னால திரும்பி போகும்போது அப்பா அம்மா கிட்ட போய் பக்கத்துல நின்று you have to say, I am eternally and immensely thankful for you. I am sorry, இந்த 3 நாள் ட்ரிப் எனக்கு பர்சனாலிட்டினா என்னன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கு. ஒரு தடவைக்கு 10 தடவை இப்படி தலையை பார்த்துக்கிறது, ஒரு தடவைக்கு 4 தடவை கண்ணாடியை பார்க்கறது, இந்த வயசுக்கு வரக்கூடியது தான். இதே தான் 15 வயசு 16 வயசு திரும்பி பார்க்கறதுக்குள்ள 25, அதுக்குள்ள 35, அதுக்கப்புறம் அவங்க அப்பா அம்மாவுடைய எந்த வயசுல அவங்க இருக்காங்களோ அதுக்கு போயிடுவேன். நான் அதுக்கிடையில நீ என்ன பண்ணினேன்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா, தட் இஸ் சம்திங் இம்பார்ட்டன்ட். அந்த குழந்தைங்க சொன்ன அந்த வார்த்தை, அவனுக்கு பசி தாங்க மாட்டானுங்க, அதுக்காக கொண்டு போனேன். எங்களுக்கு பசி பழக்கம், என்னைக்காவது அப்படி நினைக்க முடியும்னா திஸ் இஸ் த டைம். இன்னைக்கு நினைக்கிறேன். மறுபடியும் கீழே இறங்கி போகும்போது LEAD அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. அந்த L stands for learning அப்படின்லாம் கொடுத்துருக்கு. ஓகே ஃபைன். நான் இப்போ வரும்போது கூட ரீட்டா மேம் கிட்ட தட்ஸ் எக்ஸாக்ட்லி வாட் ஐ செட். மேம், மை லீடர் இஸ் நாட் திஸ் லீடர் மேம் அப்படின்னு சொல்லிட்டே வந்தேன். என் லீடர் வேற ஆள் மேம், இந்த மாதிரியெல்லாம் நான் டிஃபைன் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு. நீங்கள் இந்த லீடரை பாருங்க, மேபி திஸ் இஸ் அ லீடர், மை லீடர் இஸ் தி லீடர். மை லீடர் இஸ் அ லீடர் வித் டெஃபினட் ஆர்டிகல், நாட் அன் இன்டெஃபினட் ஆர்டிகல். ஏதோ ஒரு லீடர்ப்பா அப்படிங்கிற லீடர்லாம் நான் ஒத்துக்க மாட்டேன். இதுதான்ப்பா லீடர் அப்படின்னு சொல்கிற லீடர் மட்டும்தான் ஒத்துக்குவேன். அப்படின்னா எல் ஃபார் மீ, நீங்கள் அத்தனை பேர், ஈச் ஒன் ஆஃப் யூ இஸ் அ லீடர். பட் யூ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், வந்திருக்கிற நான் இல்லை சொல்லணும், நீ உனக்கு நீயே சொல்லிக்கணும். ஐ எம் யூனிக், ஐ எம் ரே, ஐ எம் எக்ஸ்ட்ராடினரி, ஐ எம் கிரியேட்டட் ஃபார் அ வெரி ஸ்பெஷல் பர்பஸ். இனி கோவிலுக்கு போனால் ஆண்டவங்கிட்ட இது கொடு அது கொடுன்னு கேட்கறதுக்கு நேரம் கிடையாது. ஆண்டவன் சொல்லுவான், எல்லாம் கொடுத்துருக்கேன்ல, நீ என்ன பண்ண போற அப்படின்னு கேட்பான். I have given you the best of the best parents. I have given you the best of the best schools. I have given you the best of the best life. எல்லாம் கொடுத்துருக்கேன். ஆனாலும் இல்லைன்னு பஞ்சம் பாடிட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கேன், நீ என்ன கொடுக்க போற அப்படின்னு கேட்பாரு இல்லையா? அப்போ LEADER அப்படின்னு மை லீடர் இஸ் ஜஸ்ட் நாட் ஒன் அமங் மெனி லீடர்ஸ், மை லீடர் இஸ் தி only லீடர் அப்படின்னு எடுத்தோம். அப்படின்னா உங்க அத்தனை பேருக்குள்ளேயும் அப்படி ஒரு லீடர் இருக்காருன்னா, L stands for listening. இப்படி காதை நல்லா, இன்னும் 10 காது, இங்கே எத்தனை பேர் காது பயன்படுத்தலையோ உங்ககிட்ட எல்லாம் காது கடன் வாங்கி வச்சுக்கோ. இல்லை, கண்டிப்பாக உண்டு. யோசிச்சு பாரு, அப்துல் கலாம் ஐயாவுடைய கிளாஸில் அப்துல் கலாம் ஐயா மட்டும் தனியாக உட்காந்துருந்தாரா? அவருக்கு மட்டும் தனியாக போய் கிளாஸ் எடுத்தாங்களா? இல்லையா? அவர் கிளாஸ்லேயும் 10 பேர் உட்காந்துருப்பாங்க, அவர் கிளாஸ்லேயும் 20 பேர் உட்காந்துருப்பாங்க. அப்துல் கலாம் ஐயா தான் அத்தனை பேர் காதையும் வாங்கி தான் வச்சுக்கிட்டு சொன்னதெல்லாம் கேட்டுட்டு இருந்தாரு. அவர் மட்டும்தான் உலகத்தை பார்த்துட்டே இருந்தார். அத்தனை பேர் கண்ணும் அவர் தான் பயன்படுத்தினார், அத்தனை பேர் காதும் அவர் தான் பயன்படுத்தினார், அத்தனை பேர் அறிவையும் அவர் தான் பயன்படுத்தினார். மற்றவங்க எல்லாம் அவரோட படிச்சவங்கன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க, ஆனால் அவர் மட்டும்தான் அப்துல் கலாம் ஐயாவா மாறினார். உனக்கும் அதே தான் சான்ஸ், ஒன் அண்ட் ஒன்லி சான்ஸ். அப்போ L stands for listening.
listen to the said, the unsaid, unfortunately that could not be said. அத்தனையும் கவனி. சொன்னதை கவனி, சொல்லாததை கவனி, சொல்ல மாட்டேன்னு விட்டது கவனி, சொல்ல முடியாம திணறி தவிர்த்து அப்படின்னு முழுங்கிட்டது கவனி, அது அத்தனையும் கவனி. அப்போ எதிரில் ஒன்று இருக்கக்கூடிய உன்னுடைய ஃப்ரெண்ட் 2 வார்த்தை சொல்லிட்டு 3வது வார்த்தை வரும்போது நத்திங் அப்படின்ட்டு போனா அப்படின்னா அவ சொல்லாம விட்ட வார்த்தைகள்லேருந்து கவனி. உண்மையான தலைவன் காதுல கேட்டதும் கேட்காததும் கேட்டிருக்க வேண்டியதும் கேட்க முடியாததும் அத்தனையும் கேட்பான். அந்த நபரால மட்டும்தான் லீடரா இருக்க முடியும். சும்மா ஐ எம் a லீடர் அப்படின்னு சொன்னா லீடர் ஆக முடியாது. A leader leads by example, and L stands for listening. And what kind of listening? Participating listening, active listening. இப்போ நானும் நீயும் நான் பேசிட்டு இருக்கேன், என்னமா நடக்குது இந்த ஊர்ல, என்ன நடக்குது இந்த ஹாலில் அப்படின்னு அடுத்த நிமிஷம் நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க? மேடம் பேசிட்டு இருக்காங்க. மேடம் என்ன சஹாரா பாலைவனத்தில் போய் நின்று பேசிட்டு இருக்காங்களா? இல்ல. அப்போ மேடம் பேசிட்டு இருக்காங்கன்னா there is another activity that is going on, listening. listening இல்லாத இடத்துல நான் பேசி என்ன பிரயோஜனம் இருக்க முடியும்? அப்போ listening is as important an activity or more important an activity than speaking. பேசுறதை விட கூட கேட்கறது இன்னும் பெரிய விஷயம், ரொம்ப பெரிய விஷயம். அப்போ கேட்கும்போது எப்படி கேட்பேன்? வெறும் 2 காது வச்சு கேட்க மாட்டேன், உன் கண்ணை வச்சும் கேட்பேன். மேம், how can we listen with our eyes? Aren't you listening to my body language? என்னுடைய தலையை அசைக்கிறதோ, தலையை சாய்க்கிறதோ, புருவத்தை நெரிக்கிறதோ, கையை நீட்டுறதோ, சிரிக்கிறதோ, சிரிக்காமல் இருக்கிறதோ அத்தனையும் சேர்ந்து தானே என்னுடைய கம்யூனிகேஷன். அது அத்தனையும் சேர்ந்து தானே நான் பேசிட்டு இருக்கேன். அப்போ listening is more than hearing. Listening is just not hearing. இங்கே யாரோ இருமற சத்தம் கேட்குது, அங்கே யாரோ பேசுகிற சத்தம் கேட்குது, யாரோ இப்போ உள்ளுக்குள்ளே வந்து உட்காந்து சத்தம் கேட்குது, யாரோ பேனாவை டிக்கிங் சத்தம் பண்ணுற சத்தம் கேட்குது, யாரோ காலை தைக்கிற சத்தம் கேட்குது, இந்த சத்தத்துக்கு நடுவில் நான் பேசுகிற சத்தமும் கேட்குது. இல்லைடா, லிசனிங் அப்படின்னு சொன்னால் ரிசீவிங், ரெக்கக்னைசிங், ரெக்கார்டிங் அண்ட் ரீப்ளேயிங் அத்தனையும் ஒரே நேரத்தில் நடக்கணும். எத்தனை ஃபாஸ்ட்டாக நான் பேசினாலும் ஒரு நிமிடத்துக்கு 250 வேர்ட்ஸ்க்கு மேலே என்னால் பேச முடியாது. ஆனால் எத்தனை நிதானமாக லிசன் பண்ணாலும் within a minute I can download not less than 600 words more. 600 வேர்டுக்கு மேலே தன்னை போல. அம்மா வயிற்றுக்குள்ளே இருக்கும்போது நீ பார்க்கல, நீ மூச்சு விடலை, நீ சாப்பிடல, நீ உணரலை, நீ தூங்கலை, நீ முழிக்கலை, அது அத்தனையும் அம்மா பண்ணது அத்தனையும் பண்ணிட்டு இருந்த. ஆனால் அம்மா பண்ணாத ஒன்றை நீ பண்ணிட்டு இருந்த, காது கேட்டுட்டே இருந்து. அதுதான் உன்னுடைய ப்ரேயர் சாங்காக தொடங்குனது. உன் ப்ரேயர் சாங்கில் நரசிம்மன் நரசிம்மன்னு சொல்லிட்டு பிரகலாதன் உன்னை கூப்பிட்ட உடனே அந்த தூணை உடைச்சிட்டு நீ வந்தியே அப்படின்னு சொல்லணும்னா பிரகலாதன் திடீர்னு தூணிலும் இருப்பார் துரும்பிலும் இருப்பார்னு சொல்லலை. அம்மா வயிற்றுக்குள்ளே இருக்கும் போதே யார் யாரோ சொன்ன நாராயணா நாராயணா அப்படிங்கிறத அந்த 2 காது மட்டும் கேட்டுட்டு இருக்கும். இன்னி தேதிக்கும் பயோடெக்னாலஜியில் ரிப்பீட்டட்லி ப்ரூவன் இஸ் when a child is in the mother's womb, the one active thing it does is listen. Listen. To every word it listens. அம்மா அதுக்கிட்ட பேசுறது, அம்மா தன்னுடைய கவலையை சொல்றது, தன்னுடைய சந்தோஷத்தை சொல்றது, துக்கத்தை சொல்றது, ஆச்சரியத்தை சொல்றது, அத்தனையும் the mother keeps on. அதுதான் மதர் டங். அதுதான் மதர் டங். அம்மா எந்த மொழியில உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய உங்ககிட்ட பேசிட்டு இருக்காங்களோ கிடைச்சதுன்னா போய் பாரு. The Absorbent Mind ஒரு brilliant book by Maria Montessori. தேடி பாரு கண்ணம்மா. நீ தேட ஆரம்பிச்சா மட்டும்தான் உன் பர்சனாலிட்டி வளரும். மரியா மாண்டிசோரி உனக்கு தெரியும், மாண்டிசோரி ஸ்கூல்ஸ் உங்கள் லைப்ரரியில் இருக்கான்னு வேணாலும் பாரு, இல்லைன்னா கொண்டு வந்து வைக்கணும். தி அப்சார்பன்ட் மைண்ட் அப்படின்னு பேரு. வாட் ஷி சேஸ் இஸ், வயிற்றுக்குள்ளே இருக்கும்போது எதெல்லாம் கேட்குறியோ, எந்த விஷயங்களை கேட்குறியோ, எந்த நல்லதை கேட்குறியோ அப்போவே உன்னுடைய பிரெயின் வளர ஆரம்பிச்சிருது. 7 வயசோட உன்னுடைய பிரெயினுடைய பிளாஸ்டிசிட்டி நின்று போயிடும். பிரகலாதனுக்கு எத்தனை வயசு இருக்கும்? உங்கள் வயசு இருக்குமா? கண்டிப்பாக இல்லை, குட்டி பையன். அம்மா வயிற்றுக்குள்ளே இருக்கும்போது ரிப்பீட்டடாக ஹஸ் பீன் லிசனிங். அண்ட் வென் தே வே சிங்கிங் தி ப்ரேயர் சாங் பாடும்போது நான் அதுதான் நினச்சி சிரிச்சிட்டு இருந்தேன் மனசுக்குள்ளே. அவங்களுக்கு முதல்ல கன்க்ராச்சுலேஷன் பண்ணி கைத்தட்டுறதுக்கு என்ன காரணம் தெரியுமா? நான் சொல்ல போகிற விஷயத்த அந்த குழந்தைங்க எவ்வளோ அப்ராப்ரியேட்டாக கொண்டு வந்து ப்ரேயர் சாங்கா தே குட் ஹவ் சங் எனிதிங். ஏன் தமிழ் தாய் வாழ்த்து கூட பாடியிருக்கலாம். அதை விட்டுட்டு என்ன தெரிஞ்சது அவங்களுக்குன்னு எனக்கு தெரியாது. நான் எதை பற்றி சொல்ல போகிறேனோ அந்த விஷயத்தை வச்சு அவங்க சொல்கிறாங்க. நீ பக்த வச்சல் தானே, நீ அவன் தானே பிரகலாதன் கூப்பிட்ட போது நீ வந்ததானே அப்படின்னு. நீயும் நானும் கூப்பிட்டா ஏன் வர முடியாதுன்னு உனக்கும் எனக்கும் வாயால் கூப்பிட முடியுமே தவிர மனசால் கூப்பிட முடியாது. அப்போ L for a leader is to listen. Listen intensely. அப்படி என்ன சொல்றாங்க அது ஒரு நாளைக்கு நீ போய் கிளாஸ்ல உட்காரும் போது பாரு. உன் டீச்சர் 3 மணி நேரம் ப்ரிப்பேர் பண்ணாங்கன்னா 45 மினிட்ஸுக்கு கிளாஸ் எடுக்க முடியும். போய் பாரு. அவங்க சொல்றதை அப்படியே அப்சர்வ் பண்ணு. எல்லா காதையும் திறந்து வச்சு வாங்கு. L ஆச்சு. E. What does E stand for? என்ன கேட்டால் இந்த குட்டி பசங்களை சொன்னேன்ல, நாங்கள் பசி தாங்குவோம் அவனுக்கு தாங்க மாட்டாங்க அப்படின்னு. அதுக்கு பேர் என்ன தெரியுமா? அந்த தட் கைண்ட் ஆஃப் அன் ஆட்டிடியூட், எம்பத்தி. இட்ஸ் நாட் சிம்பத்தி, இட்ஸ் எம்பத்தி.
had I been in their shoes என்ன ஆகும்? எனக்கு பசிச்சா நான் என்ன பண்ணுவேன்? வீட்டில் பசி வந்தால் என்ன கோவம் வருது? கிடைச்சதெல்லாம் தூக்கி வீசி அம்மா கிட்ட ஊன்னு எல்லாம் கத்தி என்னெல்லாம் பண்ணுறோம்? பிகாஸ் அங்கே ஒரு அம்மான்னு ஒருத்தர் இருக்கா, அதனால அப்பான்னு ஒருத்தர் இருக்கார், அதனால. எங்கேயும் யாரும் இல்லைன்னா என்ன கத்துவீங்க நீங்கள்? கத்துனாலும் திரும்பி உங்ககிட்ட தானே வரணும். இப்போ E is for empathy. ஃபீலிங், அந்த நபருக்கு என்ன ஃபீல் பண்ணுற அப்படின்னு தோணும் பொழுது அடுத்த நிமிஷம் யூ வில் கீப் குவாய்ட். A leader is an empathetic human being. A, very affectionate. Who wants affection? லீடருக்கு affectionate எல்லாம் இருக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. A is for accountability. இங்கே கொண்டு வந்து உட்கார வச்சு மத்தியானம் சோறும் போட்டு கையில் ஒரு நோட்டும் கொடுத்து 3 நாள் உன்னை மாற்றி எடுக்கணுங்கிற நம்பிக்கையில் இங்கே கூட்டிகிட்டு வந்திருக்காங்கல்ல, அது ஒவ்வொரு நிமிஷத்துக்கும் நீ அக்கௌண்ட் காமிக்கணும். எத்தனை நேரம் தூங்கினோம், எத்தனை நேரம் பராக் பார்த்தோம், எத்தனை நேரம் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களை கவனிக்க விடாமல் பண்ணிட்டு இருந்தோம், இது அத்தனையும் அக்கௌண்டடு. ஐ எம் நாட் நியூ டு யூ அம்மா, அது புரிஞ்சுக்கோ. நானும் இதே மாதிரி காலேஜில் உட்காந்து அழுதுனா ஐ நோ. அதனால சொல்கிறேன், ஏ இஸ் ஃபார் அக்கௌண்டபிலிட்டி. யாராவது ஐ எம் எ வெரி ஆட்டானமஸ் இண்டிவிஜுவல், நான் ரொம்ப சுதந்திரமான ஆள்னா நான் சிரிச்சுட்டே சொன்னேன். ஆட்டானமி இஸ் நாட் ஃப்ரீடம், ஆட்டானமி இஸ் அக்கௌண்டபிலிட்டி. இந்தியாவுடைய பெரிய பிரச்சனையாக மாறினது என்ன தெரியுமா? சுதந்திரத்தை தூக்கி கொடுக்கறதுக்கு முன்னால அதுக்கான டிசிப்ளின் நமக்கு வந்திருக்கான்னு யாருமே கவனிக்கல, தூக்கி கொடுத்துட்டாங்க. அதே தான் எங்கே நம்மளை விடும்பொழுதும் புரிஞ்சுக்கோ, உண்மையான டிசிப்ளின் உள்ளுக்குள்ள இருக்கணும். அப்போ ஏ இஸ் ஃபார் அக்கௌண்டபிலிட்டி. LEAD. டிசிப்ளினை பற்றி நான் கவலைப்படல, அதான் அக்கௌண்டபிலிட்டிலே வந்துடுச்சு. திருப்பி அதை எதுக்கு சொல்ல போறேன்? கண்டிப்பாக. D இஸ் ஃபார் டேரிங். டேர், உண்மையான தைரியம், சும்மா அசட்டு தைரியம் இல்லை. ஏன் அங்கே போகாத, அங்கே குழி இருக்கு, அப்படியே போய் பார்த்துட்டு வரேன்னு போய் விழறது இல்லை. இல்லை, நமக்கு நிறைய பேருக்கு அது இருக்கு. நெருப்பு தொட்டுறாத அப்படின்னா நெருப்பா எங்கே அப்படின்னு தொட்டு பார்த்துட்டு ஓ சுடுமா அப்படின்னு கேட்குற ஆள். நாமெல்லாம் ஆட்டோபயோகிராஃபி எழுதுகிற ஆட்கள் இல்லை, பயோகிராஃபி படிக்கிற ஆட்கள். யாராவது சுட்டுக்கிட்டாங்கன்னா பார்க்குற ஆட்கள், ரைட்? ஸோ D is to dare. அடுத்த புக் சொல்கிறேன், கிரண் பேடியுடைய ரொம்ப அழகான புக் இருக்கு, I dare. படிச்சுப்பார். I dare, கிரண் பேடியுடையது. When she was interviewed, let me tell you again, when she was interviewed, அவங்களை இன்டர்வியூ பண்ண போது, she is somebody. சாதாரண ஆள் இல்லை, சும்மா இந்த பிரிசனுக்கு நீங்கள் இருங்க, அந்த பிரிசனுக்கு நீங்கள் இருங்கன்னு எல்லாம் சொல்லலை. இந்தியாவினுடைய டஃபஸ்ட் பிரிசனில் தூக்கி போட்டாங்க அவங்கள, திஹார் ஜெயிலில். போட்டதுக்கப்புறம் விதின் ஹர் டென்யூர் அத்தனை பேரையும் மாற்றி எடுத்தாங்க. யோகா கேமின், மெடிடேஷன் கேமின், லேர்னிங் கேமின், எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்தாங்க. Who said the prisoner should not learn? Who said the prisoner should not meditate? Who said the prisoner should not play? மாற்றி மாற்றி மாற்றி, she never looked at them as prisoners, she looked at them as human beings. அத்தனை பேரையும் மாற்றி when she was removed, அந்த இடத்த விட்டு அவங்களை கொண்டு வரும்போது the whole thing said, அவங்க எல்லாரும் சொன்னது தெரியுமா? ஏதோ prison nahi hai, ஏதோ ஆஷ்ரம் hai அப்படின்னு சொன்னாங்க. இது prison கிடையாது, this is an ashram. இங்கே we are protected அப்படின்னு ஒரு prison inmate சொல்லணும் அப்படின்னா just imagine what kind of work that woman should have done. I dare அப்படின்னு அவங்களுடைய புக் படி, நிறைய படி. அஃப்கோர்ஸ் ஐ எம் நாட் டாக்கிங் அபவுட் யுவர் ஸ்டடி ஹேபிட்ஸ், அது உங்கள் டீச்சர்ஸ் பார்த்துக்குவாங்க. அது இட்ஸ் அ பேட்டில் பிட்வீன் யூ அண்ட் யுவர் டீச்சர். அது வெதர் யூ வின் ஆர் லூஸ் ஆர் விக்டிமைஸ்ட் ஆர் ப்ரூயிஸ்ட், தட்ஸ் யுவர் லுக் அவுட். நான் சொல்லக்கூடியது ரீடிங் ஹேபிட்ஸ், நாட் ஸ்டடி ஹேபிட்ஸ், ரீடிங் ஹேபிட்ஸ். அந்த ஐ டேர், அப்போ லீடர் டேர்ஸ். When everybody says why, the leader asks why not? Why should I do it? Why shouldn't I do it? அதுதான் ஒரு லீடருடைய கேள்வியாக இருக்கும். ஆல்வேஸ் திங்கிங் டிஃப்ரெண்ட்லி. டேருக்கு அப்புறம் ஒரு வார்த்தை சேரணும் அப்படின்னா டேரிங் டிஃப்ரெண்ட்லி. மற்றவங்க எல்லாரையும் விட மாற்றி யோசிக்கக்கூடிய ஆள், வேற விதமாக யோசிக்கக்கூடிய ஆள். இது வரும்பொழுது நான் எல்லா குழந்தைங்களையும் கேட்குறேன், அதே கேள்வி கேட்குறேன். When an apple struck his head, Newton found out gravity. இல்லையா? சரி, ஆப்பிளான்னு எல்லாருக்கும் தெரியுமா? அது இல்லை, தட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் அ லை விச் இஸ் ஹேண்டட் டவுன். ஏன்னா நியூட்டன் கிட்ட நம்ம யாரும் போய் வெரிஃபை பண்ண போகிறதில்ல. சார் உங்கள் தலையில் என்ன பழம் விழுந்துச்சு சார்னு கேட்க போகிறதில்ல. ஏன்னா பழம் விழுந்தாலும் கீழே தான் விழும், கல்லை போட்டாலும் கீழே தான் வரும், உங்களை என்னையும் தூக்கிட்டு போய் போட்டாலும் நம்மளும் கீழே தான் வருவோம். டீச்சர்ஸ் என்ன சொன்னாங்க? கிராவிட்டி, தியரி ஆஃப் கிராவிட்டி. என்ன கேள்வி கேட்டது? என்ன கேள்வி கேட்டிருப்பாரு நியூட்டன்? Why an apple falls down? ஐயோ, உங்களுக்காக ஒரு தடவை கை தட்டுங்கப்பா. ஓகே, கை தட்டியாச்சு இல்லையா? இப்போ do we deserve the clap ன்னு ஒரு தடவை பார்க்கலாமா? சரி. Why an apple falls down? Wouldn't a jackfruit fall down? Wouldn't a mango fall down? Wouldn't a stone fall down? Wouldn't a human being எல்லாம் மேலேருந்து போட்டால் கீழே விழும். அப்போ why an apple falls down ன்னு கேட்டிருந்தா that's not a daringly different question. என்ன கொஸ்டின் தெரியுமா அவர் கேட்டிருப்பாரு? What pulls an apple down ன்னு கேட்டிருப்பார். Not why an apple falls down. What pulls an apple down?
வாட் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் புல்லிங் அன் ஆப்ஜெக்ட் டவுன்னு கேட்டால் மட்டும்தான் கிராவிட்டி பற்றி வேணும். அப்போ a leader dares to question the established principles. He dares to think differently. LEAD. அடுத்து வரக்கூடிய E இருக்கு இல்லையா, அதில் எஜுகேஷன் வருது, எஃபிஷியன்சி வருது, என்கரேஜிங்காக இருக்கணும். எம்பவர்ட் லீடர் வேண்டாம், எம்பவரிங் லீடர் வேணும். ரைட்? இதெல்லாம் அடுத்த E. அடுத்த R இருக்கு இல்லையா, கடைசி R. Any word suggestion from you? R for he should be the right person. ஓட்டு நீங்க போட்டு அவர் ரைட் பர்சனா இருக்கணும்னு கேட்ட எப்படி? எஸ், he should be righteous. என்னெல்லாம் நாம இல்லையோ அதெல்லாம் அவருக்கு கொடுத்துடலாம். ரைட்? ஓ யா, தேங்க்யூ. அப்பாடே, நீங்க நிஜமா கவனிக்கிறீங்கடா. இங்கேருந்து பார்த்தா கிளார் அடிக்கிறதுனால குழந்தைங்க என்ன பண்றீங்கன்னு எனக்கு தெரியல. ஐம் சாரி. ரெஸ்பான்சிபிள் பர்சன், ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, பட் அக்கௌண்டபிலிட்டிலேயே போட்டோம்ல தங்கமே. அதை அக்கௌண்டபிலிட்டி, ரிசோர்ஸ்ஃபுல், சரி, ரீசனபிள், ஓகே, ரெஸ்பெக்டபிள், ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல் இல்லை, அவருக்கு நம்ம கிட்ட மரியாதை இல்லை, அவர் மேல மரியாதை வைக்கிற மாதிரி இருக்கணும். அப்போ ரெஸ்பெக்டபிள். ஆனா இது எல்லாத்தையும் நகர்த்திடுவேன் நான். எல்லாம் அதுக்குள்ளேயே வந்துருச்சு, முதல்ல வந்ததுக்குள்ளேயே எல்லாம் வந்தாச்சு. For me, the leader R stands for ready. Ready. Taking up the job, not postponing. அடுத்த நிமிஷம் முன்னால வரணும். Right? Yes? Pardon me? A daring person need not be ready. Ready not for myself, ready for everybody. Ready for everyone. Like a doctor, like a police official, like your teacher. கிளம்பி அவங்க வெளியில போகும்போது ஓடி வந்து மேம் 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 அப்படின்னு நீங்க கேட்கும்போது ஒரு நிமிஷம் எல்லாத்தையும் கீழே வச்சுட்டு சொல்லி கொடுக்குறாங்க இல்லையா? ரெடி. A teacher has to be ready, a police official has to be ready, a doctor has to be ready, and not just ready, ever ready. Not the battery, ever ready. Fine? So, every one of you will become a leader. எல்லாம் ரொம்ப அழகா இருக்கு. முடிக்கிறதுக்குள்ள இந்த 3 நாள்ல கிடைக்கக்கூடிய புது புது நட்பு கிடைக்கும். இது வரைக்கும் ஃப்ரெண்டா இருந்ததெல்லாம் இனிமையா மாறுவாங்க. கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ். எஸ், கண்டிப்பா. ஐயோ, உங்களெல்லாம் 5 மணிக்கு அப்புறம் ஒண்ணா வைக்கவே கூடாது. எதற்காக வீட்டுக்கு பேக் பண்றோம்? பாரு மேம், யூ ஹேட் சச் அ ஃபோர்சைட் மேம். இன்னைக்கு இப்படி உட்காந்த குழந்தைங்களும் நாளைக்கு இப்படியே உட்காந்தீங்கன்னா ஆல் தி வெரி பெஸ்ட். கம் ஆன், 24 தெரியாம வந்து உட்காந்துட்டோம் மேம், ப்ளீஸ். ஓகே, பட் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த 3 பேர் எல்லாம் முடிச்சு புதிய ஃப்ரெண்ட்ஷிப் கிடைக்கும், புதிய எல்லாம். ஆஹா ஆஹா, ஐயோ எப்படி, ஹவு டிட் ஐ மிஸ் யூ சோ லாங். ஸோ முதலே தெரிஞ்சிருந்தா அப்படின்னு, அப்பாடா இப்போ அது தெரிஞ்சிச்சே அப்படிங்கிற ஆட்கள் எல்லாம் வரும். ஆனா முடிக்கிறதுக்கு முன்னால மறுபடியும் இதே மரத்துக்கிட்ட உன்னை கூட்டிட்டு போய் விட்டுடுறேன், மரத்தடியிலேயே விட்டுட்டு வந்துடுறேன். ஏன்னா எல்லாம் போதி மரம் தான், கீழே நிற்கிறவங்க எல்லாம் புத்தர்னு நம்மளே கற்பனை பண்ணிக்கலாம். இந்த போட்டுக்கிற பெஞ்ச் எல்லாமே மேட் ஆஃப் போதின்னு நினைக்கிறேன். என்ன காரணம், உங்க தலையை சுற்றி அவ்வளோ ஒளிவட்டம்லாம் தெரியுது இங்கிருந்து பார்த்தா. Come back. Now, the personality உடைய final phase. What to give, whom should you give, and how long should you give? Friendship அப்படின்னு ஒன்று. இந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் டே எல்லாம் வேற கொண்டாடுவீங்க. உங்களை யார் என்ன சொன்னாலும் உங்களுக்கு கோவமே வராது. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸை சொன்னால் யூ கான்ட் ஜஸ்ட் பே. அம்மாட்ட சொல்லிடுவீங்க, என்ன வேணாலும் சொல்லுங்கம்மா, என் ஃப்ரெண்டை பற்றி ஒரு வார்த்தை பேசாதீங்கம்மா அப்படின்னு சொல்வீங்க. டீச்சர்கிட்ட வந்து ஃப்ரெண்டோட உங்கள் அம்மா சொல்லுவாங்க, என் குழந்தை நல்ல குழந்தை, பட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் மோசம். மேம் இந்த பக்கம் இல்லை மேம், சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் மோசம். கமிங் பேக், உங்க அம்மா சொல்லிட்டு போனதான் அந்த ஃப்ரெண்டோட அம்மாவும் சொன்னாங்க. இப்ப திரும்பி வரலாம். The last part of your personality evolvement. அங்க இருக்கக்கூடிய ட்ரீ இருக்கு இல்லையா, அதுல பாரு, இவ்வளோ பச்சையா இலைகளோட பூவோட காயோட உட்காந்துட்டு இருக்கிற ட்ரீ இருக்குல்ல. இந்த சீசன் முடிஞ்சிச்சுன்னா எல்லாம் போயிடும். பூ விழுந்துரும், காய் விழுந்துரும், பழம் விழுந்துரும், இலை விழுந்துரும். இதே மாதிரி இந்த 3 நாளைக்குள்ள you may develop lots and lots of friendship. Don't give it too much of importance. உங்க டீச்சர் சொல்லாததை நான் சொல்றேன். இந்த 3 நாளைக்குள்ள மட்டும் அல்ல, 10th 11th 12th காலேஜில் எங்க இருந்தாலும் இப்படி ஒரு ஃபேஸ் வரும். ஒரு புது நட்பு கிடைக்கும். அதுக்காக வாழ்க்கையே திறந்துருவேன். இப்பதான் வாழவே ஆரம்பிச்சிருக்கிறேன், அதுக்குள்ள அதெல்லாம் சொல்வேன். டயலாக்ஸ் ஆல்வேஸ் தே. ரிமெம்பர், இந்த இலை மாதிரி, பூ மாதிரி, காய் மாதிரி, கனி மாதிரி ஒரு சீசனுக்கு வந்துட்டு போகக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப் வரும். Weigh it first. Does it worth my attention? இதுக்காக படிப்பை விட்டுட்டு
இதுக்காக மெசேஜ் அனுப்பிட்டு, இதுக்காக இந்த ஃப்ரெண்டு வரலைன்னா இன்னைக்கு பூர சோகமா உட்காந்துட்டு, இது வெறும் வரக்கூடிய இலையோ பூயோ காயோ தானே தவிர இந்த சீசன் முடிஞ்சா அத்தனையும் கொட்டி போயிடும் அப்படின்னா, லெட் மீ நாட் கிவ் மை அட்டென்ஷன் டு தட். சரி மேம், பூ இல்லை மேம், இலை இல்லை மேம், காய் இல்லை மேம், அதில் இருக்கக்கூடிய பிரான்ச்சஸ் இருக்குல்ல மேம், அது பெரிய விஷயம் இல்லை. மை ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அப்படி மேம், பெரிய பெரிய கிளை மாதிரி மேம். எங்கள் வீட்டு வாசலில் இருக்கக்கூடிய மரத்தில் அந்த கிளையில நான் ஊஞ்சல் கட்டி ஆடி இருக்கேன் மேம். நான் மட்டும் இல்லை, 10 பேர் சேர்ந்தும் ஆடி இருக்கோம் மேம். டார்வின் தியரியெல்லாம் நாங்கள் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம் மேம். ஆனாலும் அது உடஞ்சதே இல்லை மேம் அப்படின்னு சொல்கிறல்ல. 10 வருஷம் கழிச்சு 10 மழை, 10 இடி, 10 மின்னல், 10 பனி எல்லாம் வந்துட்டு போனதுக்கப்புறம் நீ வீட்டுக்குள்ளே உட்காந்துருக்கும் சட சடன்னு சத்தம் கேட்கும். போய் பார்த்தா நீ எதை நம்பிட்டு இருந்தியோ அந்த கிளை உடஞ்சிருக்கும். வாழ்க்கையில் இப்படி நீ பெரிய விஷயம் நினைச்ச உறவுகள் கூட முறிஞ்சு விழும். நாட் ட்ரஸ்ட்வர்தின்னு புரியும் உனக்கு. ஆனா சீசனுக்கு வரதோ இல்லை 10 வருஷத்துக்கு வரதோ உடஞ்சி வரதோ இல்லாம ஒவ்வொரு சீசனுக்கும் மறுபடியும் பூத்து, மறுபடியும் காய்ச்சி, மறுபடியும் உதிர்ந்து, மறுபடியும் பூத்து, மறுபடியும் காயக்கணும் அப்படின்னா கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்னு ஒன்று இருக்கு. இந்த மரத்துக்கு அடியில் இருக்கிற வேர், அது உங்க அம்மா, உங்க அப்பா, உங்க டீச்சர், இவங்களை தவிர வேற யாரும் கிடையாது. அப்ப இந்த 3 days முடிச்சிட்டு பேக் பண்ணி தோல்ல தூக்கி போட்டுட்டு போகும்போது just try to understand you're old enough. 15 is old enough, 16 is old enough, 17 is old enough, 18 and 19 more than old enough. திரும்பி போகும்போது இதை மட்டும் ஞாபகம் வை. I have to evolve. My personality is not decided by my appearance. Are we ready, boys, please? My patience is at its peak. Are we ready? Thank you. For the sake of others, right? Once எல்லாம் evolve ஆகி வெளியில வரும்போது the day மனசில் அப்படியே ஞாபகம் வை. We are on the 28th of September 2023. Exactly after 10 years. இதே 28th of September, that is 9, 2033 வரும். இதே மாதிரி இன்சைட் வரும். ஏன்னா அந்த டைட்டில் எத்தனை பேருக்கு புரிஞ்சுதுன்னு கூட எனக்கு தெரியாது. இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் சைட், இட்ஸ் இன்சைட். ஏன்னா என்னுடைய ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஃபிசிக்ஸ் மேஜர் எங்கிட்ட பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் டிஃபென்ஸுக்குள்ளே போய் சேர்ந்து இப்போ மேஜராக இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட் சேர்ந்து ஒரு 4 வருஷத்துக்குள்ள he lost his eyesight during an operation. ரைட்? உனக்கு தெரியும் பேட்டில் ஃப்ரண்ட்ல டிஃபென்ஸில் ஆப்ரேஷன் அதுக்கு ஒரே ஒரு பொருள் தான் இருக்கும். இப்போ he is a major and he's a lieutenant colonel. He evolved மறுபடியும் lieutenant colonel. and அவர் ஒரு 2 வருஷம் முன்னால சியாச்சின் கிளேஷியர் வரைக்கும் ஏறுறதுக்கு சொன்னாங்க. இந்தியாவினுடைய கூலஸ்ட் பேட்டில் ஃபீல்டில் அதுதான் ஹையஸ்டில் இருக்கக்கூடிய இடம். இங்கே நான் இங்கே உட்காந்துட்டு இருக்கும்போது அங்கே இன்னும் 10 பேர் உட்காந்துருக்காங்க. அதற்காக போகும்போது திவ்யாஞ்சல் அப்படின்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் இந்தியன் பிரைம் மினிஸ்டர் தொடங்கி வைக்க ஸ்போர்ட்ஸுக்கான மினிஸ்ட்ரி அதை என்கரேஜ் பண்ணி அனுப்புனாங்க விஷுவலி சேலஞ்ச் பீப்புளுக்காக. அப்போது திஸ் பாய் ஹூ வாஸ் மை ஸ்டூடெண்ட் சென்ட் மீ அ மெயிலில் ஒரு மெசேஜ் அனுப்பிட்டு he just said, ஜேபி மேம், என்னை ஜெயந்தஸ்ரீ பாலகிருஷ்ணன் நீங்கள்லாம் கூப்பிடுறது, மை சில்ட்ரன் யூஸ் டு கால் மீ ஜேபி மேம். ஜேபி மேம், ஒரு சின்ன ரிக்வெஸ்ட், என்ன குட் யூ ப்ளீஸ் சென்ட் அ க்ரீட்டிங், வாய்ஸ் மெசேஜ், ஒரு க்ரீட்டிங் அனுப்ப முடியுமா? பிகாஸ் ஃப்ரம் லடாக்லேருந்து எனக்கு 2 ஃப்ரெண்ட்ஸ் வராங்க, கேர்ள்ஸ் 18 years old, they are visually challenged. நாங்கள் எல்லோரும் தான் போகிறோம். சினிமா தேட்டரில் சினிமா தொடங்கி லைட்டெல்லாம் ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறம் படி இல்லாத இடத்துல காலத்துக்கு வைப்பேன், படிக்கிற இடத்துல அப்படியே போவேன், எல்லார் முகத்துலையும் கையை வச்சுட்டு போய் உட்காந்ததுக்கப்புறம் கண்ணு தெரியும். ரைட்? அந்த 2 நிமிஷம் உன் கண்ணுக்கு தெரியாது. ஆனால் கண் பார்வை கிடைச்சு அதை பாதியில் இழந்து he is no longer needed by the army அப்படின்னு சொன்னதுக்கு அப்புறமும் he challenged the government and won the case and he still with the army. கண் பார்வை போனாலும் I am a jawan, I am a colonel அப்படின்னு. அதை விட பெரிய விஷயம் என்ன தெரியுமா? அதை நான் மெசேஜ் அனுப்பிச்சிட்டேன், வாய்ஸ் மெசேஜ் அனுப்பிச்சிட்டேன். ஐ எம் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ப்ரௌட் ஆஃப் யூ ஆல் பிகாஸ் யூ டூயிங் சம்திங் விச் ஐ ஹவ் நெவர் ட்ரெம்ட் ஆஃப் அப்படின்னு. அவர் பெரிய தென் ஹி ரெப்ரசன்டட். இப்போ 4 மாதம் முன்னாலே he has been practicing swimming ஏன் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்ன போது he was just telling me, மேம் வெளியில் நடக்கும்போது தான் மேம் நான் யார் கையாவது பிடிச்சிக்கணும், எனக்கு ஐ ரியலி நீட் சம்படிஸ் ஹெல்ப். தண்ணிக்குள்ளே எனக்கு யார் ஹெல்ப்பும் தேவையில்லை மேம், ஐ கேன் ஸ்விம் வித் மை இன்ஸ்டிங் மேம். சரி, அதுவும் முடிஞ்சது. இப்போ ரைஃபிள் ஷூட்டிங்கில் he is one of the top most. கண் இருக்கிற நபருக்கே ஷூட்டிங் அப்படிங்கும்போது டார்கெட் எங்கன்னு நமக்கு தெரியாது. ரைட்? கண் பார்வை இல்லாத குழந்தை காது மட்டும்தான், ஆடிபிலிட்டியை வச்சுட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கோ, ஒத்த செல் தான் இவ்வளோ பெரிய ஹியூமன் பீயிங்காக இருக்குது. வெவ்வேறு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு அந்த ஒவ்வொரு செல் தான் பல செல்லாக பிரிஞ்சிருக்கு. அந்த ஒத்த செல் தான் கேட்கணும், பார்க்கணும், உணரணும், சுவைக்கணும், சுவாசிக்கணும், அத்தனையும் பண்ணி அதில் தான் நீ தொடங்கின. அப்புறம் ஒவ்வொன்றும் டிபார்ட்மெண்ட்டாக மாற்றி கொடுத்து அவர்கிட்ட இன்டர்வியூ பண்ணும்பொழுது
that student of mine, he just said, I have lost my sight, but not my vision. எவ்வளோ பெரிய வார்த்தைன்னு சொல்லு. அவருடைய அந்த இன்டர்வியூ எனக்கு அனுப்பின போது உட்காந்த இடத்துல நான் கைத்தட்டிட்டு இருந்தேன், வீட்டில் உட்காந்து கைத்தட்டிட்டு இருந்தேன். ஐ ஹவ் லாஸ்ட் மை சைட், நாட் மை விஷன். அடுத்தது சொன்னார், ஆஸ் அ ஃபிசிக்ஸ் மேஜர் ஸ்டூடெண்ட் ஐ நோ எனர்ஜி கேன் நெவர் பி டிஸ்ட்ராய்ட். இட் ஹாஸ் டு மேனிப்புலேட் இட் செல்ஃப். இட் ஹாஸ் டு கம் அவுட் இன் ஒன் ஃபார்ம் ஆர் தி அதர். ஒன்னா விஷனாக வரும், இல்லைன்னா வேற எப்படியாவது வரும். ஐல் see to that that my country is proud of me அப்படின்னு சொன்னார். நான் திருப்பி உங்ககிட்ட அதையே தான் வந்து கொடுக்குறேன். நான் கரெக்டாக 10 வருஷம் கழிச்சு இதே 28ஆம் தேதி இதே 9வது மாதம் 2033 எங்கிருந்தோ என்ன மாதிரி ஒரு ஆளை கூட்டிட்டு வந்து உன்னை மோட்டிவேட் பண்ண வைக்கக்கூடாது. எங்கிருந்தோ ஒரு ஆளை கூட்டிட்டு வந்து வாட் இஸ் பர்சனாலிட்டி, ஹவு டு இவால்வ் இன்டு அ பெட்டர் பர்சன் சொல்லக்கூடாது. இங்கே உட்காந்துட்டு இருக்கிற குழந்தைங்கள்ல I do not know how many of you will join defense. I do not know how many of you will become surgeons. I do not know how many of you will take up teaching. I do not know how many of you will be building bridges. And bridge-க்கும் wall-க்கும் ஒரே raw material தான். Instead of constructing walls between people, we will construct bridges between people. அப்படின்னு எத்தனை பேர் நினைப்பீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. எத்தனை பேர் மேம் வித் மை டிகிரி ஐ வுட் லைக் டு கோ அக்ரிகல்ச்சர் தான் மேம் வரேன் மேம் உங்கள் ஊருக்கு அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டி கண்டிப்பாக கொண்டு வந்து இந்தியாவில் உணவு இல்லை அப்படிங்கிற நிலைமை இல்லாத அளவு கொண்டு வருவோம் மேம் அப்படிங்கிற மாதிரி எத்தனை பேர் அக்ரிகல்ச்சரில் பெரிய சயின்டிஸ்டாக வர போகிறீங்கன்னு தெரியாது. எத்தனை பேர் அத்லீட்ஸாக வர போகிறீங்கன்னு தெரியாது. எத்தனை பேர் டான்சர்ஸாக வருவீங்க, எத்தனை பேர் டைரக்டர்ஸாக வருவீங்க, எத்தனை பேர் பாட்டு, இது எதுவுமே எனக்கு தெரியாது. பட் வாட் எவர் யூ டூ இட் இன் ஸ்டைல் பிகாஸ் முன்னால் GRT அப்படின்னு 3 எழுத்து வருது. இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் 3 letters, இட்ஸ் அ பிராண்ட். GRTக்கு கை தட்டணும்னு எனக்கு தோணலையா? இட்ஸ் அ பிராண்ட். எனக்கு அந்த கர்வம் உண்டு. when I come from பிஎஸ்ஜிலேருந்து ஒரு ஃபேக்கல்ட்டி அப்படிங்கும்போது நான் சொல்லுவேன் பிஎஸ்ஜி இஸ் நாட் அ நேம், இட்ஸ் அ பிராண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவேன். எறும்பூர்ற பாதை மாதிரி இருக்கிறது கூட ராஜபாட்டை மாதிரி விரிஞ்சிடும் பிகாஸ் யூ ஆர் அ ப்ராடக்ட் ஆஃப் தட் இன்ஸ்டிடியூஷன். கேரி இனி கழுத்தில் போட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த லேண்ட்யார்ட் அண்ட் தி பேட்ஜ் எங்கே போனாலும் ப்ராடக்ட் ஆஃப் அப்படின்னு கேட்ட ஜிஆர்டின்னு சொன்ன அடுத்த நிமிஷம் பீப்புள் ஷுட் நோ ஹூ யூ ஆர் பிகாஸ் யூ ஆர் அ பிராண்ட் நேம். அதே டேட்டுக்காக இதே 28/9/2033 இங்கிருந்து சீஃப் கெஸ்டாக வருவேன். இந்த பிரின்சிபல் உனக்கு ஒரு பொன்னாடை போத்துவாங்க. எனக்கு பொன்னாடை போத்தும் போது ஐ வாஸ் ரியலி ஒண்டரிங், இந்த க்ரௌடில் எந்த குழந்தையாவது மனசில் ஒரு நாளைக்கு இந்த ஸ்டேஜ் என்னோடது, ஒரு நாளைக்கு இங்கே வந்து நான் நிற்பேன், எனக்கு போத்தும் பொழுது அப்போ உட்காந்துருக்கிற 10th 11th 12th ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட நான் சொல்வேன், a lady came on 28th of September 2023. She told me your physical appearance is not your personality. It is your intellectual superiority which is your personality. It is your emotional balance which is your superiority. And you are born to win. அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதோட அவங்க முடிக்கிற கடைசி லைன் சொன்னாங்க, ஏபிஜே அப்துல் கலாம் ஐயா சொன்ன மாதிரி, when do you become a success? You become a success when your signature becomes an autograph. Fine? So thank you. Thanks a lot. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Right? Thanks a lot for your patient and impatient listening. Thank you. Thanks a lot. Yes, interaction. We can go in for interactive. Right? You have the mic with you. So Yeah, I have it. 1 minute, ma'am. I just wanted to share one thing before you ask, ma'am. You said, no, ma'am, towards the end that you wanted one of them to come here. Afternoon, after lunch, I was just seated outside there. I've traveled all the way from Chennai. So there was one second-year student from engineering. I think his name is Nityananda, correct? Are you here, Nitya? Nityananda is, there he is. He was the one who said, I just was asking him, like, which year and what is he studying? So very confidently he told me, ma'am, unoda ambition enna appadina I asked him. He said, I've got plenty of ambitions. And he said, one is, I will come back again here as a chief guest. Nityanandan, could you please come down? You need not ask a question. Nityanandan, you need not ask a question. நீ கேள்வி கேட்க வேண்டாம், பயப்படவே வேண்டாம். வா, ஒரே ஒரு நிமிஷம் கீழே வா தங்கம்.
Nityanandan need not ask any question, but nonetheless, I'm extremely happy that you can give ஒரு personal conversationல he could promise you that he will be here occupying the days as a chief guest அப்படின்னு சொன்னது கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக நான் இப்போ நித்யானந்தத்தை இங்கே கூட்டிகிட்டு வந்து நிறுத்தி வச்சது கூட காரணம் என்ன அப்படின்னா அவருக்கு என்றைக்கோ ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் வரும்போது மேம் உங்களை கூப்பிடலாம் என்ன கூப்பிட மாட்டாங்க அப்போ கண்டிப்பாக எனக்கு அந்த காட்சிக்கு பார்க்குறதுக்கு வாய்ப்பே கண்டிப்பாக கிடைக்காது அதனால் நான் அந்த ஷாலை தான் ரிக்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு கொடுத்த ஷாலை அது வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் சீக்கிரம் அந்த ஷால் அதுவே தான் ஸோ மேபி நித்யானந்தன் they never expected this to happen இப்படி ஒன்று நடக்கணும் அவங்க நினச்சிருக்க மாட்டாங்க அதனால் இட் இஸ் பேக்ட் போயிருக்கோம் அது திரும்பி வர வரைக்கும் யூ கேன் ஆக்கியூபை ஒன் ஆஃப் தி சேர்ஸ் ஹியர் ஏதாவது ஒரு சேரில் உட்காரலாம் ரைட் ஃபைன் ஒரு செகண்ட் ஒரே ஒரு செகண்ட் ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் உங்கள் கைத்தட்டில் எனக்கு ரொம்ப அழகாக புரிஞ்சுது அதனால் எத்தனை பேர் மனதில் அடி மனதில் சின்னதாக ஐ குட் ஹவ் பீன் தே நான் அங்கே உட்கார்ந்து இருந்திருக்க முடியும் அதே தான் அவ்வளவே தான் வாய்ப்பு ஒரே ஒரு தடவை தான் வரும் மேம் என்னுடைய ஆம்பிஷன் அப்படின்னு கேட்ட அடுத்த நிமிஷம் நான் சீஃப் கெஸ்டாக வருவேன் மேம் அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு அந்த வினாடி அவருக்கு அவ்வளோ கான்ஃபிடன்ஸ் இருந்ததுன்னா he would have rehearsed it millions times நிறைய தடவை ஒத்திக்க பார்த்தா மட்டும்தான் ஒரு தடவை நீங்கள் கேட்ட அடுத்த நிமிஷம் அது வர முடியும் நாங்கள் எல்லாருக்கிட்டையும் என்னென்னு முடிச்சேன் நான் எத்தனை பேருக்கு எனக்கு பொன்னாட போத்தின போது இங்கே நான் நிற்பேன்னு தோணுச்சுடா அப்படின்னு நான் கேட்டதுக்கு அதுதான் காரணம் ஏன்னா அது இந்த நிமிஷம் தோணலை அப்படின்னு சொன்னால் 10 வருஷம் கழித்து கண்டிப்பாக ஐ கேனாட் வேக்கப் உட்காந்துக்கிற ஆளை ஒலிம்பிக்கில் ஓட வைக்க என்னன்னு முடியாது ஓடவும் செலெக்ஷனுக்கே போக மாட்டோம் நாம் கடைசியாக ஒரு ஆளை பார்த்து கிண்டல் பண்ணி சிரிச்சிட்டு இருப்போம் ஆனால் அந்த கடைசியாக ஓடி வரது கூட ஹீட்ஸ் கிளியர் பண்ணால் மட்டும்தான் அந்த ஃபைனல்ஸுக்கு போக முடியும் இப்போ இஃப் அ பர்சன் அங்கே உட்காந்துருந்த பர்சன் கேன் கிளைம் டவுன் இஸ் டூயிங் இஸ் செகண்ட் இயர் ஆஃப் ஹிஸ் engineering அண்ட் மேம் மத்தியானம் ஒரு கேஷுவல் டாக்ல ஷி ஹஸ் ஆஸ்ட் அண்ட் ஹி ஹஸ் கிவன் அன் ஆன்சர் தட் ஐ வில் பிகம் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது எனக்கு என்ன தோணுச்சு அப்படின்னா அது சும்மா ஒரு பேச்சு அப்படின்னு போகக்கூடாது நித்யானந்தன் ஷுட் ரிமெம்பர் தட் திஸ் பர்டிகுலர் டே ஹி ஹஸ் பீன் ஆஸ்ட் டு கம் அண்ட் ஆக்கியூபை அ பொசிஷன் ஒரு ஃபேக்கல்ட்டி அவனுக்காக ஒரு சேர் கொண்டு வந்தாங்க Do you know what I told him? என்ன சொன்னேன்னு புரிஞ்சுதா அவர்கிட்ட சொன்னது இது மாதிரி நிறைய பொன்னாடைகள் உனக்கு கிடைக்கணும் இது ப்ராமிஸ் அடுத்த நிமிஷம் ஒரு பொன்னாடை அப்படிங்கிறது சாதாரண விஷயம் அல்ல ஏதோ கடையில் வாங்கினாங்க வந்து நின்று உங்களுக்கு போத்துனாங்க எத்தனை பேருக்குப்பா போடுவாங்க அப்படின்னு இல்லை பொன்னாடையை தாங்கக்கூடிய அந்த தகுதி அந்த தோளுக்கு இருந்தால் மட்டும்தான் அது கிடைக்கும் அப்போ அவங்ககிட்ட என்னன்னு சொன்னேன் மடிச்சு எடுத்துட்டு போ அப்படின்னு சொன்னேன் ஏன்னா எனக்கு போட்டுட்டு மேம் கிட்ட திரும்பி மேம் அதை கேட்டபோது கூட நான் சொன்னேன் மேம் நான் தான் மடிக்கணும் அதான் மேம் மரியாதை அப்படின்னு சொல்லி நான் சொன்னேன் பிகாஸ் பீப்புள் பிலீவ் தட் யூ டிசர்வ் தட் ஆனர் அதனால நித்யானந்தம் இங்கே இத்தனை பேர் கை தட்டினதும் இன்னைக்காக இல்லை 10 வருஷம் கழிச்சு அல்லது அதுக்கு முன்னாலேயே கூட நீ மேடைக்கு வரலாம் வரும்போது இத்தனை பேரும் இங்கே இருப்பாங்க கை தட்டுவாங்கன்னு சொல்ல முடியாது இல்லையா அதனால இன்னைக்கே கைத்தட்டல் கொடுத்துட்டாங்க அவங்க வேலையை அவங்க முடிச்சாச்சு பண்ண வேண்டியது நீ மட்டும்தான் ஓகே ஸோ ஆல் தி பெஸ்ட் குட் லக் Yes. So the person to question, please. The question, please. Thank you, dear. Sir, Mike. Yes. சொல்லு தங்கம். Ma'am, today. ஒரு வணக்கம் சொல்லிடலாமா எல்லாருக்கும்? Namaste to all. என்ன சொன்ன? ஓ நமஸ்தே டு ஆல். மகன் உன் பேர் தங்கமே அது தெரியணுமே. Bhavnesh. சொல்லு ராஜா. To be a confident person, what I should do, ma'am? ஒன்றும் இல்லை சிம்பிள் இப்படி எழுந்திருச்சு நின்று கேள்வி கேட்கணும் அவ்வளோதான் மற்ற அத்தனை பேரும் உட்காந்துக்கிட்டாங்க ரைட் டர்ன் அரவுண்ட் பாரு
யூ திங்க் அவங்கெல்லாம் உட்காந்துட்டு இருக்கிறது பிகாஸ் ஆஃப் கிராவிடேஷனல் புல் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா? முதல்ல எழுந்திரிச்சு கேள்வி கேட்குறோம், பக்கத்துல இருந்து உட்காரு, அடே எப்பா பாரு கேள்வி கேட்டுட்டு அப்படின்னு சொல்றதுக்கு 4 பேர் உட்காந்துருப்பாங்க. அவங்க தான் நம்ம பக்கத்துல உட்காருவாங்க. அத்தனையும் தாண்டி நின்று பேச வந்தபோது மேம் என்ன பண்ணாங்க, நான் பேசுறேன்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்புறம் இத்தனை நிகழ்ச்சி நடந்தது. அதுக்கப்புறமும் யூ ஹேட் த கரேஜ் டு கெட் அப் அண்ட் ஆஸ்க். நீ தொடங்குமா, நான் சொன்னேன் எல்லாருக்கும் ஒரு வணக்கம் சொல்லிடு அப்படின்னு, நமஸ்தே டு ஆல் அப்படின்னு. மறுபடியும் கேட்க போகும்போது உன் பேர் சொல்லுடா அப்படின்னு சொன்னேன். I was stopping you from asking the question so many times, but still you had the courage. Confidence is just this. இதுதான். And Bhavanish, you'll go very great heights. Thank you, ma'am. Next person, please. Next person, please. Yes, dear. Namaste, ma'am. Namaste, dear. My name is Kirtana. Kirtana, சொல்லுடா கண்மா. How can I nurture myself mentally, ma'am? How can I nurture myself mentally? Okay, Kirtana. I have already given you the inputs. Repeated on our books pair solitaire Nelia. The books are the best friends, dear. And the books which I have suggested are by people who have proved their worth upon the planet. அவங்க யாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களே இன்ட்ராஸ்பெக்ஷன்ல கொண்டு வந்தது தான் அந்த புக்ஸ். ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்லுங்க, ஒரு ப்ளீஸ் சொல்லுங்க அப்படின்னு ஒரு ஜேபி ப்ரீஸ்லியில் தொடங்கி மரியா மாண்டிசோரிக்கு போய் ஐ டேர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிரண் பேடி புக்ல இருந்து திருப்பி திருப்பி I have been telling. Some of the children were taking it down also. தேடுவாங்கன்னு நம்புறேன். தேடினா நல்லது. The only way you can nurture yourself, pamper yourself, cherish yourself, protect yourself, guard yourself against yourself and against others. உங்ககிட்டேருந்து ஒன்றை நீ காப்பாற்றிக்கணும், எல்லார்கிட்டேருந்தும் ஒன்றை நீ காப்பாற்றிக்கணும் அப்படின்னா the one and only loyal friend upon this planet at this given point of time is அப்பா அம்மா. நான் சொல்ல மாட்டேன், ஏன்னா அவங்கள விட்டு ரொம்ப தூரம் நீ போகணும். டீச்சர்னு சொல்ல மாட்டேன், அவங்கள விட்டு நீ போகணும். எதை விட்டு ஒன்னால போக முடியாது தெரியுமா? புக்ஸை விட்டு ஒன்னால போகவே முடியாது. அதனால a book is a constant companion, right? And next 10 yearsக்கு என்ன புக்ஸ் நீ படிக்கிற, யாரை உன்னை சுத்தி இருக்கிறதுக்கு நீ அலோவ் பண்ற, என் வார்த்தை பாரு, யார் உன்னை சுத்தி இருக்காங்க நான் கேட்கல, யார் உன்னை சுத்தி இருக்க நீ அலோவ் பண்ற, that will decide where you will be, what you will be, why you will be there, and how you will be there. Right? All the very best. Good luck. Thank you, ma'am. Yes? Yes? Namaste, ma'am. Namaste. I'm Shanmati, ma'am. ஷண்மதி ஒரு நிமிஷம்டா, எனக்கு நீ கேட்ட. ஏன்னா when children அவங்க பேர் சொல்லும்போது நான் நிறைய காது கடன் வாங்கி இப்படி வச்சுக்குவேன். ஸோ நீ ரொம்ப சாஃப்டாக கீழே வச்சு ஷண்மதின்னு சொன்ன போதும் இட் வாஸ் ஆடிபிள் டு மீ பிகாஸ் ஐ வாண்டட் டு. இப்போ எல்லாரும் குவைட்டாக இருக்காங்க. இப்போ யூ கேன் ஆஸ்க் அ கொஸ்டின் ஷண்மதி. What are the some key personality traits that you will think to help me that I will succeed in my career, ma'am? The question is pretty long, right? What are some key? I understood. What are the personality traits you will suggest to me so that I could improve my career? அப்படி மாதிரி வந்துச்சு இல்லையா? ஓரளவுக்கு நான் கொஸ்டின் கேதர் பண்ணிட்டேன். மகள், the whole talk was based on that. Okay? இப்போ உன்னுடைய how do you spell your name, little one? SHAN? Shanmati? SHUNMATHI? Okay. இப்போ நான் இப்போ பண்ணேன் பார்த்தியா லீடருக்கு வாட் ஆர் தி attributes that go with a leader அப்படின்னு. இன்னைக்கு உன்னுடைய ஹோம்ஒர்க் அதாக தான் இருக்கும். வெர்டிக்கலி உன்னுடைய ஸ்பெல்லிங் எழுதிடுறேன். வாட் டஸ் ஈச் லெட்டர் ஸ்டாண்ட் ஃபார் யூ? பிகாஸ் so much of thinking has gone into spelling it the way it is. நான் SHAN கேட்டேன், நீ UN அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன், ரைட்? அப்போ ஷண்மதி அப்படிங்கும்போது it could be Y, it is I, TI முடிச்சிருக்கலாம், THI கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ என்ன யார் நினச்சாங்கன்னு தெரியாது. திஸ் இஸ் யோர் ஸ்பெல்லிங் until you want to change அந்த ஸ்பெல்லிங். இப்போ வாட் டஸ் ஈச் லெட்டர் ஸ்டாண்ட் ஃபார்னு பாருடா. தீஸ் கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர்ஸ் ஃபார் விச் ஐ வுட் லே டவுன் மை லைஃப்னு புரிஞ்சுக்கோ. இதுதான் ஷண்மதி. ஜஸ்ட் பிகாஸ் somebody else is measuring me with their parameter, அவங்க அளவுகோலை வச்சு ஷண்மதி இது அப்படின்னு சொல்றதுல ஒன்று நீ அளக்கணும். இந்த நிமிஷம் அளக்கணும். which standard are you in, little one? 11, ma'am. You are in 11th standard. way to go. நிறைய வருஷம் இருக்கு. அப்போ என்ன இவால்வ் ஆகிட்டே வரணும். ஆனால் கோர் வேல்யூஸ் இதுவாக மட்டும்தான் இருக்கும். என்னுடைய இந்த எஸ் அப்படிங்கிறது எதில் நிற்கும் அப்படின்னு பாரு. H அப்படிங்கிறது எதுக்கான ஆட்ரிபியூட்னு பாரு. U எதுக்கான ஆட்ரிபியூட்னு பாரு. என்ன ஒவ்வொன்றா பார்த்துட்டே வா. இது மாறலாம். as you grow it may change, but
இந்த கோராக இருக்கக்கூடியது மாறக்கூடாது. நீ கெரியர் என்னவாக எடுத்தாலும் நான் எல்லா குழந்தைகள்ட்டையும் சொல்வேன், இந்த காம்பஸ் இருக்குது தானே ஒரு ஜாமெட்ரி பாக்ஸில், அதில் ஒரு லெக் வில் பி ரூட்டட், தி அதர் லெக் வில் ட்ராவல் அரவுண்ட், இல்லையா? ஒரு லெக் ரூட் ஆகிடும், இன்னொன்று எப்படி சுற்றும். இந்த சுத்துற கால் ஒழுங்காக வட்டம் போடணும் அப்படின்னா நிற்கிற கால் ஒழுங்காக நிற்கணும். நிற்கிற கால் ஒழுங்காக இருந்துச்சுன்னா வட்டம் சின்னதோ பெருசோ வட்டமாக இருக்கும். நிற்கிற கால் ஆட்டம் கண்டுச்சுன்னா வட்டம் வராது. அப்போ சண்மதியினுடைய கோர் வேல்யூ என்னங்கிறது நிறுத்திக்கோ. தட் கேன் பி டிசிப்ளின், that can be integrity, that can be sincerity, that can be uniqueness, that can be novelty. என்ன நீ போட்டாலும் சரி, நிற்கிற காலம் ஒழுங்காக நிறுத்திடு. அதுக்கப்புறம் நீ போடுற வட்டம், கெரியர் வட்டம் எப்படி போட்டாலும் சரி. நல்ல குழந்தைன்னு முதல்ல நிறுத்திக்கோ. நல்ல டாக்டர், நல்ல இன்ஜினியர், நல்ல சயின்டிஸ்ட், நல்ல டீச்சர், நல்ல மட்டும் பா. சரியா? ஆல் தி வெரி பெஸ்ட். தேங்க்ஸ் a lot. குட் லக். ஆமாம். எஸ் அபி ப்ளீஸ். தேங்க்யூ. ஒரு நிமிஷம். இங்கே ஒரு ரொம்ப குட்டி பையன் கேட்குறாரு. அவர் கேட்டதுக்கப்புறம் ஐ கெட் பேக் டு யூ. சரியா? தேங்க்யூ. எல்லாருக்கும் வணக்கம் மேம். வணக்கம் மேம். சொல்லுங்க மேம். ஒரு நிமிஷம் தங்க. ஆர் வி ரெடி? லுக் அட் மை கொஸ்டின். ஐ நெவர் ஆஸ்க் யூ ஆர் யூ ரெடி. நான் கேட்கவே இல்லை. ஆர் வி ரெடி? ஐ எம் இன்க்ளூடட் இன் யூ. அதான் தான். ஆர் வி ரெடி? தேங்க்யூ. எஸ் டியர். மேம் தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் ஸ்பீச் மேம். ஃபர்ஸ்ட் கவிஸ்வரா மேம். சொல்லுமா மேம். some are telling the time management இருந்தால் தான் ஒரு நல்ல பர்சனாலிட்டி ஆக முடியும், லைக் தட் அண்ட் ஆல் they are telling. How is it easy to adapt with time management? நான் அடுத்த வார்த்தைக்கு வந்துடுறேன் சரண். என்ன அப்படின்னா, I cannot manage anything that I have not created. Hope you get me. நான் உருவாக்காத எதையும் என்னால் மேனேஜ் பண்ண முடியாது. I have not created time. I can only utilize time. I cannot manage time. இது வரைக்கும் பண்ணதில்லை. எங்கிட்ட சொன்னாங்க லாஸ்ட் 20 minutes உங்களுக்கு மேம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கரெக்டாக 20 minutes இருக்கும்போது நான் நிறுத்தியாச்சு. தட் கோஸ் இன் டு இன்ஸ்டிங்க்ட். 20 நிமிஷம் இருக்கும்போது நான் குமிஞ்சு நிறுத்தணும்னு கூட பார்க்கக்கூடாது. நான் நிறுத்தணும், அப்புறம் பார்க்கணும், 20 நிமிஷம் இருக்கணும். அந்த அளவுக்கு யூ ஹேவ் டு ட்ரெயின் யுவர் மைக்கால். அது மனசு ட்ரெயின் பண்ணணும். அப்படி வரும்போது 5 மணிக்கு அலாம் வச்சுட்டு அலாம் உன்னை எழுப்புனா சரண் நீ 5 மணிக்கு எழுந்திருக்கவே மாட்டேன். அப்பா எழுப்பி விட்டாலும் எழுந்திருக்க மாட்டேன், அம்மா எழுப்பி விட்டாலும் எழுந்திருக்க மாட்டேன். 5 மணிக்கு அலாம் வச்சுட்டு 4:55க்கு நீ எழுந்திரிச்சிட்டேன்னு வை. டைம் இஸ் இன் யோர் ஃபோல்ட். யூ நோ ஹவு டு யூட்டிலைஸ் டைம். ஓகே, ஸோ ஆல் தி வெரி பெஸ்ட். குட் லக். குட் லக். எஸ் ப்ளீஸ். உங்களுக்கு மைக் வரணும் இல்லையா? ஐ ஹாவ் அ ஃபீலிங் நீங்கள் மைக் கிட்ட வந்தால் இன்னும் சுலபமாக இருக்கும். Are we ready? Thank you. Thanks a lot. She'll ask, then I'll pass it on. I'll pass it on. Yes, please. Until you stop, அவரால் பேச முடியாது. நீங்கள் அமைதியாகிற வரைக்கும் அவர் பேச அனுமதியே கிடையாது அவருக்கு. Is it okay now? இப்போ பேசலாமா? கேள்வி கேளுமா. ஒரு எல்லாருக்கும் கிரீட் பண்ணிட்டு உங்க பேர் சொல்லிட்டு தொடங்கலாம். அனைவருக்கும் மதிய வணக்கம். வணக்கம். என்னுடைய பேர் எம் நவீன்குமார் மேம். சொல்லுங்க நவீன்குமார். நான் என்னுடைய கொஸ்டின் என்னன்னா மேம், நீங்கள் பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட்டை பற்றி சொல்ல வந்திருக்கீங்க. நீங்கள் உங்கள் லைஃப்பில் பார்த்ததில் ரொம்ப பர்சனாலிட்டி டெவலப் பண்ண ஒரு பர்சன், அதே மாதிரி நீங்கள் விசிட் பண்ண கண்ட்ரியில் ரொம்ப பர்சனாலிட்டி டெவலப் ஆன கண்ட்ரி அப்படின்னு நீங்கள் எதை சஜஷன் பண்ணுறீங்க மேம்? லெட் மீ டெல் யூ. உங்கள் வயசுக்கு நீங்கள் ஒரு நபர் போதும் உங்களுக்கு. என்னுடைய வயசுக்கு நான் பல பேரை பார்த்துருக்கேன். எல்லாரும் பர்சனாலிட்டி டெவலப் ஆன ஆட்கள் கிடையாது. இட் இஸ் ஸ்டில் தேர் ஆல் ப்ராஜெக்ட்ஸ் இன் ப்ராக்ரஸ். போன தடவை பார்த்ததை விட இந்த தடவை இன்னும் நல்லவங்களாக மாறியிருக்காங்க. போன தடவை பார்த்ததை விட இன்னும் அவங்கக்கிட்ட பல குணங்கள் நான் பார்த்து படிக்கிற மாதிரி இருக்குது. இது நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி பெரிய தலைவர்கள் எல்லாம் கிடையாது. மிக சாதாரணமான ஆட்கள். அதில் ஒரு உதாரணம் உங்களுக்கு கொடுத்தேன். அந்த 2 குழந்தைங்க வந்து நின்னாங்கன்னு சொன்னேன் இல்லையா? எனக்கு ஐ கன்சிடர் தோஸ் 2 children as the most evolved human beings. ஏன்னா அந்த 2 குழந்தைங்களும் தங்க பசியை பற்றி கவலைப்படாமல் மற்றவங்க பசியை பற்றி. நீங்கள் பர்சனாலிட்டின்னு நினைக்கக்கூடியது உலகத்தினுடைய தலை சிறந்த அப்படிங்கிற லிஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய நபர்கள். இவர்களுக்கு இன்னும் 10 வருஷம் அவங்க சின்ன வயசில் எப்படி இருந்தாங்கன்னு நமக்கு தெரியாது. ஆனால் இந்த குழந்தைங்க இந்த வயசுலேயே தன்னுடைய பசியை விட இன்னொருத்தருடைய பசி பெரிய விஷயம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்கன்னா ஐ கன்சிடர் தீஸ் சில்ட்ரன்
நான் போன இடங்கள்ல அப்படின்னு சொல்றீங்க இல்லையா, நான் போன இடங்கள்ல எல்லாம் மீண்டும் மீண்டும் பள்ளிக்கூடங்கள்லையும் கல்லூரிகள்லையும், அது எந்த நாடாக இருந்தாலும் அதான் பார்க்குறேன். அதில் கோவில்பட்டி போயிருந்த போது, அதாவது ஜூன் 2022 ஜூன் 2023 வரைக்கும் 55 அரசு பள்ளி, அரசு உயர்நிலை பள்ளி, அரசு கல்லூரி, அரசு உதவி பெறும் கல்லூரி, இங்கெல்லாம் நான் போனேன். ஒரு 80,000 குழந்தைங்கள பார்த்தேன். இவங்க போட்ட லிஸ்ட்டுக்கும் அதுக்கப்புறமா ஐ விசிட்டட் ஆல் ஸ்கூல்ஸ், சம்வேர் அரௌண்ட் 80,000. அதில் ஒரு குழந்தை எனக்கு ரொம்ப ஞாபகம் இருக்குது. நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன், பர்சனாலிட்டி அப்படின்னா நீங்கள் கனவுல காணக்கூடியது அல்ல என்னுடையது. அந்த குழந்தை ரொம்ப சின்ன குழந்தை, அரசு பள்ளி, இந்த மாதிரி எல்லாம் ஆடிட்டோரியம், இந்த மாதிரி ஹால் எல்லாம் கிடையாது. ஷாமியானா போட்டிருக்காங்க, நல்ல வெயில், எல்லாம் தரையில தான் கால் படிஞ்சு உட்காந்துருக்கு. ஒரு சீஃப் கெஸ்ட் 10 மணிக்கு வராங்கன்னா 8 மணிக்கே வந்து உட்கார வச்சிருவாங்க குழந்தைங்கள. பெண் குழந்தைங்க காலை தரையில் மடித்து வச்சு அத்தனை நேரம் உட்காருறதுங்கிறது என்ன கஷ்டம்னு பெண்ணான எனக்கு தெரியும், பெண்ணை பெற்றவங்களுக்கு தெரியும், பெண்களோட இருக்கக்கூடிய ஆண்களுக்கும் தெரிஞ்சிருக்கணும், அதுதான் சரி. அப்போ அந்த குழந்தைங்க அங்கே உட்காந்துருக்காங்க, எல்லாம் கேள்வி பதிலெல்லாம் போயிட்டுருக்கு. பெரிய நான் இதாகணும் அதாகணும்னு குழந்தைங்க கேட்டுட்டு இருக்கும்போது, இது ஒரு 6ஆம் கிளாஸ் படிக்கிற ஒரு சின்ன குழந்தை, விசாகலக்ஷ்மின்னு பேர். எனக்கு பேரை நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு கேட்ட ஒரு குழந்தைன்னு இல்லை, அந்த கேள்வியினுடைய ஆழம் அப்படி. அந்த குழந்தை முன்னால் வந்து நின்னா, மிக சாதாரணமாக அந்த பள்ளிக்கூட யூனிஃபார்ம் முழங்கால கீழே இருக்குது, அது ஸ்கர்ட்டுன்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் இட் வாஸ் மோர் லைக் அ ஃபுல் ஸ்கர்ட் தேன் half one. எப்படி நின்றுட்டு அந்த தலை ரெட்டை பின்னல் பண்ணி இறுக்கி வேற பின்னிருப்பாங்க. நல்ல ஒரு அழகான ரெட் கலரோ ஆரஞ்சோ ஒரு போ ஒன்று, அது அந்த கொடுக்காப்புலின்னு சொல்லுவோம், அந்த மாதிரி இப்படி இப்படி வளைஞ்சு நெளிஞ்சிருக்கும். வந்து நின்றுட்டு ஷி வாஸ் ஹோல்டிங் த மைக் அண்ட் ஷி ஜஸ்ட் செட், எனக்கு இந்திய இராணுவர் ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னான். இராணுவர் அப்படிங்கிற வார்த்தை இந்த தேதி வரைக்கும் தமிழ் எல்லாம் நான் சொன்னதுக்கப்புறம் நான் தமிழுக்கு நான் அதை கொடுத்துட்டேன். இராணுவர் அப்படின்னா சோல்ஜர், இராணுவ வீரன்னு சொல்ல அவளுக்கு மனசு வரல, அதனால இராணுவர் ஆகணும். உடனே எல்லாரும் திரும்பி அவளை பார்க்குறாங்க. என் பின்னால் பெரிய பெரிய ரொட்டேரியன்ஸ் உட்காந்துருக்காங்க, டிஸ்ட்ரிக்ட் கவர்னர்லேருந்து எல்லாரும் அங்கே உட்காந்துருக்காங்க. அந்த குழந்தை அப்படின்னு கேட்ட உடனே நான் கேட்டேன், ஏன் இந்திய இராணுவர் ஆகணும்? நானும் இராணுவருங்கிற வார்த்தையை எடுத்துட்டேன். ஏன் இந்திய இராணுவர் ஆகணும்? இந்த குழந்தை சொன்னா, இந்தியாவை நான் காப்பாற்றணும். மீறி போனால் 11 வயசு இருந்தால் ஜாஸ்தி. கோவில்பட்டியில் மூலையில் அரசு பள்ளியில் படிக்கக்கூடிய குழந்தைங்க, நமக்கு நம்மளை விட கீழே இருக்கக்கூடிய நபர்களை பார்த்து நமக்கு ஒன்றும் பெரிய மரியாதை கிடையாது, ஐயோ பாவம் அப்படின்னு போகிற ஆட்கள் அப்படின்னு சொன்ன அடுத்த நிமிஷம் நான் சொன்னேன், தங்கமே மேடைக்கு வாடா அப்படின்னு சொன்னேன். நான் மேடைக்கு ஓடி வந்த குழந்தை கொண்டு வரணும். நான் அவகிட்ட மறுபடியும் கேட்டேன், இந்திய இராணுவர் ஆகணும், இந்திய இராணுவர் ஆகணும், எதற்கு இந்தியாவை காப்பாற்றணும்னு சொன்னீங்க, எப்படி காப்பாற்ற போறீங்க அப்படின்னு கேட்ட உடனே, என்னுடைய நேர்மையினாலும் திறமையினாலும் தைரியத்தினாலும் நான் இந்தியாவை காப்பாற்ற வேண்டும் அப்படின்னு அந்த குழந்தை பதில் சொன்ன. ஓகே ரைட். அப்போ என்னுடைய பார்வைக்கு யார் த மோஸ்ட் இவால்வ்டு பர்சன் அப்படின்னு நான் பார்க்குறேன்னா, 90 வயசோ 100 வயசோ 80 வயசோ 70 வயசுலையோ நல்ல நன்முத்துக்கள் மாதிரி வார்த்தைகளை ஒதுக்குற ஆட்கள் அல்ல. அத்தனை கூட்டம் உட்கார்ந்துருக்கும் போது யார் வேணாலும் கேள்வி கேட்கலாம் அப்படின்னு சொல்லும்போது, தானா ஓடி வந்து கையில் இருக்கக்கூடிய மைக்கை பிடுங்கி அத்தனை பேர் முன்னால ஒரு குழந்தை, 11 வயசு குழந்தை, இந்தியாவை நான் இந்த குணங்கள்னால காப்பாற்ற போறேன் அப்படின்னு அவ சொல்லணும். அப்படின்னா அதை விட ஒரு எவல்யூஷனை நான் கண்ணால பார்க்கல. நான் அப்போ நினைச்சது என்ன தெரியுமா, ஏதோ அர்ஜுனன் முன்னால ஆண்டவன் ஆகாயத்துக்கும் பூமிக்கும் அப்படியே விஸ்வரூபம் எடுத்தாருன்னு நினைச்ச மாதிரி இந்த விசாகலட்சுமி என் கண் முன்னால விஸ்வரூபம் எடுத்து நின்ற மாதிரி தான் இருந்துச்சு. அவ அதை சொன்ன அடுத்தது வெரி கிரேட், நாங்கள் எதிர்பார்க்காத வார்த்தை அது. அவர் வந்தாரு, வந்து ஒரு 1500 rupees அந்த குழந்தை கையில கொடுத்தாரு. அதுக்கப்புறம் அங்கே நின்று என்சிசி கேடட்ஸ் கேர்ள்ஸ் எல்லாம் நிற்கிறாங்க. அவங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கக்கூடிய என்சிசி ட்ரெஸ் எல்லாம் மினிமம் சப்ளை, காலில் போட்டிருக்கக்கூடிய கேன்வாஸ் ஷூ தான் அவங்களுக்கு போட வேண்டிய, அந்த ஷூ கூட கிடையாது, என்சிசி பூட்ஸ் கூட கிடையாது. ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் அவர் எடுத்து 500 500 500ன்னு கொடுத்துட்டே வந்து, நல்லதா செருப்பு வாங்கி போட்டுக்கோங்க அப்படின்னு சொன்னார். ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் அ செகண்டுக்குள்ள ஒரு குழந்தையினுடைய தைரியம், ஒரு குழந்தையுடைய நேர்மை, ஒரு குழந்தையினுடைய நியாயமான அந்த ஆசை, அந்த இடத்துல இட் காஸ் சோ மச் ஆஃப் பாசிட்டிவிட்டி. அத்தனை பேர் மனதிலையும் நல்ல எண்ணங்களை கொண்டு வந்து முடிஞ்சுது. எந்த நபருடைய வார்த்தையினால பல பேர் மனதில் நல்லெண்ணங்கள் வருமோ அந்த நபரை மட்டும்தான் மதிக்கப்பட வேண்டிய நபரா நான் இன்னும் பார்க்குறேன். சரியா? தேங்க்யூ. தேங்க்யூ மேம். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. ஸோ ஐ திங்க் கேன் வி டேக் தட் டு பி தி லாஸ்ட் கொஸ்டின் லிட்டில் ஒன்? அவங்க இன்னும் ஒரு கேள்வி கூட இருக்குமா? அப்போ 2 கேள்வியா? சரியா? 3 கேள்வியா? 4 கேள்வியா? இல்லை, இது எப்பவுமே ஒன் திங், there'll always be a starting trouble. அங்கிருந்து ஒரு நித்யானந்தனை கீழே கூட்டிட்டு வந்து பொன்னாடை போத்தி அனுப்புற வரைக்கும் எல்லாம் பேசாம இருந்தீங்க. there'll be a starting trouble, அதுக்கப்புறம் there'll be a stopping trouble. Yes dear. Namaste. Namaste.
My name is Rakshita. சொல்லுங்க ரக்ஷிதா. Are you ready? ஏன்னா நீங்க எடுக்கிற ஒவ்வொரு நிமிஷமும் ரக்ஷிதாக்கு தான் பிரச்சனையா மாறும். சொல்லு தங்கமே. My question is, what makes one's personality good, ma'am? We are essentially good people, dear. We are essentially very good. நம்ம எல்லாருமே ரொம்ப நல்லவங்க. ஆனா 10 பேரோட உட்காரும் போது என்ன ஆறோங்கிறது தான் பிரச்சனை. Right? Individually we are all gems. Put together we become germs. Okay, Rakshita. So you decide. தன்னந்தனியா இருக்கும்போது நல்ல குழந்தையா இருக்கிறது பெரிய விஷயமே இல்ல. அத்தனை பேருக்கு நடுவுலயும் நல்லத குழந்தையா இருக்க முடியும் உன்னால அப்படின்னா it's in you. That's what makes you a good personality, not now, forever. Okay, thank you. Hello. Yes, ma'am. Don't worry, I'll come back to you. Yes. Good afternoon, ma'am. Yes, good afternoon. I'm Manisha. சொல்லுங்க ma'am. Thank you very so much for your wonderful speech, ma'am. You're most welcome. My question is, as a student, what would I change to attain a better personality or a better life, ma'am? Ma'am, நான் இந்த பதில் இப்பவே சொல்லிடுறேன். Did I hear your name to be Monisha? Manisha, ma'am. Manisha. Okay. I'm sorry. Manisha. இன்னும் 10 நிமிஷம் பேச விட்டாலும் இன்னும் 1 மணி நேரம் உங்களை எல்லாம் அரெஸ்ட் பண்ணி வச்சு நீ கவனிக்காட்டாலும் பரவாயில்ல நான் பேசுறேன் அப்படின்னு சொன்னாலும் nature has got a trick to play, ma'am. என்ன தெரியுமா? Change is the door that opens only from inside. மாற்றம் அப்படிங்கக்கூடிய கதவுக்கு மட்டும் தாப்பால் உள்ளதா மேம் இருக்கு. Okay. நீங்களா திறந்திருந்தீங்க அப்படின்னா மாற்றம் தொடங்கியிருக்கும். நான் சஜஸ்ட் பண்ணோம். You have to decide what can bring about a change. You will be the person, you will be the catalyst and you will be the outcome. நீங்களே தான் உங்களை மாற்றணும். கதவு மெதுவா திறங்க. Allow good ideas to flow in. All the very best. Thank you so much. Thank you. Yes. Check. We stop with that. அங்க ஒரே ஒரு குழந்தை அவர் கேட்கலாம். மேம் நமஸ்தே மேம். மை நேம் இஸ் சுகன் மேம். மேம் நீங்க சொன்ன சொல்லு ஒரு நிமிஷம் தங்கமே. மேம் நீங்கள் சொன்ன பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் டாபிக் தவிர மார்னிங் செக்ஷனில் சார் சொன்ன டாபிக் தவிர வாழ்க்கையில் சக்சீட் பண்ண ஏதாவது முக்கியமாக ஏதாவது இருக்கா மேம்? ஏதாவது ஒரு ஃபியூ வேர்ட்ஸ் எல்லாம் இல்லை, ஒரே வார்த்தையிலே சொல்லிடலாம். இத்தனை பேர் கேள்வி கேட்டதுக்கு அப்புறமா எழுந்திருச்சு நீ நிற்க, எல்லாரும் அவனை உட்கார சொல்லணுங்கும் போது இல்லை அவனை பேச விடுங்க குழந்தை அப்படின்னு நான் சொல்ல, இந்த கெமிஸ்ட்ரி ஒர்க் அவுட் ஆகிற எல்லா இடத்துலையும் யூ வில் பிகம் அ சக்ஸஸ். ரைட்? குட் லக். தேங்க்யூ. குட் லக். சுதன் நான் ஏன் சொன்னேன்னு தெரியுமா? ஏன் சொன்னேன்னு சொல்லிடுறேன். அதுதான் லாஸ்ட் கொஸ்டின். ஏன் சொன்னேங்கிறதையும் சொல்லிடுறேன். எல்லாரும் உட்காருன்னு சொன்னாலும் உட்கார மாட்டேன், இது என் பள்ளிக்கூடம், எனக்கு கேள்வி கேட்க ஒரு சான்ஸு, என்னை எப்படி நீங்கள் உட்கார சொல்ல முடியும் அப்படின்னு ஒரு நாள் நிற்க முடியும் அப்படின்னா இதையே மனசில் வச்சுக்கோ. நாளைக்கு ஸ்கூலில் ஏதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷன் வரும், பெரிய செமினார் வரும், என்ன வந்தாலும் யாரெல்லாம் இப்போ பார்ட்டேக் பண்ணுறீங்க, யாரெல்லாம் கொஞ்சம் வாலண்டியர்ஸாக இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டால் யாரும் பார்க்க மாட்டாங்க. டீச்சர் கண்ணை பார்த்தா உடனே எழுப்பி விட்டுருவாங்கன்னு சொல்லிட்டு கை எப்படியே தேய்ச்சிட்டு ஐ என் கையில் ரேகையெல்லாம் ஓடுது, ஐ எனக்கு டேபிள்லாம் இதுதான் பண்ணுவீங்க. அப்போ சுதன் டீச்சராக பார்த்து ஒவ்வொருத்தரையும் எழுப்பாங்க இல்லையா? இஃப் சுதன் கேன் கெட் அப், டீச்சர் உன்னை பார்க்காமே யூ அப்புறம் உன்னை தாண்டி யூ அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா கூட, அதாவது உன்னை விட்டுட்டாங்க, வேணும்னே உன்னை விட்டுட்டாங்க, ஏன்னா உங்ககிட்ட வேலை கொடுக்க முடியாதுன்னு அவங்க நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா கூட விடாம சுதன் நிற்பேன்னா அப்புறம் மேம் திரும்பி வந்து கேட்பாங்க, மிஸ் சுதன் ஐ ஹவ் நாட் செலக்டட் யூ, வை டு கீப் ஸ்டாண்டிங் அப்படின்னு சொல்லும்போது, மேம் திஸ் இஸ் மை ஸ்கூல், இஃப் ஐ டோன்ட் ஒர்க் ஃபார் மை ஸ்கூல் ஹூ எல்ஸ் வில் ஒர்க் ஃபார் மை ஸ்கூல் மேம் அப்படின்னு கேட்பேன்னா. ரைட், ஓகே. ஸோ தேங்க்யூ, தேங்க்ஸ் அ லாட். The interactive session was so good. Thank you. Thank you so much, ma'am, for your excellent answers. Gratitude is the fairest blossom which springs from the soul. To conclude this session, I invite Jeshwant to deliver the words of gratitude. Namaste. Gratitude makes sense of the past, brings peace for today, and creates vision for tomorrow. It is the memory of our heart. I extend my warm gratitude to our guest, Dr. Jayanthasri Balakrishnan ma'am, for being with us and to guide our students to be an effective personality of this generation. Words would fall short of describing how much knowledge we derived from this session. Your thoughts have truly inspired us. Thank you, ma'am. Heartiest thanks to our management for arranging this useful session.
I thank all the students and faculties for their active participation. Once again, my heartfelt thanks to one and all. Thank you. Thank you, everyone. Now I request everyone to raise for